Hello everyone and welcome to the channel Law for Citizens. What is property law? Before we get started, I'm going to give a quick introduction on property law and then we will get into the discussion on the subject. This video mainly aims to create awareness about property law and also helps LLB students to get good score in the exam. It also aims at providing sections and different cases which helps lawyers to review the sections and outcome of cases. You can comment and give feedback in the link below. If you wish, you can submit a question anonymously. Download the resources in the link below for further studies. Now let's look into the agenda. What is Transfer of Property Act 1882? We will discuss more into the act and what are the conditions availing for this act. Principles of transfer of property. What should be taken into consideration while transferring a property from one person to another person or change in titles? What are the different conditions exist? Law of sale. How can you sell the property? What are the different considerations or different scenarios can exist while selling the immovable property? Law of mortgage. How can an immovable property be mortgaged and what are the rights and duties of mortgager and mortgagee? Law of lease. What is a property lease? What are the different types of lease available and how can the owner has the rights and duties while he is availing the property for the leaser? Law of exchange. How can you exchange one property to other property and what are the different condition exists? One of the excellent way of exchange is marshalling strategy. And the law of gift. How can you gift a property to another person, to your relations or to anyone else, and what are the various conditions exists in giving a gift? And then we will look into the law of easements. What is meant by easement and what are the different conditions in easement, and can an easement can be sold out to a person or should it be accessible to the person who has access to that easement? We will discuss all those things in this. And final point is the license. What is the license for holding a immovable property? After holding a license, what and all we can do with that property? Okay, so let's start the discussion. மோஸ்ட்லி ஸோ அதில் வந்து ஆக்சுவலாக ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் டாபிக்ஸ்லாம் இருக்கு. ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இதெல்லாம் வந்து ரிப்பீட்டடாக கேட்டிருக்காங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் நம்ம வந்து படிச்சா கூட புரியாது இந்த டாபிக்ஸ்லாம். ஜென்ரலாக புக்கில் கொடுத்துருக்கிறது வந்து நம்ம படித்தாலும் புரியாது, அந்த மாதிரி சில டாபிக்ஸ்லாம் இருக்கு. ஸோ அது மட்டும் நான் எடுக்கிறேன் நான் புக்கில். அப்புறம் வந்து கொஸ்டின் பேப்பர்ஸ் வந்து ஆஸ் யூஷுவல் நம்ம பார்ப்போம். சரி, ஓகே. இப்படிதான் பிளான் பண்ணியிருக்கேன் நான். ஏன்னா ஒரு கம்ப்ளீட் புக்கை நீங்க படிச்சாலும் சரி, இல்லைன்னா வந்து நீங்க இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின்ஸ் படிச்சாலும் சரி, உங்களுக்கு என்னமோ வரப்போறது நம்ம அந்த இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின்ஸ். ஸோ அதனால நான் வந்து ஆக்சுவலா நோட் பண்ணி வச்சிருக்கேன் நான் இந்த டாபிக்ஸ்லாம் வந்து இம்பார்ட்டன்ட் ரிப்பீட்லாம் கேட்டிருக்கிறது. அது மட்டும் இல்லாம இந்த டாபிக்ஸ்லாம் வந்து ஜஸ்ட் நீங்க ஒரு தடவை படிச்சா கூட உங்களுக்கு புரியாது அப்படின்றதுனால நான் வந்து சொல்றேன். ஏன்னா புக்ஸ்ல ஏன்னா நானுமே ஒரு தடவை 2 தடவை படிச்சு பார்க்கும்போது எனக்கும் புரியல. ஸோ அதோட கிளாரிட்டி வந்து ரொம்ப மிஸ் ஆகும், லேக் ஆகும். ஸோ நம்ம வந்து நான் வந்து ஆக்சுவலா நான் நிறைய வீடியோஸ் வெரிஃபை பண்ணி அப்புறம் நம்மளோட புக்ஸ் வெரிஃபை பண்ணி
அப்புறம் வேற இது ஆன்லைன்ல சர்ச் பண்ணி தான் நான் இதோட ஒரு கிளாரிட்டியே வந்திருக்கு எனக்கு ஆக்சுவலா. அதனால நான் வந்து இம்பார்ட்டன்ட் இது மட்டும் நோட் பண்ணி வச்சிருக்கேன். ஸோ அது வரைக்கும் நான் சொல்றேன். நான் அது வந்துடும் ஆக்சுவலா கிட்டத்தட்ட ஒரு 15-20 கொஸ்டின்ஸ்க்கு மேல இருக்கு ஆக்சுவலா. ஓகே 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 சரி 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 ஓகே சரி ஓகே. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆஃப் ப்ராப்பர்ட்டி ஆக்ட். பரத், நீங்க வந்து இன்னொன்னு நீங்க புக்கை ரெஃபர் பண்ணும்போது அந்த பேஜ் நம்பரும் சொன்னீங்கன்னா கொஞ்சம் வந்து. ஆமா சார், ஆமா ஆமா, நான் பேஜ் நம்பர் சொல்லி தான் சொல்றேன். சரி ஓகே ஓகே. ஜஸ்ட் வந்து ஒரு இன்ட்ரோடக்ஷன் தான். ஓகே. ஸோ இந்த ப்ராப்பர்ட்டி லால வந்து நம்ம பார்க்க போறது வந்து ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆஃப் ப்ராப்பர்ட்டி ஆக்ட் அண்ட் ஈஸ்மெண்ட் ஆக்ட். ஓகேங்களா, ரெண்டுமே 1882 தான். ஸோ இந்த ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆஃப் ப்ராப்பர்ட்டி ஆக்ட்ல வந்து ஃபர்ஸ்ட் பார்ப்போம். ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆஃப் ப்ராப்பர்ட்டி ஆக்ட்ல என்ன சொல்லியிருப்பாங்கன்னா, ஒரு ப்ராப்பர்ட்டியை, ஓகேங்களா, ஒரு இம்மூவபிள் ப்ராப்பர்ட்டியை நீங்க வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஒரு பர்சனுக்கு இருந்து இன்னொரு பர்சனுக்கு நீங்க டிரான்ஸ்ஃபர் பண்றது தான் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆஃப் ப்ராப்பர்ட்டியில வந்து சொல்லியிருப்பாங்க. ஸோ அதுல வந்து மெயினா வந்து செக்ஷன் 5ல என்ன சொல்லியிருப்பாங்கன்னா, ஒரு உயிருள்ள மனுஷன், அதாவது எக்ஸிஸ்டன்ஸா இருக்க மனுஷன் இன்னொரு எக்ஸிஸ்டன்ஸா இருக்கக்கூடிய பர்சனுக்கு கொடுக்கக்கூடியதுதான் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆஃப் ப்ராப்பர்ட்டி. ஓகேங்களா, சோ இது வந்து அப்சல்யூட் ட்ரான்ஸ்ஃபர். ஓகேங்களா, சோ அதை பத்தி தான் பேசியிருக்கிறது. ஜெனரலா ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆஃப் ப்ராப்பர்ட்டி பத்தி சொல்லியிருப்பாங்க. சோ பேஜ் நம்பர் 4ல வாங்க. புக்ல விஜய் சீரீஸ்ல ப்ராப்பர்ட்டி லால பேஜ் நம்பர் 4. சோ இந்த பேஜ் நம்பர் 4ல என்ன சொல்லியிருப்பாங்கன்னா, இம்மூவபிள் ப்ராப்பர்ட்டி. ஓகேங்களா, இம்மூவபிள் ப்ராப்பர்ட்டி இது வந்து ஆக்சுவலா ஒரு இம்பார்ட்டன்டான டாபிக். ரெண்டு தடவை 15 மார்க்ஸ்ல கூட வந்திருக்கு. சோ இதுல என்ன சொல்லியிருப்பாங்கன்னா, இம்மூவபிள் ப்ராப்பர்ட்டினா என்ன அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க. சோ இம்மூவபிள் ப்ராப்பர்ட்டினா இதுக்கு வந்து ஜெனரல் மீனிங் வந்து செக்ஷன் 3ல சொல்லியிருப்பாங்க. ஓகேங்களா, அதாவது ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆஃப் ப்ராப்பர்ட்டி ஆக்ட்ல இப்ப நம்ம படிக்க போறது எல்லாமே ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆஃப் ப்ராப்பர்ட்டினா இம்மூவபிள் ப்ராப்பர்ட்டி பத்தி தான் மேக்சிமம். ஓகேங்களா, மேக்சிமம் இல்ல எல்லாமே. சோ நம்மளோட இம்மூவபிள் ப்ராப்பர்ட்டி பத்தி தான் நம்ம பேச போறோம். ஓகேங்களா, ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆஃப் ப்ராப்பர்ட்டி, ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி வந்து ஒரு இம்மூவபிள் ப்ராப்பர்ட்டி வந்து இன்னொருத்தருக்கு கைமாத்தி விடுறது. சோ இந்த செக்ஷன் 3ல வந்து எதெல்லாம் வந்து இம்மூவபிள் ப்ராப்பர்ட்டி அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க. என்னன்னா ஃபர்ஸ்ட் வந்து திங்ஸ் ரூட்டட் டு எர்த். ஸோ எர்த்னா நம்ம பூமியில வந்து எதெல்லாம் வந்து அட்டாச் ஆயிருக்கோ அது எல்லாமே இம்மூவபிள் ப்ராப்பர்ட்டின்னு கன்சிடர் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க. அதே மாதிரி இம்பெடட் டு இன் த எர்த், அதாவது நம்மளே மேன்மேடு ஸ்ட்ரக்சர். ஓகேங்களா, நம்ம வந்து கட்டுறது வால்ஸ், பில்டிங்ஸ், செவரு. ஓகேங்களா, எதெல்லாம் நம்ம எர்த்து கூட சேர்த்து கட்டி வச்சிருக்கோமோ இம்மூவபிளா, ஏன்னா அந்த செவத்தை பிச்சு எடுத்துட்டு போய் வேற எங்கேயும் வைக்க போறது கிடையாதுல்ல. ஓகேங்களா, சோ அந்த மாதிரியான இம்பெடட் டு த எர்த் எல்லாம் வந்து இம்மூவபிள் ப்ராப்பர்ட்டின்னு சொல்றாங்க. அதுக்கு அடுத்து வந்து அந்த இம்பெடட் எர்த்து கூட இருக்கிற அட்டாச்மெண்ட்ஸ், ஓகேங்களா, ஃபிக்சர்ஸ், அதையும் வந்து இம்மூவபிள் ப்ராப்பர்ட்டின்னு தான் சொல்றாங்க. ஓகேங்களா, நெக்ஸ்ட் பெர்மனன்ட் பெனிஃபிஷியல் என்ஜாய்மெண்ட், விண்டோஸ், ஸோ அந்த மாதிரி அந்த சீலிங் ஃபேன், விண்டோஸ் இதெல்லாமே வந்து இம்மூவபிள் ப்ராப்பர்ட்டியில வரும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ இந்த சீலிங் ஃபேன் வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இதுல வந்து சீலிங் ஃபேன் மென்ஷன் பண்ணிருக்கோம் பாத்தீங்களா. நீங்க சீலிங் ஃபேன்னா ஜஸ்ட் லைக் தட் சீலிங் ஃபேன் எடுத்துக்கூடாது. ஓகேங்களா, ஏன்னா சீலிங் ஃபேன்ன்றது அது வந்து ஒரு மூவபிள் ப்ராப்பர்ட்டி தான். ஆனா அது வந்து எப்போ ஒரு செவத்துல இல்லைன்னா நம்மளோட மேல ரூஃப்ல அட்டாச் ஆயிடுச்சோ அது அப்போ வந்து இம்மூவபிள் ப்ராப்பர்ட்டியா கன்சிடர் பண்ணலாம். ஓகேங்களா, ஏன்னா இது வந்து நம்ம நெக்ஸ்ட் பேஜ்ல வந்து பார்க்கும்போது நம்மளுக்கு ஒரு கரெக்டான இது கொடுத்துருப்பாங்க, டெஃபினேஷன் கொடுத்துருப்பாங்க. ஓகேங்களா, எப்போ வந்து ஒரு ப்ராப்பர்ட்டியை இம்மூவபிள் ப்ராப்பர்ட்டியாவோ எப்போ ஒரு ப்ராப்பர்ட்டியை மூவபிள் ப்ராப்பர்ட்டியாவோ நம்ம கன்சிடர் பண்ணலாம் அப்படின்றத சொல்லியிருப்பாங்க. ஓகேங்களா, ஸோ இது இம்பார்ட்டன்டான கொஸ்டின், அதனால தான் ரிப்பீட்டா சொல்லிட்டு இருக்கேன். நெக்ஸ்ட் வந்து டிட்டர்மினேஷன் ஆஃப் திங்ஸ், அதாவது எதெல்லாம் வச்சு அதை வந்து மூவபிள் இல்ல இம்மூவபிள் அப்படின்னு சொல்லலாம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஓகேங்களா, ஃபர்ஸ்ட் வந்து அட்டாச்மெண்ட்னா ஒரு இது கூட ஃபிக்ஸ் ஆயிருக்கிறது, ஒரு லேண்ட் கூட ஃபிக்ஸ் ஆயிருக்கிறது. நெக்ஸ்ட் வந்து ஃபிக்சர்ஸ்னா வந்து இந்த ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி சீலிங் ஃபேன், மோட்டார்ஸ், விண்டோஸ் இதெல்லாமே வந்து அட்டாச் ஆயிருக்கு பாத்தீங்களா ஒரு இது கூட, ஒரு பில்டிங் கூட, அதெல்லாமே ஃபிக்சர்ஸ்னு சொல்றாங்க. ட்ரீஸ்னா வந்து அது ஆல்ரெடி எர்த்து கூட தான் கான்டாக்ட்ல இருக்கும். இதை வந்து இப்போ வந்து இதை வந்து தெளிவா சொல்றாங்க. ஓகேங்களா, இதை வந்து ரூல் இன் மார்ஷல் அண்ட் கிரீன். மேபி உங்களுக்கு இதை மட்டுமே 15 மார்க்ஸா கேட்கறதுக்கும் வாய்ப்பு இருக்கு. ரூல் இன் மார்ஷல் அண்ட் கிரீன் கேட்டாலும் நீங்க வந்து இம்மூவபிள் ப்ராப்பர்ட்டிஸை பத்தி தான் எழுதணும். ஓகேங்களா, சோ இந்த கேஸ்ல என்ன சொல்லியிருப்பாங்கன்னா, நான் சிம்பிளா சொல்றேன். நான் ஆக்சுவலா ட்ரீஸ் வந்து நீங்க வந்து இப்போ வந்து ஒரு காடு இருக்கு. ஓகேங்களா, அந்த காட்டுல வந்து நிறைய ட்ரீஸ் மரம் வந்து வளர்த்து வச்சிருக்காங்க. இப்போ இந்த மரங்களை வந்து நீங்க வெட்டி ஒரு இடத்துக்கு டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணி நீங்க வந்து யூஸ் பண்ணிக்கிறீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம கான்ட்ராக்ட் போட்டோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், அது வந்து மூவபிள் அசட்டா மாறிடும். ஓகேங்களா, மூவபிள் ப்ராப்பர்ட்டியா மாறிடும்.
புரியுதுங்களா? அதாவது ஒரு காடு இருக்கு, காடுல வந்து நிறைய மரம் வந்து வளர்த்து வச்சிருக்காங்க. இப்போ வந்து நம்ம வந்து ஒருத்தர் கூட கான்ட்ராக்ட் போடுறோம். என்னன்னு கான்ட்ராக்ட் போடுறோம்? இங்க இருக்க மரங்கள் எல்லாம் நீங்கள் வெட்டி டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணி நீங்க யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு கான்ட்ராக்ட் போடுறோம். ஓகேங்களா? சோ அந்த மாதிரியான கான்ட்ராக்ட் இருக்கும் போது அது வந்து மூவபிள் ப்ராப்பர்ட்டி அப்படின்னு சொல்லிட்டு கன்சிடர் பண்றோம். ஓகேங்களா? ஆனா இதுவே இந்த கான்ட்ராக்ட் வந்து இங்க இருக்கிறதெல்லாம் வாழை மரங்கள், நீங்க இந்த வாழை மரங்களை நீங்க யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இருக்கிற மாதிரியே. ஓகேங்களா? அதாவது இந்த இந்த மரங்களை வந்து வெட்டி கொண்டு போறது எங்கேயும் கொண்டு போக மாட்டீங்க. ஆனா இந்த மரங்கள்ல இருக்க பழங்கள், இது இலைகள், அது எல்லாத்தையுமே நீங்க யூஸ் பண்ணிப்பீங்க. ஓகேங்களா? சோ அந்த மாதிரி ஜஸ்ட் யூசிங், என்ஜாய்மெண்ட் ஆஃப் த யூசிங் போது அது வந்து இம்மூவபிள் ப்ராப்பர்ட்டியில வந்துரும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஓகேங்களா? ஒரு மரம் இருக்கு, ஒரு காடு இருக்கு, இதுதான் மார்ஷல் அண்ட் கிரீன்ல சொல்லியிருப்பாங்க. அந்த மரங்களை வெட்டி கொண்டு போனா அது மூவபிள் ப்ராப்பர்ட்டி. ஓகேங்களா? அதுவே வந்து அந்த மரங்களோட இது இருக்கிற இடத்துலயே வச்சுக்கிட்டு நம்ம அதுல இருக்க பழங்கள் அதெல்லாம் மட்டும் யூஸ் பண்ணிட்டே இருந்தோம்னா அந்த மரங்களை எதுவும் டிஸ்டர்ப் பண்ணாம அது வந்து இம்மூவபிள் ப்ராப்பர்ட்டி அப்படின்னு சொல்லிட்டு கன்சிடர் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு போட்டிருப்பாங்க. நெக்ஸ்ட் வந்து டிஸ்டிங்ஷன் பிட்வீன் மூவபிள் அண்ட் இம்மூவபிள் ப்ராப்பர்ட்டி பேஜ் நம்பர் 7ல இருக்கு. ஸோ இது வந்து ஈஸி தான். ஓகேங்களா? எதெல்லாம் மூவபிளா இருக்கோ அதெல்லாம் மூவபிள் ப்ராப்பர்ட்டி, அதுல இம்மூவபிள் ப்ராப்பர்ட்டி நீங்களே படிச்சிடலாம். நெக்ஸ்ட் வந்து பேஜ் நம்பர் 28 வாங்க. பேஜ் நம்பர் 28. ஓகேங்களா? மத்த எல்லாமே வந்து 3 மார்க்ஸ்ல தான் கேட்டிருப்பாங்க இடையில இருக்கிறதுலாம். ஸோ அதெல்லாமே சின்ன சின்ன டெஃபினிஷன்ஸ் தான். ஸோ அதெல்லாம் நான் ஸ்கிப் பண்றேன். பேஜ் நம்பர் 28. வாட் ப்ராப்பர்ட்டி கெனாட் பி டிரான்ஸ்ஃபர்ட். ஓகேங்களா? அதாவது இம்மூவபிள் ப்ராப்பர்ட்டி, அதாவது நம்ம ப்ராப்பர்ட்டிலால இம்மூவபிள் ப்ராப்பர்ட்டியை பத்தி பேசும்போது என்னெல்லாம் மூவ் பண்ண முடியும், அதெல்லாம் வந்து நம்ம எதெல்லாம் வந்து டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ண முடியும் அப்படின்றத பாக்கிறதுக்கு முன்னாடி எதெல்லாம் டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ண முடியாது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஓகேங்களா? இத வந்து உங்களுக்கு இந்த மாதிரி மட்டுமே கேட்க மாட்டாங்க கொஸ்டினை. மேபி உங்க கொஸ்டின்ஸ் வந்து எப்படி இருக்கலாம்னா எக்ஸெப்ஷன்ஸ் ஆன் இன்ஹெரிட் குவாலிட்டி ஆஃப் ப்ராப்பர்ட்டி அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்பாங்க. ஓகேங்களா? ஸோ கொஸ்டினை பார்த்துக்கோங்க. 1.7 பேஜ் நம்பர் 28. வாட் ப்ராப்பர்ட்டி கேனாட் பி டிரான்ஸ்ஃபர்ட் அப்படின்னும் கேட்பாங்க. இல்லைன்னா வாட் ப்ராப்பர்ட்டி மேபி ஆர் மே நாட் பி டிரான்ஸ்ஃபர்ட் அப்படின்னும் கேட்பாங்க. அப்படி இல்லைன்னா வாட் ஆர் த எக்ஸெப்ஷன்ஸ் ஆன் இன்ஹெரிட் குவாலிட்டி ஆஃப் ப்ராப்பர்ட்டி அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்பாங்க. ஓகேங்களா? ஸோ கொஸ்டின்ஸ் எப்படி கேட்டாலுமே நீங்க வந்து இதுதான் எழுதணும். ஸோ இது வந்து எதுல மென்ஷன் பண்ணிருப்பாங்கன்னா செக்ஷன் 6ல. ஓகேங்களா? நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்தது செக்ஷன் 3, அப்புறம் செக்ஷன் 5ல வந்து ஜெனரலா சொல்லியிருப்பாங்க. ஒருத்தர் கையில இருந்து இன்னொருத்தர் கையில டிரான்ஸ்ஃபர் பண்றது வந்து செக்ஷன் 5ல சொல்லியிருப்பாங்க. செக்ஷன் 6ல வந்து எதெல்லாம் பண்ண முடியாது, ஓகேங்களா, வாட் கேனாட் பி டிரான்ஸ்ஃபர்ட் அப்படின்றது சொல்லியிருப்பாங்க. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஸ்பெக் சக்சனிஸ். ஓகேங்களா? இது வந்து மல்டிபிள் டைம்ஸ் 3 மார்க்ஸ்ல கேட்டிருக்காங்க. ஓகேங்களா? ஸோ இதோட கான்செப்ட் என்னன்னா எதெல்லாம் மூவ் பண்ண முடியாது, அதாவது எதெல்லாம் டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ண முடியாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு. இப்போ ஒருத்தரோட சக்சஸ், ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இது வந்து எல்லாமே பொதுவா நான் என்ன சொல்றேன்னா இந்த இந்த ப்ராப்பர்ட்டில ஃபுல்லாவே வந்து நான் எக்ஸாம்பிளோட சொன்னேன்னா உங்களுக்கு புரியும்னு நினைக்கிறேன். ஓகேங்களா? இது வந்து டெஃபினிஷனா படிச்சுட்டு போகாம எக்ஸாம்பிளோட நான் சொல்றேன். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஸ்பெக் சக்சன்ஸ்னா என்ன இலிஸ்ட்ரேஷன்னா, இப்போ வந்து ஒருத்தர் இருக்காரு. ஓகேங்களா? ஒரு ஹிந்து ஃபேமிலியில ஒரு ஹஸ்பண்ட் இருக்காரு. அந்த ஹஸ்பண்டுக்கு ஒரு தம்பி இருக்காங்க. அதே மாதிரி அந்த ஹஸ்பண்டுக்கு ஒரு ஒய்ஃப் இருக்காங்க. ஓகேங்களா? இப்போ வந்து அந்த தம்பி வந்து எங்க அண்ணன் வந்து இறந்துட்டாரு, எங்க அண்ணன் இறந்ததுனால இந்த ப்ராப்பர்ட்டி எனக்கு தான் வந்து சேரப்போகுது, அதனால நான் இந்த ப்ராப்பர்ட்டியை டிரான்ஸ்ஃபர் பண்றேன் அப்படின்னு சொல்ல முடியாது. கிளியரா? அதாவது ஒரு ஹஸ்பண்ட் இருக்காரு, ஹஸ்பண்டுக்கு ஒய்ஃப் இருக்காங்க, அதே மாதிரி அந்த ஹஸ்பண்டுக்கு ஒரு தம்பியும் இருக்காங்க. அந்த தம்பி வந்து அவரோட ஃபியூச்சர் சக்சஸ பேஸ் பண்ணி, ஓகேங்களா, அதாவது எங்க அண்ணன் இறந்துட்டாரு, இறந்ததுனால சொத்து எனக்கு வரப்போகுது அப்படின்ற ஒரு இது வச்சுக்கிட்டு அவர் வந்து அந்த ப்ராப்பர்ட்டியை டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ண முடியாது. அப்படி டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணாங்கன்னா அது இன்வேலிட் டிரான்ஸ்ஃபர். ஓகேங்களா? ஸோ அதை தான் சொல்லியிருப்பாங்க. நெக்ஸ்ட் வந்து இதுல வந்து ஒரு 3 பாயிண்ட் சொல்லியிருக்காங்க. ஓகேங்களா? a chance of heir succeeding to an estate, அததான் நான் சொன்னேன் இப்போ. ஓகேங்களா? ஏன்னா இப்போ இதே மாதிரி எடுத்துக்கோங்களேன், ஒரு ஹஸ்பண்ட் இருக்காரு, தம்பி இருக்காரு, அவங்களுக்கு ஒரு ஒய்ஃப் இருக்காங்க. இப்போ அந்த தம்பிக்கு சக்சஸ் ரேட்ன்றது ரொம்ப ரொம்ப கம்மி தான். ஏன் சொல்லுங்க? ஏன்னா ஒரு ஹஸ்பண்ட் வந்து இறந்தாருன்னா அவரோட ப்ராப்பர்ட்டிஸ் வந்து ஜென்ரலா லீகல் ஹேர் யாருன்னா அவங்க ஒய்ஃபுக்கு, ஃபர்ஸ்ட் அவங்க ஒய்ஃபுக்கு தான் போய் சேரும். ஓகேங்களா? அதுக்கப்புறம் தான் அது இந்து சக்சஷன் ஆக்ட்ல சொல்லியிருப்பாங்க.
ஃபர்ஸ்ட் ஒரு ஒய்ஃப்க்கு தான் போய் சேரும். அதுக்கப்புறமா தான் வந்து இன்கேஸ் அவங்க ஒய்ஃப் இல்ல, அவங்க ஒய்ஃபும் வந்து இறந்துட்டாங்கன்ற பட்சத்துல அவங்க பசங்களுக்கு போய் சேரும். இன்கேஸ் பசங்களே இல்லாத பட்சத்துல அவங்க தம்பிக்கு போய் சேரும். இப்படிதான் போய் சேருமே தவிர எடுத்த உடனே தம்பிக்கு வந்து சான்சஸ் இருக்கு அப்படின்றதுனால மூவ் ஆயிடாது. நெக்ஸ்ட் வந்து a chance of relation obtaining a legacy on the death of kinsman. ஓகேங்களா? சோ அதே மாதிரி இதுவும் ஒரு சான்ஸ் தான். அதாவது ஒரு குடும்ப தலைவர் இருக்காரு, அவர் வந்து இறந்துட்டாருன்ன உடனே அவரோட லெகசில இவங்களுக்கு வந்து சான்ஸ் இருக்கு அப்படின்னு பேஸ் பண்ணி அதை வச்சுட்டு ஒரு ப்ராப்பர்ட்டியை டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ண முடியாது அப்படின்னு சொல்லுங்க. எனி அதர் மீர் பாசிபிலிட்டி ஆஃப் லைக் நேச்சர். ஓகேங்களா? ஜென்ரலா நேச்சர்ல நடக்கக்கூடிய விஷயத்துல இதுல ஒரு சான்ஸ் இருக்கு, எனக்கு இந்த சான்ஸை வச்சுக்கிட்டு நான் வந்து இந்த ப்ராப்பர்ட்டியை வந்து விற்கிறேன் அப்படின்லாம் சொல்ல முடியாது. ஓகேங்களா? சோ அதனால இதை வந்து ஸ்பெக் சக்ஷனஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லியிருக்காங்க. நெக்ஸ்ட் வந்து மேர் ரைட் ஆஃப் ரீஎன்ட்ரி. ரீஎன்ட்ரி வந்து எப்போ நடக்கும்னா, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு லீஸுக்கு விட்டுருக்காங்க. ஓகேங்களா? ஒருத்தர் வந்து ஒரு லீஸுக்கு விட்டுருக்காங்க. அந்த லீஸ்ல வந்து ஒரு கான்ட்ராக்ட் இருக்குன்னா அந்த கான்ட்ராக்ட்ல இருக்க கண்டிஷன்ஸை பிரீச் பண்ணிட்டாங்க. ஓகேங்களா? சோ அந்த பிரீச் பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னும் போது அப்போ வந்து அந்த ரீஎன்ட்ரிய வந்து டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ண முடியாது. ஓகேங்களா? பிகாஸ் அது வந்து அவங்களோட டாமினன்ட் ஹெரிட்டேஜ். அவங்க அதை வந்து முழு ஓனர். ஓகேங்களா? அவங்க வந்து சோ இதை வந்து அவங்க வந்து வரக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லவே முடியாது. ஓகேங்களா? ஒரு இதுவை வந்துட்டாங்கன்னா ஒரு 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 கண்டிஷனை வந்து அவங்க பிரீச் பண்ணிட்டாங்கன்னும் போது அந்த அந்த ஓனர், அந்த ப்ராப்பர்ட்டியை வந்து ஓன் பண்றவங்க வந்து டைரக்டா அவங்கள வந்து ஸ்டாப் பண்ண முடியும். நெக்ஸ்ட் வந்து அந்த ஈஸ்மெண்ட். ஈஸ்மெண்ட்னா என்ன அர்த்தம்னா ஒரு கண்டிஷன். ஓகேங்களா? அதாவது இதை பத்தி நம்ம பெருசு விலாவரியா பார்ப்போம் நம்ம. சோ இது வந்து நான் ஜென்ரலா என்ன சொல்றேன்னா, ஈஸ்மெண்ட்டையும் வந்து டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ண முடியாது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஓகேங்களா? சோ இது வந்து ஆக்சுவலா இது ஒரு பிக் கொஸ்டின். ஓகேங்களா? ஈஸ்மெண்ட்ன்றது ஒரு 15 மார்க்ஸ். சோ நான் அதை பத்தி நான் சொல்லும் போது உங்களுக்கு பெரிய கிளாரிட்டி கிடைக்கும். ஸோ அதனால நான் இதுல டைம் வேஸ்ட் பண்ண வேணாம்னு சொல்லிட்டு நான் ஸ்கிப் பண்றேன். நெக்ஸ்ட் வந்து பர்சனலி ரெஸ்ட்ரிக்டட் இன்ட்ரெஸ்ட். ஓகேங்களா? ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி மேல ஒருத்தருக்கு ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கு அப்படின்றதுனாலே மட்டுமே வந்து அதை வந்து டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ண முடியாது. ஓகேங்களா? ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து இப்போ அப்பாவோட ப்ராப்பர்ட்டி இருக்கு. ஓகேங்களா? அப்பாவோட ப்ராப்பர்ட்டி வந்து பிள்ளைக்கு தான் வந்து சேரும். அதுதான் எதார்த்தம். ஓகேங்களா? ஆனா அதுக்கோசரம் பிள்ளையால இப்ப அந்த அப்பாவோட ப்ராப்பர்ட்டியை விற்க முடியுமானா விற்க முடியாது. ஓகேங்களா? பிகாஸ் அந்த இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து இன்னும் வெஸ்ட் ஆகல, அவங்க கிட்ட வந்து சேரல. நெக்ஸ்ட் வந்து டிடி. ஓகேங்களா? அதான் இதெல்லாமே செக்ஷன்ஸ் தான். ஓகேங்களா? செக்ஷன் ஏபிசி டி அண்ட் டிடி. ஓகேங்களா? ரைட் டு ஃபியூச்சர் மெயின்டெனன்ஸ். ஓகே, ரைட் டு ஃபியூச்சர் மெயின்டெனன்ஸ்ல இது எதுல சொல்றாங்கன்னா, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ வந்து ஒரு விதவை இருக்காங்க. ஓகேங்களா? அவங்களுக்கு வந்து இல்லைன்னா ஒரு இது இருக்காங்க, டைவர்சி இருக்காங்க. ஓகேங்களா? டைவர்சி வச்சுக்கோங்க. ஸோ இப்போ அந்த டைவர்சிக்கு வந்து ஒரு மெயின்டெனன்ஸ் கொடுத்துட்டு இருக்கணும். ஓகேங்களா? கணவர் வந்து கொடுக்கணும். இந்த மெயின்டெனன்ஸை பேஸ் பண்ணி அவங்க எதனாவது ஒரு லோன் வாங்குறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன். இப்போ அந்த லோன் கொடுக்குறவங்க வந்து இதை வந்து இந்த மாதிரி இந்த கேஸ்ல வந்து நீங்க சக்சஸ் ஆயிட்டீங்க, அதனால வந்து நீங்க இதை எனக்கு கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொன்னா வாங்க முடியாது. ஓகேங்களா? அதாவது இப்போ வந்து ஒரு ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃப் இருக்காங்க. ஹஸ்பண்ட் ஒய்ஃப் ரெண்டு பேருமே டைவர்ஸ் ஆயிட்டாங்க. ஸோ ஒய்ஃபுக்கு வந்து கேஸ் நடந்துட்டு இருக்கு. ஓகேங்களா? அப்போ ஒய்ஃப் வந்து இந்த மாதிரி இன்னொருத்தர் கையில போயிட்டு காசு வாங்குறாங்க. ஓகேங்களா? ஒரு லோன் வாங்குறாங்க. லோன் வாங்கிட்டு இந்த மாதிரி என்னோட ஹஸ்பண்டுக்கு கூட இப்போ டைவர்ஸ் ஆயிடுச்சு, இப்போ வந்து கேஸ் நடந்துட்டு இருக்கு, இந்த கேஸ் வந்து வின் பண்ணிட்டேன்னா இந்த கேஸ்ல வரக்கூடிய அமௌண்ட்டை, மெயின்டெனன்ஸ் அமௌண்ட்டை நான் உங்களுக்கு தரேன். ஓகேங்களா? இப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லி காசு வாங்குறாங்க. ஓகேங்களா? இது வந்து வேலிடான்னு கேட்டீங்கன்னா இட்ஸ் இன்வேலிட். ஓகேங்களா? இது வந்து செக்ஷன் 6 செக்ஷன் 6 டிடி படி இது வந்து தவறானது. ஓகேங்களா? இது வந்து மெயின்லி உங்களுக்கு 15 மார்க்ஸ்ல கேட்கறது கூட வாய்ப்பு இருக்கு. ஓகேங்களா? வெரி ஸ்மால் கான்செப்ட். ஓகேங்களா? சின்ன கான்செப்ட் தான், ஆனா நீங்க அதை புரிஞ்சுக்கணும். ஓகேங்களா? இது வந்து நந்த்ராணி வெர்சஸ் கிருஷ்ணா அப்படின்ற ஒரு கேஸ் இருக்கு. ஓகேங்களா? ஜஸ்ட் நோட் பண்ணிக்கோங்க, நந்த்ராணி வெர்சஸ் கிருஷ்ணா. ஓகேங்களா? அப்படின்ட்டு ஒரு கேஸ் இருக்கு. இந்த கேஸ்ல வந்து அதுதான் நடந்திருக்கும். ஆக்சுவலா ஒரு ஒய்ஃப் வந்து இருந்திருப்பாங்க, அவங்களோட டைவர்ஸ் கேஸ் நடந்துட்டு இருக்கும். அப்போ வந்து அவங்க வந்து அந்த ஃபியூச்சர் மெயின்டெனன்ஸ், அவங்க வின் பண்ணி வரக்கூடிய மெயின்டெனன்ஸை வந்து இன்னொருத்தருக்கு நான் கொடுக்குறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர்கிட்ட இருந்து காசு வாங்கியிருப்பாங்க. ஓகேங்களா? அப்புறம் அந்த காசு கொடுத்தவர் வந்து கேஸ் போட்டு இந்த அம்மா வந்து எனக்கு டிரான்ஸ்ஃபரே பண்ணல அப்படின்னும் போது கோர்ட் வந்து சொல்லிட்டு இருக்கோம், இல்லப்பா இது வேலிட் இதுவே கிடையாது. ஓகேங்களா? இட்ஸ் கேனாட் பி டிரான்ஸ்ஃபர்ட் அப்படின்னு சொல்லிடுவாங்க. நெக்ஸ்ட் வந்து மீர் ரைட் டு சூ. ஓகேங்களா? கேஸ் போடக்கூடிய ரைட். ஓகேங்களா? இதை வந்து டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ண முடியாது. ஓகேங்களா? ஒருத்தர் வந்து இப்போ இவர் வந்து ஒரு ப்ராப்பர்ட்டியை வந்து வித்திருக்காரு, இவருக்கு பதிலா இவர் வந்து கேஸ் போடுறாரு அப்படின்ற மாதிரி இந்த ரைட்டை வந்து டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ண முடியாது.
நெக்ஸ்ட் வந்து பப்ளிக் ஆஃபீஸ். அதாவது பப்ளிக் ஆஃபீஸ்ன்னும் போது ஒருத்தரோட ஒரு அப்பா வந்து ஒரு பப்ளிக் ஆஃபீஸ்ல ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்காரு. ஓகே, ஒரு கவர்மெண்ட் இதுல ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்காரு. அப்படின்னும் போது அவரோட வேலையை வந்து மறுபடியும் அவரோட பிள்ளைக்கு டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ண முடியாது. ஓகேங்களா? ஸோ இட் இஸ் ஆல்சோ நாட் பாசிபிள். பப்ளிக் ஆஃபீஸ். ஸ்டைஃபண்ட் அண்ட் பொலிட்டிக்கல் பென்ஷன்ஸ். ஓகேங்களா? பொலிட்டிக்கல் பென்ஷன்ஸ் ரிலேட்டடா வரக்கூடிய பென்ஷன்ஸையும் டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ண முடியாது. ஓகேங்களா? ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இப்போ வந்து ஒருத்தர் வந்து எம்எல்ஏவா இருக்காரு, அவருக்கு வந்து இறக்க போற டைம்ல வந்து என்னோட பென்ஷன்ஸ் எல்லாம் என் பிள்ளைக்கு வந்து சேரட்டும் அப்படின்னு எழுத முடியாது. ஓகேங்களா? ஸோ இதெல்லாமே நாட் டிரான்ஸ்ஃபரபிள். நெக்ஸ்ட் வந்து நேச்சர் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட். ஓகேங்களா? அதாவது நான் முன்னாடி சொன்ன மாதிரி ஒரு ஒரு அப்பா இருக்காருன்னா அவரோட பிள்ளைக்கு தான் வந்து சேரப்போகுது. ஓகேங்களா? அது வந்து நார்மல். ஓகேங்களா? ஆனா இதுல வந்து என்ன சொல்லியிருப்பாங்கன்னா, அந்த நேச்சர் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து அன்லாஃபுல்லா இருக்கக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க. ஓகேங்களா? ஒரு தவறான விஷயத்துக்கு, ஓகேங்களா, அதுக்கான பேஸ வச்சுக்கிட்டு இந்த டிரான்ஸ்ஃபர் ஆஃப் ப்ராப்பர்ட்டி நடக்கக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க. நெக்ஸ்ட் வந்து அன்டிரான்ஸ்ஃபரபிள் இன்ட்ரெஸ்ட். ஓகேங்களா? இது வந்து டெனன்ஸ், லீஸ். ஓகேங்களா? ஒரு லீஸ்ல இருக்கவங்க வந்து அவங்களோட என்ஜாய்மெண்ட் வந்து இன்னொருத்தவங்களுக்கு டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ண முடியாது. ஒருத்தங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்க வந்து லீஸுக்கு வந்து வீடை வாங்கிட்டு நீங்க இன்னொருத்தனுக்கு வாடகைக்கு விட முடியாது. ஓகேங்களா? அதுதான் அன்டிரான்ஸ்ஃபரபிள் இன்ட்ரெஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ இதெல்லாம் தான் வாட் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் cannot be transferred அப்படின்றது சொல்லியிருப்பாங்க. பேஜ் நம்பர் 28. ஓகேங்களா? பேஜ் நம்பர் 28, 29 and 30. ஓகேங்களா? இதுல தான் இருக்கும். அது நெக்ஸ்ட் வந்து ஸோ இதுல என்ன டவுட் இருக்கா? இந்த பாயிண்ட்ஸ்ல எதனா டவுட் இருந்ததுன்னா ஜஸ்ட் பிங்க் பண்ணுங்க, இல்லைன்னா சொல்லுங்க. இது பர்சனலி ரெஸ்ட்ரிக்டட் இன்ட்ரெஸ்ட், அது ஒரு தடவை ரிப்பீட் பண்ணுங்க. ஓகே, பர்சனலி ரெஸ்ட்ரிக்டட் இன்ட்ரெஸ்ட். அதாவது பர்சனலி ரெஸ்ட்ரிக்டட் இன்ட்ரெஸ்ட்னா, இப்போ வந்து ஒரு அப்பா இருக்காரு. ஓகேங்களா? அவங்க மகன் இருக்காங்க. இப்போ இந்த மகன் வந்து அவருக்கு தான் போய் சேர போகுது. ஓகேங்களா? பிகாஸ் லீகல் ஹேர் பேஸ் பண்ணி அவங்க அப்பாவோட ப்ராப்பர்ட்டி பையனுக்கு தான் வந்து சேரப்போகுது. ஓகேங்களா? அதுக்காக பையன் வந்து அந்த அவரு வந்து சொத்தை எழுதி வைக்காம அவரு வந்து இறக்குறதுக்கும் முன்னாடியே அந்த ப்ராப்பர்ட்டியை வந்து டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ண முடியாது. ஓகேங்களா? அதாவது அப்பா இருக்காரு, புள்ள இருக்காருன்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா அவருக்கு தான் வந்து சேரப்போகுது. ஓகேங்களா? அந்த இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து அவருக்கு தான் வந்து சேரப்போகுது. ஓகேங்களா? ஆனா அந்த இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து ரெஸ்ட்ரிக்ட் பண்ணிருப்பாங்க. எப்படி ரெஸ்ட்ரிக்ட் பண்ணிருப்பாங்கன்னா, ஒண்ணு உங்க அப்பா இறந்துருக்கணும், இல்லைன்னா உங்க அப்பா வந்து உங்க பேர்ல எழுதி வச்சிருக்கணும். இப்படி பண்ணா மட்டும்தான் அந்த டிரான்ஸ்ஃபர் வந்து வேலிடான டிரான்ஸ்ஃபர். அதாவது அந்த புள்ள வந்து வேற யாருக்காச்சும் விற்க முடியும் அந்த சொத்தை. இல்ல அந்த புள்ள வந்து அவங்க அப்பா உயிரோட தான் இருக்காரு, அது மட்டும் இல்லாம அவங்க அப்பா வந்து அந்த உயிரை எழுதி வைக்கல அப்படின்ற பட்சத்துல அவர் வந்து டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ண, அந்த புள்ள வந்து டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணாருன்னா அந்த டிரான்ஸ்ஃபர் செல்லாது. அதுதான் பர்சனலி ரெஸ்ட்ரிக்டட் இன்ட்ரெஸ்ட். புரியுது. ஆக்சுவலா இது எக்ஸாம்பிளோட கொடுத்திருந்தாங்கன்னா நல்லா இருந்திருக்கும். அதுதான் நானும் சொல்றேன். இந்த ஃபுல்லாவே ப்ராப்பர்ட்டில வந்து எக்ஸாம்பிள்ஸ் பேஸ் பண்ணி தான், நான் இல்லஸ்ட்ரேஷன் பேஸ் பண்ணி தான் சொல்றேன். ஸோ அதனால வந்து நீங்க வந்து இந்த இல்லஸ்ட்ரேஷனை ஃபாலோ பண்ணீங்கன்னா நீங்க ஐடியா புரிஞ்சுக்கலாம். ஓகே, சரிங்க சார். நெக்ஸ்ட் வந்து பேஜ் நம்பர் 44. பேஜ் நம்பர் 44 சாப்டர் 2 வாங்க. மீதி எல்லாமே 3 மார்க்ஸ் தான். ஸோ அதனால நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி ஸ்கிப் பண்றேன். ஸோ பேஜ் நம்பர் 44 வாங்க. இது வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்டான கொஸ்டின். 3 times 15 மார்க்ஸ்ல கேட்டிருக்காங்க. ஓகேங்களா? ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்டான அண்ட் அதே சமயத்துல ரொம்ப ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டான டாபிக்கும் கூட. ஓகேங்களா? பேஜ் நம்பர் 44 சாப்டர் 2, டிரான்ஸ்ஃபர் ஃபார் தி பெனிஃபிட் ஆஃப் அன்பார்ன் பர்சன். ஓகேங்களா? ஒரு ஆக்சுவலா நான் இது சொன்ன பாத்தீங்களா முன்னாடியே, செக்ஷன் 5 படி ஒரு உயிருள்ள மனிதன், வாழ்ந்துட்டு இருக்க மனிதன் இன்னொரு மனிதனுக்கு டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணலாம். அதுதான் டிரான்ஸ்ஃபர் ஆஃப் ப்ராப்பர்ட்டில டிரான்ஸ்ஃபருக்கான டெஃபினிஷன் சொல்லியிருப்பாங்க. ஓகேங்களா? அது வந்து செக்ஷன் 5ல. ஓகேங்களா? அதுல ஒரே ஒரு எக்ஸெப்ஷன்ஸ் இதுல இருக்கு. ஓகேங்களா? இந்த எக்ஸெப்ஷன் எதுல சொல்லியிருப்பாங்கன்னா செக்ஷன் 13. நீங்க செக்ஷன் 13 and 14 எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா இது வந்து உங்களுக்கு 15 மார்க்ஸ்லயும் கேட்பாங்க, 16 மார்க்ஸ்லயும் கேட்பாங்க. ஓகேங்களா? ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ அதனால கொஞ்சம் கவனிச்சு பாருங்க. இப்போ ஒரு ஹஸ்பண்ட் இருக்காரு. ஓகேங்களா? அகைன் ஒரு ஹஸ்பண்ட் இருக்காரு. அந்த ஹஸ்பண்டுக்கு வந்து ஒரு ஒய்ஃப் இருக்காங்க. ஓகேங்களா? அந்த ஒய்ஃப் வந்து புள்ள பிறக்க போகுது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அவங்க வந்து இப்ப பிரெக்னெண்டா இருக்காங்க 1, இல்லைன்னா வந்து அவங்க ஒன்னும் பிரெக்னென்ட் ஆகலாம், பின்னாடி பிறக்கலாம். ஓகேங்களா? குழந்தை. ஸோ அந்த 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 ஹஸ்பண்ட் வந்து அந்த ஒய்ஃப் அந்த பிறக்காத குழந்தைக்கு எழுதி வைக்கிறாரு பார்த்தீங்களா சொத்து, அதுதான்
இந்த ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆஃப் த பெனிஃபிட் ஆஃப் அன்பார்ன் பர்சன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க. ஓகேங்களா, பிறக்காத குழந்தைங்க மேல சொத்தை எழுதி வைக்கிறதுக்கு பேர் தான் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆஃப் ப்ராப்பர்ட்டி அன்பார்ன் பர்சன். ஓகேங்களா, இது வந்து வேலிடா அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டீங்கன்னா எஸ், இட் இஸ் வேலிட். ஓகேங்களா, சோ இதுக்கப்புறம் நம்ம பார்க்க போறதுதான் இதுல வந்து எதெல்லாம் நாட் வேலிட், எதெல்லாம் வேலிட் அப்படின்றத நம்ம பார்ப்போம். ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஃபார் த பெனிஃபிட் ஆஃப் அன்பார்ன் பர்சன் போது ஒரு இல்லைன்னா இப்படி கூட இருக்கலாம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், ஒரு தாத்தா இருக்காரு, தாத்தா வந்து பேரனுக்கு அவங்க சொத்தை எழுதி வைக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நினைக்கிறாரு. ஓகேங்களா, சோ அப்படி பண்ண முடியுமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டா கண்டிப்பாக பண்ண முடியும். ஆனா இதுல சில கண்டிஷன்ஸ் எல்லாம் இருக்கு. ஓகேங்களா, சில இதுவெல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க, சில கண்டிஷன்ஸ் இதெல்லாமே வந்து பூர்த்தி அடைஞ்சிருக்கணும். அப்பதான் வந்து இந்த டிரான்ஸ்ஃபர் வந்து செல்லுபடி ஆகும். ஓகேங்களா, சோ அதுல வந்து பேஜ் நம்பர் 46 வாங்க. ஓகேங்களா, சோ இங்க நம்ம பேசுறது எல்லாமே வந்து ஹிந்து லாக்கு தான் பொருந்தும். தட் மீன்ஸ் இந்த செக்ஷன் 13. ஓகேங்களா, இந்த செக்ஷன் 13 வந்து முஸ்லீம் லாக்கு அப்ளிகபிள் ஆகாது, முஸ்லிம்ஸ்க்கு அப்ளிகபிள் ஆகாது. ஒன்லி ஹிந்து லாக்கு மட்டும் தான் அப்ளிகபிள் ஆகும், ஹிந்து ஃபேமிலிஸ்க்கு மட்டும் தான் அப்ளிகபிள் ஆகும். அண்ட் ஆல்சோ இந்து சக்சஷன் ஆக்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒண்ணு இருக்கு. ஓகேங்களா, சோ இந்து சக்சஷன் ஆக்ட் பேஸ் பண்ணியும் இது வந்து இருக்கும். ஓகேங்களா, அது வந்து 1925 இந்து சக்சஷன் ஆக்ட் கண்டிஷன்ஸ். ஓகேங்களா, சோ அந்த கண்டிஷன்ஸ் எல்லாம் என்னென்ன அப்படின்னு நான் சொல்றேன். ஓகேங்களா, ஃபர்ஸ்ட் கண்டிஷன் வந்து என்னன்னா, டிரான்ஸ்ஃபர் cannot be made directly to one person. அதாவது ஒரு குழந்தை இருக்கு, பிறக்க போகுது. ஓகேங்களா, இப்ப இல்ல, மேபி அவங்க அம்மா வயிற்றுல இருக்கலாம், இல்லைன்னா அது வந்து ஃபியூச்சர்ல வந்து பிறக்கலாம். ஓகேங்களா, ஆனா இப்போ வந்து இல்ல, இப்போ வந்து பிறக்கல அந்த குழந்தை. அப்படின்னும் போது டைரக்டா அந்த சொத்தை வந்து அந்த குழந்தை மேல ஏதி வைக்க முடியாது. ஓகேங்களா, ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட். ரெண்டாவது பாயிண்ட், பிரியர் இன்ட்ரெஸ்ட் மஸ்ட் பி கிரியேட்டட் இன் ஃபேவர் ஆஃப் லிவிங் பர்சன். அதாவது பிரியர் இன்ட்ரெஸ்ட் என்ன அர்த்தம்னா, இப்போ வந்து அவங்க அம்மா இருக்காங்க. ஓகேங்களா, ஒரு தாத்தா இருக்காருன்னா இப்போ தற்காலிகத்துக்கு என்னோட மருமகளுக்கு தான் அந்த சொத்து வந்து இருக்கும். ஓகேங்களா, என்ஜாய் தான் பண்ண முடியும். ஓகேங்களா, இதுல மென்ஷன் பண்ண வேண்டியது தே கேன் என்ஜாய் இட். அவங்க அம்மா வந்து என்ஜாய் பண்ண முடியும், ஆனா அந்த குழந்தைக்கு தான் அந்த சொத்து போய் சேரும். ஓகேங்களா, சோ அததான் வந்து இங்க மென்ஷன் பண்ணிருப்பாங்க. பிரியர் இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து இருக்கணும். பிரியர் இன்ட்ரெஸ்ட்னா யாராச்சும் ஒரு லிவிங் பர்சன் வந்து இருக்கணும். ஓகேங்களா, நெக்ஸ்ட் வந்து எனி நம்பர் ஆஃப் லைஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் மே பி கிரியேட்டட் இன் லிவிங் பர்சன். ஓகேங்களா, அதாவது லைஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து கிரியேட் ஆயிருக்கணும். அதாவது ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இப்போ ஒரு அம்மா இருக்காங்கன்னா அந்த அம்மாவுடைய வாழ்நாள் பிளஸ் அந்த குழந்தையோட இது பிறந்த உடனே அந்த குழந்தைக்கு இவ்வளவு நாள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வைக்க முடியும். ஓகேங்களா, அதாவது அந்த குழந்தை பிறந்த உடனே அது வந்து அப்சல்யூட் ரைட்டா மாறிடும், கம்ப்ளீட்டா டிரான்ஸ்ஃபர் ஆயிடும். ஓகேங்களா, அது இல்லாம இங்க என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா, அந்த நம்பர் ஆஃப் லைஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து கிரியேட் ஆகணும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. அது ஒன்னும் இருக்கலாம், இல்ல ஒண்ணுக்கு மேற்பட்டும் இருக்கலாம். தட் மீன்ஸ் வாட் ஐம் டெல்லிங் இஸ், ஃபார் எக்ஸாம்பிள், if a person, ஓகேங்களா, இப்போ வந்து இஸ் a grandfather. ஓகே, so the grandfather want to give a transfer a property to a grandchildren. ஓகேவா, சோ பேரங்களோ பேத்திக்கோ இல்ல டிரான்ஸ்ஃபர் பண்றதுக்கு பாக்குறாங்க. இப்போ the question is, the grandfather should nominate a person. ஓகேங்களா, the living person. மேபி அவங்க வந்து டாட்டர் இன் லாவா இருக்கலாம். ஓகேங்களா, மேபி இஸ் சன்னா அவங்களோட பையனா கூட இருக்கலாம். ஓகேவா, சோ அது வந்து செகண்ட் பாயிண்ட். தேர்ட் பாயிண்ட் வந்து இட் மே பி எனி நம்பர் ஆஃப் பர்சன். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இட் மே பி அ டாட்டர் இன் லா as well as his son as well as any other third person. ஓகேங்களா, ஒரு ரெண்டு பேர் இருக்கலாம், 3 பேர் இருக்கலாம், 4 பேர் இருக்கலாம். சோ அந்த மாதிரி எனி நம்பர் ஆஃப் பர்சன்ஸ் வந்து அந்த இன்ட்ரெஸ்ட்டை வந்து கிரியேட் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. நெக்ஸ்ட் வந்து அப்சல்யூட் இன்ட்ரெஸ்ட் இன் த ப்ராப்பர்ட்டி மஸ்ட் பி கன்வேட். ஸோ ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி when the child is born, ஓகேங்களா, ஒரு குழந்தை பிறந்துச்சுன்னும் போது the right should be transferred absolutely. ஓகே, சோ இதுல வந்து கண்டிஷன்ல எதுவும் வைக்க முடியாது அவங்களால. அந்த அந்த பிரியர் இன்ட்ரெஸ்ட்னு ஒருத்தங்க இருக்காங்க பாத்தீங்களா, அவங்க பிள்ளையோட அம்மாவோ இல்ல பையனோ வந்து அவங்களோட அந்த மாதிரி ஒரு கண்டிஷனை வச்சு அந்த மாதிரி எல்லாம் டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ண முடியாது. ப்ராப்பர்ட்டி அப்சல்யூட்டா டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணி தான் ஆகணும். ஓகேங்களா, ஏன்னா அவங்க தாத்தா வந்து the grandfather has given the property to grandchildren. ஓகேங்களா, there should be no condition. நெக்ஸ்ட் வந்து no postponement of interest beyond the age of majority. இப்போ வந்து அந்த இன்ட்ரெஸ்ட்க்கு இது எல்லாமே கிரியேட் ஆயிடுச்சு அப்படின்னும் போது இந்த இன்ட்ரெஸ்ட்டை வந்து போஸ்ட்பான் பண்ணக்கூடாது. எது வரைக்கும்னா ஏஜ் ஆஃப் மெஜாரிட்டி வரைக்கும். ஓகேங்களா, ஃபார் எக்ஸாம்பிள், until unless he gains to the age of 18 வயசுக்கு மேல வந்து அதை போஸ்ட்பான் பண்ண முடியாது. ஓகேங்களா, ஏன்னா அந்த ரைட்டை வந்து அப்சல்யூட்டா கொடுத்தே ஆகணும்.
18 வயசுக்கு மேல எந்த ஒரு சாக்கு போக்கும் சொல்லவே முடியாது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இவனுக்கு இன்னும் வயசாகல, இவனும் 18 வயசு பூர்த்தி அடையல, சோ அதனால ஹி இஸ் நாட் மெச்சூர்டு அப்படின்லாம் சொல்லலாம். ஓகேங்களா, 18 வயசு வரைக்கும். ஆனா 18 வயசுக்கு அப்புறம் எந்த காரணமும் சொல்லாம the transfer should be absolute. நெக்ஸ்ட் வந்து unborn must be come into existence before the death of last state holder. இது வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்டான பாயிண்ட். the life interest, ஓகேங்களா, ஒரு அம்மா, மேபி a daughter in law, மேபி a son, ஓகேங்களா, அந்த இன்ட்ரெஸ்ட் பர்சன் நான் கிரியேட் சொல்லியிருந்தேன் பாத்தீங்களா, that person should be living. ஓகேங்களா, when the unborn children is born, அதாவது குழந்தை எப்போ வந்து பிறக்குதோ அந்த டைம்ல வந்து இவங்க எல்லாம் உயிரோட இருக்கணும். இன்கேஸ் உயிர் இல்ல, அவங்க இறந்துட்டாங்க அப்படின்ற பட்சத்துல என்ன ஆகும்னா அந்த டிரான்ஸ்பர் ஆஃப் ப்ராப்பர்ட்டி நடக்கவே நடக்காது. மறுபடியும் அந்த அப்பாக்கே அந்த தாத்தாக்கே போயிடும். ஓகேங்களா, சோ தாத்தாக்கே போயிடுச்சுன்னா என்ன ஆகும்? கொஸ்டின் நீங்க கேட்கலாம், தாத்தாக்கே மறுபடியும் போயிடுச்சுப்பா, அது எப்படிப்பா வரும் அந்த சொத்து? அப்போ மறுபடியும் யாருக்குப்பா போய் சேரும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டீங்கன்னா லீகல் ஹேருக்கு போய் சேரும். இப்ப தாத்தா வந்து அவரோட சொத்தை பேரனுக்கு எழுதி வைக்கிறாரு. ஓகேங்களா, சோ இப்போ வந்து அந்த அந்த பேரை வந்து இன்னும் பிறக்கல, அதுக்கு நடுவுல வந்து அவங்க புள்ள இருக்காங்க, அந்த புள்ள வந்து என்ஜாய் பண்ணிக்கலாம் குழந்தை பிறக்கிற வரைக்கும். பிறந்துச்சுன்னா அதை டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிடணும். சோ அப்ப அது அந்த அந்த அப்பா வந்து என்ஜாய் பண்ணிட்டு இருக்காரு. ஓகேங்களா, தாத்தா அப்பா பேரன், கரெக்டா புரிஞ்சுக்கோங்க. இப்ப அந்த அப்பா வந்து இறந்துட்டாரு, அந்த குழந்தை பிறக்கிறதுக்கு முன்னாடியே இறந்துட்டாரு. சோ அப்படின்ற பட்சத்துல இந்த டிரான்ஸ்ஃபர் ஆஃப் ப்ராப்பர்ட்டி ஓன்ட் பி ஹேப்பன். ஓகேங்களா, இந்த டிரான்ஸ்ஃபர் ஆஃப் ப்ராப்பர்ட்டியே நடக்காது. சோ அப்ப என்ன ஆகும்னா இந்த ப்ராப்பர்ட்டி வந்து மறுபடியும் அவங்க தாத்தாக்கே போயிடும். ஓகேங்களா, சோ இப்போ இந்த ப்ராப்பர்ட்டியை வந்து எப்படி அவங்களால வாங்க முடியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டீங்கன்னா லீகல் ஹேர் மூலியமா. யார் யாரெல்லாம் லீகல் ஹேரோ, அவங்க புள்ள, அவங்க பொண்ணு, அதாவது அந்த தாத்தாவோட பசங்க, ஓகேங்களா, அந்த அப்பா, அவங்க அப்பாவோட தம்பி, அவங்களுக்கெல்லாம் மட்டும்தான் போய் சேரும். ஸோ தட் இஸ் ஆல்சோ இம்பார்ட்டன்ட் கண்டிஷன். நெக்ஸ்ட் பேஜ் நம்பர் 47, ரூல் அகைன்ஸ்ட் டபுள் பாசிபிலிட்டி. ஓகேங்களா, ஆக்சுவலா இங்க வந்து நிறைய ஒரு நிமிஷம் அதாவது இப்போ அந்த தாத்தாவோட இன்டென்ஷன் வந்து பேரனுக்கு கண்டிப்பா போகணும் அப்படின்றது அவரோட இன்டென்ஷனு. எக்ஸாக்ட்லி, அம்மா அப்பா இறந்துட்டாங்க அப்படின்னா அது வந்து அவரோட இன்டென்ஷனே வந்து பாதிப்பாகிற மாதிரி தானே இருக்கே. அதுதான் சார் ஆக்சுவலா சொல்லியிருப்பாங்க இங்க வந்து. ஏன்னா இது வந்து ஆக்சுவலா செக்ஷன் 5 படி ஒரு பாண்ட் பர்சன், அதாவது ஒரு லிவிங் பர்சன் வந்து இன்னொரு லிவிங் பர்சனுக்கு தான் டிரான்ஸ்ஃபர் எழுதி வைக்க முடியும். ஓகேங்களா, அதுல இருக்க ஒரு எக்ஸப்ஷன் தான் இந்த செக்ஷன் 13ன்றது. ஓகேங்களா, இந்த செக்ஷன் 13ன்றது வந்து ஒரு எக்ஸப்ஷன். ஓகேங்களா, சோ இந்த எக்ஸப்ஷன்ல வந்து சில கண்டிஷன்ஸ் எல்லாம் இருக்கு. இந்த கண்டிஷன்ஸை பேஸ் பண்ணி தான் அவங்க கொடுக்க முடியுமே தவிர இந்த கண்டிஷன்ஸ் எல்லாம் மீறி கொடுக்க முடியாது. இப்போ வந்து என்ன ஆகலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டீங்கன்னா, இப்போ தாத்தாவோட இன்ட்ரெஸ்ட் என்னமோ பேரனுக்கு தான் போய் சேரணும்னு இருக்கு. ஓகேங்களா, நீங்க சொன்ன மாதிரி the question is valid. ஓகேங்களா, however அந்த அந்த செகண்ட் பாயிண்ட் இருக்கு பாத்தீங்களா, அங்க அந்த செகண்ட் பாயிண்ட் அங்க டிஃபீட் ஆயிடுச்சுன்ற பட்சத்துல இந்த ஹோல் ப்ராசஸே டிஃபீட் ஆயிடுச்சுல. ஏன்னா கண்டிஷன் போது ஒரு கண்டிஷன்ல இருந்து இன்னொரு கண்டிஷன், இன்னொரு கண்டிஷன்ல இருந்து இன்னொரு கண்டிஷன், இந்த மாதிரி எல்லா கண்டிஷனுமே பூர்த்தி ஆனாதான் லாஸ்ட்ல வந்து அவங்களுக்கு நடக்கும் டிரான்ஸ்ஃபர் ஆஃப் ப்ராப்பர்ட்டி நடக்கும். இங்க வந்து ரெண்டாவது கண்டிஷனே வந்து லிவிங் பர்சன் ஷுட் பி கிரியேட்டட் ப்ரியர் இன்ட்ரெஸ்ட். ஓகேங்களா, ப்ரியர் இன்ட்ரெஸ்ட் கிரியேட் ஆயிருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. சோ எப்போ வந்து அந்த குழந்தை பிறக்கிறதுக்கு முன்னாடி அவங்க இறந்துடுறாங்களோ அப்போ வந்து அந்த ப்ரியர் இன்ட்ரெஸ்ட் இஸ் டிஃபீட்டட். ஓகேங்களா, ப்ரியர் இன்ட்ரெஸ்ட் டிஃபீட் ஆயிடுச்சுன்னா so there will be a whole contract is defeated. சோ இப்போ அவங்க அம்மா அப்பா வந்து ஆக்சிடென்ட்ல ஏதோ இறந்துட்டாங்க, ஓகே, ஆமா, அப்போ வந்து பேரனுக்கு போய் சேரணும் அப்படின்ற தாத்தாவோட இன்ட்ரெஸ்ட்னா அப்போ அந்த மாதிரி எழுதி வைக்க முடியாது, கண்டிப்பா லீகல் எதுனா போகணும். அப்போ ஆமா சார், அப்போ வந்து என்ன ஆகும்னா இப்ப பாருங்க, இப்போ எப்படினாலும் உங்களுக்கு நீங்க சொல்ற ஆன்சர் வந்து உங்களுக்கு கிடைச்சிடும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இப்போ வந்து பேரன் வந்து பிறக்கிறதுக்கு முன்னாடியே அவங்க அப்பா வந்து இறந்துடுறாரு. ஓகேங்களா, அவங்க அப்பா தான் ப்ரியர் இன்ட்ரெஸ்ட் பர்சன். ஓகேங்களா, அவங்க அம்மா கிடையாது ப்ரியர் இன்ட்ரெஸ்ட் பர்சன். அந்த குழந்தை வந்து பிறக்குது. ஓகேங்களா, இப்ப குழந்தை வந்து தாத்தாவோட சொத்தை கேட்க முடியுமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டா கேட்க முடியாது. இப்ப என்ன நடக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டீங்கன்னா, தாத்தாவோட சொத்து வந்து தாத்தாக்கே போய் சேர்ந்துரும். இப்ப அவரு உயிரோட இல்ல. ஓகேங்களா, அப்போ வந்து அவரோட லீகல் ஹெல்ப் யாரு? அவங்க புள்ள, அவனோட இல்ல, அவங்களுக்கு ஒரு 4 பசங்க இருக்காங்க. பட் ஆனா வந்து இந்த பசங்க மூலமா ஆனா இவருக்கு மட்டும் தான் எழுதணும்னு ஆசைப்படுறாரு, மீதி 3 பேருக்கு எழுதணும்னு ஆசைப்படுறாரு தாத்தா. அப்பனால டிஃபீட் ஆயிடும் சார். அந்த 3 பேருக்கும் போய் சேர்ந்துதான் ஆகும். அந்த சொத்தை வந்து அந்த அந்த பர்டிகுலர் பேரனுக்கு மட்டும் போய் சேராது. சார் ஒரு நிமிஷம். சொல்லுங்க சார். காமாட்சிநாதன் சொல்றது என்னன்னா,
தாத்தா இறந்துட்டுன்னா அத அப்பா இறந்துட்டாங்கன்னா தாத்தாவுக்கு திருப்பி போகும்னு சொல்றீங்கல்ல, ஆமா அது போகாம இருக்குதான் சார். இந்த சீல என்ன சொல்லிருக்காங்கன்னா, எனி நம்பர் ஆஃப் லைஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் மே பி கிரியேட்டட் இன் லிவிங் பர்சன் சொல்லியிருக்காங்க. சரிங்க சார். அதாவது நம்பர் ஆஃப் லிவிங் பர்சனுக்கு ப்ரியர் இன்ட்ரெஸ்ட் கிரியேட் பண்ணி வச்சுட்டு ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகுற மாதிரி ஒரு கண்டிஷன் இருக்கு. ஆமா அப்படிங்கிறப்போ அந்த இறக்கக்கூடிய பாசிபிலிட்டி கம்மியா தானே இருக்கு. அப்ப அப்பா அம்மா சார் இருந்தாலும் இல்ல 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 ஒரு இல்ல 5 பேர் இல்ல 5 பேர் லிவிங் பர்சன் இருக்காங்க. சார், நான் வந்து அந்த கண்டிஷனுக்கு போவே இல்ல. அதாவது சரி. எனி நம்பர் ஆஃப் லிவிங் இன்ட்ரெஸ்ட்னா அங்க வந்து ஒண்ணும் இருக்கலாம், ஒண்ணுக்கு மேற்பட்டோ இருக்கலாம். ஆமா. நான் வந்து ஒரே ஒரு லிவிங் இன்ட்ரெஸ்ட் பத்தி தான் பேசுறேன். ஓகேங்களா? இப்போ ஒரே ஒரு லிவிங் இன்ட்ரெஸ்ட் அவங்க அப்பா மட்டும் தான் இருக்காரு. அப்படி இருக்கும்போது தாத்தாவுக்கு போகும். அதுதான் நான் சொல்றேன். நான் அந்த ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்ப 5 பேர் இருக்காருன்னு வச்சுக்கோங்களேன், நீங்க சொல்ற மாதிரியே இப்ப 5 பேர் இருக்காருன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அந்த 5 பேருமே இறந்துட்டாங்க. அப்படின்னும் போது யாருக்கு போவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டீங்கன்னா மறுபடியும் அந்த தாத்தாக்கே தான் போகும். So that any number of living interest, அந்த அந்த லாஸ்ட் பாயிண்ட்ல சொல்லிருப்பாங்க பாருங்க, unborn must be come into existence before the death of last life estate holder அப்படின்னு சொல்லிருப்பாங்க. ஓகேங்களா? சோ அது வந்து எத்தனை நம்பர் ஆஃப் லிவிங் பர்சன்ஸ் இருந்தாலும் சரி, அந்த யாராச்சும் ஒருத்தர் உயிரோட இருந்தாலும் பரவாயில்ல, அது வந்து வேலிட் ஆயிடும் கண்டிப்பா. ஓகேங்களா? நீங்க சொல்ற மாதிரி. ஆனா யாருமே அந்த அவரு நடுவுல வச்ச யாருமே வந்து உயிரோட இல்ல பட்சத்துல அந்த டிரான்ஸ்பர் நடக்காது. கண்டிப்பா இது வந்து இன்வாலிட் தான். ஆமா ஆமா, அது திருப்பி போகும். தாத்தா இருந்தா தாத்தாவுக்கு போகும், இல்லனா லீகல் ஹேருக்கு போகும். ரைட். ஆமா ஆமா கண்டிப்பா தாத்தாவோட லீகல் ஹேர்ஸ்க்கு போகும். தாத்தாவோட லீகல் ஹேர்ஸ் வந்து இறந்துருந்தாங்கன்னா மறுபடியும் அந்த பேரனுக்கு தான் வந்து சேரும். அதுல யாரும் இல்லன்னா அந்த மாதிரி. ஆமா சார், அதான் லீகல் ஹேர் வந்து மல்டிபிள் லீகல் ஹேர்ஸ்ல இருந்து வந்து போகும். அது ஒன்றும் ப்ராப்ளம் கிடையாது. இப்போ வந்து தாத்தா வந்து டோட்டலா எல்லாருக்கும் பைபாஸ் பண்ணிட்டு அந்த பையனும் இறந்துடுறான், டைரக்டா பேரனுக்கு மட்டும்தான் எழுதி வைக்கணும் அப்படின்னு அப்புறமா நினைக்கிறாரு அப்படின்னா அந்த மாதிரி எழுதி வைக்கலாம். ஆமா சார், அதாவது நீங்க சொல்ற மாதிரி அந்த தாத்தாக்கு ஒரு 2-3 பிள்ளைங்க இல்லாத பட்சத்துல அப்படி ஓகே. இன்கேஸ் அந்த தாத்தாக்கு வந்து 2-3 பிள்ளைங்க இருக்காங்க அப்படின்னும் போது என்ன ஆகும்னா அந்த டிரான்ஸ்ஃபர் வந்து வேலிட் ஆகாது. ஓகேங்களா? ஏன்னா அவங்க அப்பா மட்டும்தான் பேர் இன்ட்ரெஸ்ட், அவங்க அப்பா வந்து இறந்துடுறான்ற பட்சத்துல அந்த ப்ராப்பர்ட்டி வந்து யாருக்கு போய் சேரும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டீங்கன்னா, மீதி இருக்காங்க பாத்தீங்களா தம்பி அண்ணனுங்களா, அவங்களுக்கு தான் போய் சேரும். சோ அது கன்ஃபார்ம்டா தாத்தாவாலையும் தடுக்க முடியாது. இல்ல அவரு சொந்தமா வாங்கின ப்ராப்பர்ட்டினா அவருக்கு விருப்பப்பட்டவங்களுக்கு கொடுக்கலாம்ல சார்? ஆமா சார், ஆக்சுவலா அதுதான் நான் சொல்றேன். நான் இங்க வந்து மெயினா வந்து இந்த 13 எக்ஸெப்ஷன் கொண்டு வந்ததே இதுக்கான ரீசன் தான். ஓகேங்களா? இந்த செக்ஷன் 13 வாஸ் கிரியேட்டட் ஃபார் திஸ் ரீசன் ஒன்லி. ஓகேங்களா? அந்த ரீசன்ல சில கண்டிஷன்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க. அந்த கண்டிஷன்ஸ் பூர்த்தி அடையாத பட்சத்துல அப்படிதான் கேஸ் நடக்கும். இன் கேஸ் வந்து நடுவுல வந்து அந்த இன்ட்ரெஸ்ட் பிரியர் இன்ட்ரெஸ்ட் அந்த தாத்தா வந்து கிரியேட் பண்றத பாத்தீங்களா, அந்த தாத்தா கிரியேட் பண்ற பிரியர் இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து உயிரோட இருக்கணும், இருந்தே ஆகணும். பிரியர் இன்ட்ரெஸ்ட் உயிரோட இல்லாத பட்சத்துல அது வந்து டிஃபீட் ஆயிடும். சரிங்க சார். ஓகே சரிங்க சார். நெக்ஸ்ட் வந்து ரூல் அகைன்ஸ்ட் டபுள் பாசிபிலிட்டி. சோ ரூல் அகைன்ஸ்ட் டபுள் பாசிபிலிட்டின்னும் போது நீங்க இதுக்கு ரொம்ப இம்பார்ட்டன்டான கேஸ் எதுன்னு கேட்டீங்கன்னா விட்பி வெர்சஸ் மிஷல். ஓகேங்களா? லாஸ்ட்ல ஏதோ ஒரு சின்னதா போட்டிருப்பாங்க. ஓகேங்களா? அதுதான் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். நம்மளுக்கு வந்து கொஸ்டின்ஸ் வந்து ரிப்பீட்டா வரதுக்கும் இதுக்குதான் சான்சஸ் இருக்கு. ரூல் அகைன்ஸ்ட் டபுள் பாசிபிலிட்டினா என்ன அர்த்தம்னா, நான் எனக்கு அப்புறம் என் பையன், எனக்கு அப்புறம் என் பேரன், அதுக்கப்புறம் அவனோட புள்ள. ஓகே, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஜெனரேஷன் டு ஜெனரேஷனா மூவ் ஆயிட்டே இருக்கிறது. அதுதான் ரூல் அகைன்ஸ்ட் டபுள் பாசிபிலிட்டி. ஓகேங்களா? அதாவது சிம்பிளா நான் சொல்றேன் பாருங்க. இப்போ வந்து ஒருத்தர் இருக்காரு. ஓகே, இப்போ நான் இருக்கேன். ஓகேங்களா? இப்போ ஐ கேன் டிரான்ஸ்ஃபர் மை ப்ராப்பர்ட்டி டு மை கிராண்ட் சில்ட்ரன். ஓகே, எனக்கு சில்ட்ரன் இருக்கு. ஓகேவா? எனக்கு சில்ட்ரன் இருக்கு. ஸோ அப்படின்ற பட்சத்துல ஐ கேன் டிரான்ஸ்ஃபர் மை ப்ராப்பர்ட்டி டு மை கிராண்ட் சில்ட்ரன். இட் இஸ் பாசிபிள் அண்ட் இட் இஸ் வேலிட். ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட். செகண்ட் பாயிண்ட் வந்து நான் மறுபடியும் அதே டீட்ல எழுதுறேன். பேஜ் நம்பர் 47. என்னோட நான் இருக்கேன், எனக்கு அப்புறம் என்னோட பேரன். ஓகே, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஆஃப்டர் மீ மை கிராண்ட் சில்ட்ரன், ஆஃப்டர் மை கிராண்ட் சில்ட்ரன் ஃபார் ஹிஸ் கிராண்ட் சில்ட்ரன். ஓகே, அண்ட் அதுக்கப்புறமா ஹிஸ் கிராண்ட் சில்ட்ரன் அப்படியே மூவ் ஆயிட்டே இருக்கும். அந்த மாதிரி எழுத முடியுமான்னு சொல்லிட்டு கேட்டா எழுத முடியாது. ஓகேங்களா? அது டபுள் பாசிபிலிட்டியில வரும். ஏன்னா ஒரு பாசிபிலிட்டின்னும் போது த ஃபர்ஸ்ட் பாசிபிலிட்டி இஸ் த
grandchildren may born or may not born. கரெக்டுங்களா? இப்ப எனக்கு வந்து ஒரு பொண்ணு இருக்கு, இல்ல எனக்கு ஒரு பையன் இருக்கானா, அவனுக்கு ஒரு குழந்தை பிறக்கலாம், இல்ல பிறக்காமையும் போலாம். ஓகே, இட் இஸ் அ பாசிபிலிட்டி நம்பர் 1, ஃபர்ஸ்ட் பாசிபிலிட்டி. செகண்ட் பாசிபிலிட்டி இஸ் அவனுக்கு ஒரு புள்ள பிறக்கலாம், பிறக்காமையும் போலாம். ஓகே, தட் இஸ் கால்ட் டபுள் பாசிபிலிட்டி. அந்த டபுள் பாசிபிலிட்டி தான் இங்க கிடையாது, இங்க செல்லாது அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஓகேங்களா? நீங்க வந்து உங்க பேரனுக்கு மட்டும்தான் நீங்க உங்க சொத்தை எழுதி வைக்க முடியும், பேரன் பிறக்காத பட்சத்துல. ப்ளீஸ் நோட் பண்ணிக்கோங்க, பேரன் பிறக்காத பட்சத்துல பேரனுக்கு மட்டும்தான் நீங்க டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ண முடியும், பேரனோட பிள்ளைக்கு நீங்க டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ண முடியாது. இன்கேஸ் உங்க பேரன் பிறந்துட்டான், உங்க பேரன் வந்து உயிரோட தான் இருக்கான் இப்போ, ஓகே, அப்படின்னும் போது நீங்க கண்டிப்பா உங்களோட கிராண்ட் சில்ட்ரனுக்கு நீங்க டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ண முடியும். ஆனா அவனோட பிள்ளைக்கு நீங்க டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ண முடியுமான்னு கேட்டா முடியாது. ஓகேங்களா? சோ தேர் ஷுட் பி ஒன்லி சிங்கிள் பாசிபிலிட்டி. ஓகே, the double possibility is not possible. ஓகே, சோ சிங்கிள் பாசிபிலிட்டி. இதுதான் ரூல் அகைன்ஸ்ட் டபுள் பாசிபிலிட்டின்னு சொல்லியிருப்பாங்க. விட்பி வெர்சஸ் மெஷல் கேஸ் 1890ல நடந்திருக்கு. சோ அதுதான் இங்கே சொல்லியிருப்பாங்க. ஓகேங்களா? கன்ஃபர் லைஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் டு அன்பார்ன் பர்சன். It was not permissible to confer life interest to issue of that unborn person. பிறக்காத ஒரு குழந்தையோட பிள்ளைக்கு பேரு இது எழுதி வைக்க முடியாது, சொத்தை எழுதி வைக்க முடியாது. சோ இது கிளியர் ஆயிடுச்சா? So page number 49. Okay, page number 49 வந்துருங்க. page number 49. So இதுல இருக்க வேர்ட்ஸ் வந்து நான் சொல்லிடுறேன் ஃபர்ஸ்டே வந்து. ஓகேங்களா? சோ அப்பதான் உங்களுக்கு புரியும். ஃபர்ஸ்ட் இன்டர்வைவோ. இன்டர்வைவோனா என்ன அர்த்தம்னா டிரான்ஸ்ஃபர் ஆஃப் ப்ராப்பர்ட்டி டியூரிங் லைஃப் டைம். ஓகேங்களா? ஒருத்தர் வந்து உயிரோட இருக்கும் போது அவர் வந்து சொத்து எழுதி வைக்கிறதுக்கு பேரு இன்டர்வைவோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு அர்த்தம். ஓகேங்களா? பெக்வெஸ்ட் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா அவரு இறக்கும் தருவாயில அவரு இறந்த பிறகு. ஓகேங்களா? ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து முன்னாடி அவர் எழுதி வச்சிருவாரு, எழுதி வச்சுட்டு அதை யாருக்கிட்டையுமே சொல்ல மாட்டாங்க, அது வந்து ஒன்லி அந்த வக்கீல் கிட்ட தான் இருக்கும். ஓகேங்களா? அதை வந்து பெக்வெஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஓகேங்களா? ஆஃப்டர் டெத் அண்ட் டியூரிங் லைஃப் டைம். ஓகேங்களா? டியூரிங் லைஃப் டைம் வந்து இன்டர்வைவோ, பெக்வெஸ்ட்னா ஆஃப்டர் டெத். ஓகேங்களா? சோ இது வந்து என்ன சொல்லியிருப்பாங்கன்னா செக்ஷன் 13 வந்து டிரான்ஸ்ஃபர் ஆஃப் ப்ராப்பர்ட்டி டு அன்பார்ன் சைல்டு. அதையும் செக்ஷன் 113 ஆஃப் இன்டு செக்ஷன் ஆக்ட் அதையும் இங்க கம்பேர் பண்ணியிருக்காங்க. ஓகேங்களா? இது வந்து ஜஸ்ட் கம்பேர் பண்ணியிருக்காங்க, ரெண்டுத்தையுமே வந்து கம்பேர் பண்ணியிருக்காங்க. எப்படி கம்பேர் பண்ணியிருக்காங்கன்னா ரெண்டுமே சிமிலர் தான். ஓகேங்களா? ஆல்மோஸ்ட் ஐடென்டிக்கல் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஆனா ஒரே ஒரு டிஃபரன்ஸ் மட்டும் இருக்கு. அது என்ன டிஃபரன்ஸ்னா இப்ப நான் சொன்ன இன்டர்வைவோ அண்ட் பெக்வெஸ்ட் தான். என்னன்னா அந்த செக்ஷன் 13ல வந்து உயிரோட இருக்கும்போதே எழுதி வச்சிருது. ஓகேங்களா? செக்ஷன் 13 டிரான்ஸ்ஃபர் ப்ராப்பர்ட்டி ஆக்ட்ல உயிரோட இருக்கும் போதே டிரான்ஸ்ஃபர் ஆஃப் இன்டர்வைவோஸ். ஓகேங்களா? அதை வந்து பேசியிருப்பாங்க. ஓகேங்களா? ஆனா செக்ஷன் 113 ஆஃப் இந்தியன் செக்ஷன் ஆக்ட்ல என்ன சொல்லியிருப்பாங்கன்னா இது வந்து பெக்வெஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க. பெக்வெஸ்ட் விச் டேக்ஸ் எஃபெக்ட் ஒன்லி ஆன் த டெத் ஆஃப் டெஸ்டேட்டர். ஓகேங்களா? டெஸ்டேட்டர்னா எழுதி வைக்கிறவரு. ஸோ அவரோட இறந்ததுக்கு அப்புறம் தான் இது வந்து செல்லுபடி ஆகும் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க. ஓகேங்களா? இந்த இன்டர்வைவோ வந்து அவரோட உயிரோட இருக்கும் போதே செல்லுபடி ஆயிடும். அந்த புள்ள வந்து அந்த ப்ராப்பர்ட்டிக்கு வந்து ஹோல்டர் ஆயிடுவாரு, கம்ப்ளீட் ரைட் வந்துடும் அவருக்கு. ஆனா பெக்வெஸ்ட்னும் போது அவரு வந்து இறந்த பிறகு மட்டும்தான் அந்த டிரான்ஸ்ஃபர் வந்து வேலிட் ஆகும். ஓகேங்களா? இறந்ததுக்கு அப்புறம் தான் அவர் அந்த சொத்துல வந்து உரிமை கொண்டாட முடியும். ஸோ இதுதான் வந்து டிரான்ஸ்ஃபர் ஆஃப் ப்ராப்பர்ட்டி டு அன்பார்ன் சைல்டு. வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஓகேங்களா? ஸோ 3 தடவை கேட்டிருக்காங்க. ஸோ இது வந்து பார்த்துக்கோங்க. நெக்ஸ்ட் வந்து ரூல் அகைன்ஸ்ட் பெர்பிச்சுவிட்டி, பேஜ் நம்பர் 52. பேஜ் நம்பர் 52 2.2 ரூல் அகைன்ஸ்ட் பெர்பிச்சுவிட்டி. ஓகேங்களா? ஆக்சுவலா இந்த செகண்ட் சாப்டர் கொஞ்சம் பெருசா தான், கொஞ்சம் நிறைய போகும். ஸோ கொஞ்சம் பாருங்க எப்படின்ட்டு. ரூல் அகைன்ஸ்ட் பெர்பிச்சுவிட்டி. ஓகேங்களா? பெர்பிச்சுவிட்டினா என்ன அர்த்தம்னா முன்னாடியே நம்ம சொல்லியிருந்தோம் பாத்தீங்களா, ஃபாதருக்கு அப்புறம் சில்ட்ரன் டு கிராண்ட் சில்ட்ரன், கிராண்ட் சில்ட்ரன் டு கிரேட் கிராண்ட் சில்ட்ரன், அப்படி வந்து போகவே போகாது. ஓகேங்களா? இட் இஸ் நாட் அட் ஆல் பாசிபிள். அப்போ வந்து ஒரு ரூலை கொண்டு வந்திருக்காங்க. ஓகேங்களா? அதுதான் ரூல் அகைன்ஸ்ட் டபுள் பாசிபிலிட்டி. ஓகேங்களா? அந்த டபுள் பாசிபிலிட்டிக்குமே வந்து ஒரு ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் கொண்டு வந்திருக்காங்க. ஓகே, தட் இஸ் கால்ட் ரூல் அகைன்ஸ்ட் பெர்பிச்சுவிட்டி. ஓகே, ஸோ பெர்பிச்சுவிட்டினா என்ன சொல்றாங்கன்னா they are describing a period, they are describing a time. ஒரு டைம்குள்ள இந்த ப்ராப்பர்ட்டி டிரான்ஸ்ஃபர் நடந்து முடிஞ்சிடணும்.
இதுக்கப்புறம் நடந்தா இட் இஸ் நாட் வேலிட் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஓகேங்களா, ஒரு டைம் கொடுத்துறாங்க, இதுல இருந்து இது வரைக்கும் நடக்கலாம்ப்பா, இதுக்கப்புறம் நடந்துச்சுன்னா இது வந்து இன்வேலிட் நாங்க சொல்றோம். தட் மீன் கோர்ட். ஓகேங்களா, கோர்ட் வந்து சொல்லிடும் இதுக்கு மேல நடந்துச்சுன்னா கோர்ட் வந்து cannot accept அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஓகேங்களா, அதுதான் பர்பிச்சுவிட்டி பீரியட் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. இங்க கீழே போட்டிருக்கிறது எக்ஸாம்பிள் தான், இதுதான் டெஃபினிஷனா கேட்டீங்கன்னா கிடையாது. ஓகேங்களா, இட் இஸ் ஜஸ்ட் எக்ஸாம்பிள். இதுதான் வந்து கரெக்டான இதுவான்னு கேட்டீங்கன்னா கிடையாது. பர்பிச்சுவிட்டி பீரியடை எப்படி கால்குலேட் பண்ணுவாங்கன்றத சிம்பிளா சொல்றேன். ஓகேங்களா, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஃபாதர் இருக்கார். ஓகே, ஃபாதர் வந்து அவரோட பிறக்காத குழந்தைக்கு அன்பார்ன் சில்ட்ரனுக்கு வந்து டிரான்ஸ்ஃபர் பண்றாரு. ஓகேங்களா, சொத்தை டிரான்ஸ்ஃபர் பண்றாரு. அப்போ என்ன டிரான்ஸ்ஃபர் பண்றாருன்னா, ஃபர்ஸ்ட் பீரியட் ஆஃப் லைஃப் ஆஃப் மை ஒய்ஃப். ஓகே, என்னோட ஒய்ஃப் வந்து எவ்வளவு காலத்துக்கு இருக்காங்களோ அந்த காலம். ஓகேங்களா, அது பிளஸ் ஆக்சுவல் மைனாரிட்டி பீரியட் ஆஃப் அன்பார்ன் பெனிஃபிஷியரி. என்னோட புள்ள வந்து 18 வயசு ஆகுற வரைக்கும், 18 வயசுக்கு அப்புறம் கிடையாது, 18 வயசு ஆகிறதுக்குள்ள. ஓகே, ஸோ அது வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் என்னோட ஒய்ஃப் வந்து இன்னும் ஒரு 40 வருஷம் வாழ்றாங்க, ஒரு 50 வருஷம் வாழ்றாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், ஒரு 50 இயர்ஸ் வச்சுக்கோங்க. ஸோ 50 இயர்ஸ் பிளஸ் அந்த அன்பார்ன் பர்சனோட மைனாரிட்டி பீரியட். ஓகேங்களா, அது ஒரு 18 வருஷம். ஸோ டோட்டலா பாத்தீங்கன்னா ஒரு 68 வருஷம். ஓகேங்களா, பிளஸ் பீரியட் ஆஃப் கெஸ்டேஷன். கெஸ்டேஷன்னா வந்து அவன் வயிற்றுல இருக்க டைமும். ஓகேங்களா, பீரியட் ஆஃப் கெஸ்டேஷன்னா ஒரு 9 மாசம் எடுத்துக்கோங்க, இல்ல 10 மாசம் கூட எடுத்துக்கோங்க, அதுவும். ஸோ இது எல்லாமே சேர்ந்தது தான் பெர்பெச்சுவிட்டி பீரியட். The perpetuity period is the period, okay, it is a maximum period that the property can be transferred. Above this period, the property cannot be transferred. ஓகேங்களா, that is called perpetuity period. இது தான் ரூல் அகைன்ஸ்ட் perpetuity. நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க, இந்த ஆல்ரெடி இந்த செக்ஷன் 13 ஒரு எக்ஸெப்ஷன் தான். ஓகேங்களா, இந்த எக்ஸெப்ஷனுக்கும் அதிகமா தான் இதெல்லாம் கொடுத்துட்டு இருக்காங்க. ஓகேங்களா, இப்போ இந்த டிரான்ஸ்ஃபர் ஆஃப் ப்ராப்பர்ட்டின்னும் போதே ஒரு உயிருள்ள பர்சன் இன்னொரு உயிருள்ள பர்சன் கொடுத்தாகணும். ஓகேங்களா, அதுதான் டிரான்ஸ்ஃபர் ஆஃப் ப்ராப்பர்ட்டி. ஆனா ஒரு உயிரில்லாத பர்சனுக்கு கொடுக்கும் போது சில கண்டிஷன்ஸ் எல்லாம் வரும், அந்த கண்டிஷன்ஸ் எல்லாம் பூர்த்தி பண்ணியே ஆகணும். ஓகேங்களா, இது வந்து மேண்டேட்டரி. ஓகேங்களா, ஸ்டாச்சுட்டரி. ஸோ இந்த மாதிரி ஸ்டாச்சுட்டரியில தான் இந்த பெர்பெச்சுவிட்டியும் இருக்கு. ஓகே, த ரூல் ஆஃப் பெர்பெச்சுவிட்டி இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். அகைன் 15 மார்க்ஸ் as well as 16 மார்க்ஸ்ல வரும். Perpetuity period is a maximum period where a grandfather, for example, a father or grandfather can give the property to an unborn child the maximum time. Okay, that is the allowable time. Okay, the maximum time is the lifetime of the holder. Okay, the lifetime of the interest, the prior interest. Okay, it may be a son, it may be a daughter-in-law. Okay, whoever it is, plus the minority period of the beneficiary and the grandchildren 18 வயசு. ஓகே, பிளஸ் த பீரியட் ஆஃப் கெஸ்டேஷன் ஒரு 10 மாசம். ஓகேங்களா, ஸோ இது எல்லாமே கால்குலேட் பண்ணி தான் அவங்க பெர்பெச்சுவிட்டி பீரியடை ஃபிக்ஸ் பண்ணுவாங்க. இப்போ ஒரு கேஸ் வருது. ஓகேங்களா, அந்த கேஸ் வந்துச்சு, இப்போ வந்து அந்த பெர்பெச்சுவிட்டி பீரியடுக்கும் மேல போயிடுச்சு. ஓகே, ஸோ அந்த பெர்பெச்சுவிட்டிக்கு மேல போயிடுச்சு அப்படின்னும் போது அந்த டிரான்ஸ்ஃபர், அந்த தாத்தா வந்து எழுதி கொடுத்த உயில் வந்து செல்லாது. The property cannot be transferred. ஓகேங்களா, so that is the rule against perpetuity. ஓகேங்களா, இதுதான் மேக்ஸிமம் டைம். ஸோ இங்க வந்து பாருங்க, இதுல வந்து பேஜ் நம்பர் 53ல கேடல் வெர்சஸ் பால்மர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு கேஸ் இருக்கும். ஓகேங்களா, ஸோ அதுல வந்து என்ன சொல்லியிருப்பாங்கன்னா, a land was given for 26 persons successively for life. 26 பேருக்கும் அந்த லேண்ட் வந்து சேரும். ஆஃப்டர் த டெத் ஆஃப் 26 பேரோட இறப்புக்கு அப்புறம் டு த அன்பார்ன் பர்சன். ஓகேங்களா, அதாவது அந்த அந்த குழந்தையோட பிறக்காத குழந்தையோட அன்பார்ன் பர்சனுக்கு போய் சேரும். ஓகேங்களா, எப்போ போய் சேரும்னா 21 வயசுல. ஓகேங்களா, ஒன்னு புரிஞ்சுக்கோங்க, இந்த கேல்டஸ் வெர்சஸ் பால்மர் கேஸ் வந்து ஃபாரின் கேஸ். இது அங்க வந்து 21 இயர்ஸ். ஓகேங்களா, நம்ம இந்தியன்ல வந்து 18 இயர்ஸ் தான். ஓகேங்களா, ஸோ அதனால கன்ஃபியூஸ் ஆகிக்காதீங்க. ஸோ இங்கேயும் வந்து மைனாரிட்டி பேஜுக்குள்ளதான் இருக்கு. ஸோ அதனால மைனாரிட்டி பீரியடுக்குள்ளதான் இருக்கு. அப்படின்ற பட்சத்துல இந்த டிரான்ஸ்ஃபர் வேலிடான்னு கேட்டீங்கன்னா எஸ், இட் இஸ் வேலிட். ஓகேங்களா, ஸோ 26 பேருக்கும் போய் சேரும். அந்த 26 பேரும் என்ஜாய் பண்ணிக்கலாம். ஓகேங்களா, ரைட், என்ஜாய் பண்ணிக்கலாம். ஆனா அந்த 26 பேருக்கு அப்புறம் அந்த ப்ராப்பர்ட்டி வந்து அவங்களோட அன்பார்ன் பர்சன், அதாவது அவங்களோட பேர குழந்தைங்களுக்கு போய் சேரும்.
ஓகேங்களா? அதே மாதிரி அந்த பேர குழந்தைங்களுக்கு எப்போ போய் சேரும்ன்றது 21 வயசுக்குள்ள போய் சேர்ந்துரும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. அந்த குழந்தையோட மெஜாரிட்டி பீரியட் வந்த உடனே அது போய் சேர்ந்துரும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஓகேங்களா? ஸோ இட் இஸ் வித்தின் த லிமிட் ஆஃப் பெர்பெச்சுவிட்டி பீரியட், ஹென்ஸ் இட் இஸ் வேலிட். ஓகே, எனி கொஸ்டின்? இல்ல பரத், கிளியர். ஓகே, ஸோ ரூல் அகேன்ஸ்ட் பெர்பெச்சுவிட்டி. ஸோ இந்த ரூல் அகேன்ஸ்ட் பெர்பெச்சுவிட்டியில சில எக்ஸாம்பிள்ஸ், எக்ஸெப்ஷன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. ஓகேங்களா? அதாவது இந்த பெர்பெச்சுவிட்டி வந்து நடக்குதுன்னா இந்த பெர்பெச்சுவிட்டியில வந்து சில எக்ஸெப்ஷன்ஸ்லாம், இதெல்லாம் இருந்துக்கலாம்ப்பா, இதெல்லாம் இருந்துச்சுன்னா நாங்க வந்து பெர்பெச்சுவிட்டி பீரியடை கன்சிடர் பண்ண மாட்டோம், எடுத்துக்கொள்ளப்பட மாட்டாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. என்னன்னா, ஃபர்ஸ்ட் பெனிஃபிட் ஆஃப் பப்ளிக். ஓகேங்களா? இது வந்து மக்களுக்கு உபயோகப்படுது அப்படின்னும் போது தலைமுறையா இது வந்து நடக்கலாம். ஓகேங்களா? அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. இதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லுங்களேன், பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள். தலைமுறையா நம்ம ஊர்ல வந்து ஒண்ணு நடந்துட்டு வருது, அது வந்து பெனிஃபிட் ஆஃப் பப்ளிக் அப்படின்னு சொல்லிட்டுன்ற பேர்ல. இதுக்கு வந்து ஒரு எக்ஸாம்பிள் இருக்கா? எதனா ஒண்ணு சொல்லுங்க பார்க்கலாம். கோவில்ல பரிவட்டம் கட்டுவாங்களா? அதுவா? எக்ஸாக்ட்லி. ஓகேங்களா? கரெக்ட். ஓகேங்களா? சோ அது வந்து கோயில்ல வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இது எடுத்துக்கோங்க, சிதம்பரம் கோயில் எடுத்துக்கோங்க, தீட்சிதர் கோயில்கள் இருக்கு. ஸோ அப்படின்னும் போது அவங்க தலைமுறையா ஒரு பர்டிகுலர் ஃபேமிலி வந்து மேபி 1 or 2 ஃபேமிலி, அதெல்லாம் ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை, மல்டிபிள் ஃபேமிலிஸ் வந்து அவங்களோட தலைமுறையா அதை வந்து பண்ணிட்டு வரும்போது இந்த ரூல் ஆஃப் பெர்பெச்சுவிட்டி வந்து அலோ பண்ணப்படும். ஓகேங்களா? இங்க வந்து இந்த ரூல் ஆஃப் பெர்பெச்சுவிட்டி cannot be taken hold. நெக்ஸ்ட் வந்து where there is a provision of payment of transferor's debt. டிரான்ஸ்ஃபர் வாங்கினவங்க வந்து கடனாளியா இருந்தாங்க அப்படின்னும் போது இந்த பெர்பெச்சுவிட்டி பீரியட் கன்சிடர் பண்ண மாட்டாங்க. ஓகேங்களா? அவங்க கடனை கொடுத்துதான் ஆகணும். when the lease is made with a covenant for renewal. ஓகேங்களா? ஒரு ரெனியூவல் நடந்துட்டே இருக்கு அப்படின்ற பட்சத்துல அது வந்து அலோவபிள். ஓகேங்களா? அது வந்து ஜென்ரலா நம்ம புரிஞ்சுக்க கூடியதுதான். ஒரு லீஸ்ன்னும் போது அதை வந்து ரெனியூ பண்றது வந்து பாசிபிள் தான், அது வந்து ரூல் அகெயின்ஸ்ட் பெர்பெச்சுவிட்டிலாம் வராது. நெக்ஸ்ட் வந்து when there is an agreement based upon future contingency. ஒரு ஃபியூச்சர்ல நடக்க போற ஒரு கண்டிஷன், ஓகே, அந்த கண்டிஷனை பேஸ் பண்ணி இருக்கும் போது அந்த அக்ரிமெண்ட் வந்து வேலிட் அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஓகேங்களா? அந்த கண்டிஷனும் வந்து இட் ஷுட் பி சர்டன் கண்டிஷன். ஓகே, இங்க வந்து அதை மென்ஷன் பண்ணிருக்க மாட்டாங்க, ஜஸ்ட் நீங்க ஒரு பிராக்கெட்ல போட்டுக்கோங்க, அந்த கண்டிஷன் ஷுட் பி சர்டன். ஓகேங்களா? அந்த கண்டிஷன் சர்டனா இல்லாத பட்சத்துல அதை வந்து அலோ பண்ண மாட்டாங்க. கண்டிஷன் ஷுட் பி சர்டன், இட் ஷுட் பி ஹேப்பன். நெக்ஸ்ட் வந்து when there is an agreement of preemption. ஓகேங்களா? ஸோ ஒரு முன்கூட்டியே வந்து நம்ம ப்ரியம் பண்றத ஒரு அக்ரிமெண்ட்டை வந்து நம்ம வந்து இதை வந்து ஒரு எக்ஸப்ஷனா எடுத்துக்கலாம் அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஸோ இதுக்கெல்லாம் ஒன்றும் எக்ஸாம்பிள்ஸ்லாம் ஒன்றும் கொடுக்கல. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஒன்று மட்டும் தெளிவாக எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்காங்க. செகண்ட் ஒன் வந்து நம்ம புரிஞ்சுக்க கூடியது பேஸ்ட் ஆன் த டெப்ஸ். ஓகேங்களா? டெப்ஸ் இருந்துச்சுன்னா there should be no stoppage of perpetuity period. நெக்ஸ்ட் வந்து லீஸோ இருந்துச்சுன்னா இட் கேன் பி renewal may be number of any times. அப்புறம் ஃபியூச்சர் கண்டிஷன்சி, ஒரு கண்டிஷனை பேஸ் பண்ணி இருக்கிறது. நெக்ஸ்ட் வந்து ப்ரீஎம்ப்ஷன். ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து பேஜ் நம்பர் 60. பேஜ் நம்பர் 60 வெஸ்டட் அண்ட் கண்டிஜென்ட் இன்ட்ரெஸ்ட். ஓகேங்களா? பேஜ் நம்பர் 60 2.4 வெஸ்டட் அண்ட் கண்டிஜென்ட் இன்ட்ரெஸ்ட். ஓகே, இட் இஸ் ஆல்சோ வெரி இம்பார்ட்டன்ட். இது வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்டா, வெரி 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 இம்பார்ட்டன்டானு கேட்டீங்கன்னா அப்படிலாம் ஒன்றும் கிடையாது. இட்ஸ் இம்பார்ட்டன்ட் ஒன். ஓகேங்களா? ஒரே ஒரு தடவை 15 மார்க்ஸ்ல கேட்டிருக்காங்க, லாஸ்ட் 10 வருஷத்துல சொல்றேன். ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் வெஸ்டட் இன்ட்ரெஸ்ட் அப்படின்னா என்னன்னா, இப்போ வந்து நம்ம அந்த இது சொன்ன பாத்தீங்களா, டிரான்ஸ்ஃபர் டு அன்பார்ன் சைல்டு. ஓகேங்களா? அவ்வளவுதான், அது வந்து வெஸ்டட் இன்ட்ரெஸ்ட். ஓகேங்களா? ஒரு ஒரு ஃபியூச்சர்ல ஒரு 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 சர்டன் ஈவென்ட் நடக்கணும். ஓகேங்களா? அந்த ஈவென்ட் நடந்தே தீரணும். ஓகேங்களா? அப்போ வந்து இந்த சொத்து வந்து போய் சேர்ந்துரும் அப்படின்னு சொல்லும் போது இட் இஸ் அ வெஸ்டட் இன்ட்ரெஸ்ட். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இப்ப தாத்தா வந்து என்னோட பிள்ளைக்கு அப்புறம் the grandfather, after my son's death, the property should be transferred to my grandchildren. Okay, unborn grandchildren, maybe a born grandchildren, இது வேணாலும் எடுத்துக்கோங்க. It should be happened அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொன்னாங்கன்னா it is called vested interest, because அவங்க பிள்ளைக்கு மரணம்ன்றது நிகழ்ந்தே தீரும்.
கரெக்ட்டுங்களா? பிகாஸ் the son's death is certain. Okay, the son cannot be death அப்படிலாம் ஒண்ணும் கிடையாது. The son death is certain. Okay, so based on the certain condition, the happening of the event, the transfer of property to another person is valid. ஓகேங்களா? and another, it is also called as vested interest அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஓகேங்களா? இதுதான் வழங்கப்பட்ட இன்ட்ரெஸ்ட். ஓகேங்களா? அதான் வெஸ்டட் இன்ட்ரெஸ்ட். ஸோ இந்த வெஸ்டட் இன்ட்ரெஸ்ட்டுக்கும் கண்டிஜென்ட் இன்ட்ரெஸ்ட்டுக்கும் ஒரு வித்தியாசம் இருக்கு. என்னன்னா, வெஸ்டட் இன்ட்ரெஸ்ட் இஸ் ஆல்ரெடி டிரான்ஸ்ஃபர்ட். ஓகேங்களா? ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இப்போ வந்து என் பிள்ளைக்கு அப்புறம் என் பேரனுக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டீங்கன்னா, அந்த பேரனுக்கு அந்த சொத்து போய் சேர்ந்துருந்ததான் அர்த்தம். அந்த இன்ட்ரெஸ்ட் போய் சேர்ந்துருச்சு. சொத்து போய் சேர்ந்துச்சான்னு கேட்டீங்கன்னா கிடையாது. அதை புரிஞ்சுக்கோங்க. ஏன்னா அது வந்து தட் இஸ் நாட் பாசிபிள். ஓகேங்களா? செக்ஷன் 6லயே சொல்லியிருப்பாங்க. செக்ஷன் 6 டிடி சார் கொஸ்டின் கேட்டாரு. ஸோ அதோட இன்ட்ரெஸ்ட் மட்டும் அந்த பையனுக்கு போய் சேர்ந்துரும். ஓகேங்களா? தட் இஸ் கால்ட் வெஸ்டட் இன்ட்ரெஸ்ட். ஓகே, டியூரிங் த will or deed. Okay, during the execution of the deed itself, the interest is vested to the grandchildren. That is called vested interest. Okay, so contingent interest அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா, the condition, okay, the event is uncertain. ஓகேங்களா? அதாவது இப்ப நான் சொன்ன பாத்தீங்களா, ஒரு தாத்தா இருக்காரு, பையன் இருக்கான், பையன் வந்து இறந்த உடனே அந்த பேரனுக்கு போய் சேர்ந்துடணும் அப்படின்னும் போது பையனோட டெத் வந்து கண்டிப்பா சர்டைன், அவன் செத்தே ஆவான். ஓகேங்களா? சோ அப்படின்னும் போது அது ஹேப்பனிங் ஈவெண்ட், பாசிபிள் ஈவெண்ட். சோ தட் இஸ் கால்ட் வெஸ்டட் இன்ட்ரெஸ்ட். கண்டிஜென்ட் இன்ட்ரெஸ்ட்னா ஒரே ஒரு அண்டர்லைன், இந்த ஈவெண்ட் வந்து இட் இஸ் அன்சர்டைன் ஈவெண்ட். ஓகேங்களா? அன்சர்டைன் ஈவெண்ட்னா மறுபடியும் ஒரு இல்லஸ்ட்ரேஷன் கொடுக்குறேன், என்னன்னு சொல்லிட்டு பாத்துக்கோங்க. இப்போ வந்து ஒரு பேரன் இருக்கான், ஒரு தாத்தா இருக்காரு. Okay, the grandfather is there. The grandfather is telling the son, you should marry a daughter of E. For example, என்னோட தங்கச்சி பொண்ணை தானே நீ கல்யாணம் பண்ணிக்கணும் அப்படின்னு சொல்றாரு. ஓகேங்களா? ஏதோ ஒரு உறவுலாம் பார்க்காதீங்க, நான் ஜஸ்ட் சும்மா அடிச்சு விடுறேன். ஒரு தாத்தா இருக்காரு, அவனோட பிள்ளைக்கு வந்து நீ என்னோட அத்தை பொண்ணை தானே கல்யாணம் பண்ணிக்கணும் அப்படின்னு சொல்றாரு. ஓகேங்களா? சோ அப்படி சொல்லிட்டு எழுதி வச்சிருக்காரு. ஓகேங்களா? இப்போ இந்த இன்ட்ரெஸ்டுக்கு பேரு கண்டிஜென்ட் இன்ட்ரெஸ்ட். பிகாஸ் த ஈவெண்ட் இஸ் அன்சர்டைன். பிகாஸ் அந்த சன் வந்து, அந்த பையன் வந்து மே மேரி இ, அதாவது அந்த பொண்ணோட அந்த டாட்டர் ஆஃப் ஈ வந்து மேரி பண்ணலாம், இல்ல அவர் மேரேஜ் பண்ணாமையும் போகலாம், இல்லைன்னா வேற ஒரு பொண்ணையும் மேரேஜ் பண்ணிக்கலாம். Okay, he can marry another person, he do not marry, or he is not at all marry. ஓகேங்களா? சோ அந்த மாதிரி கண்டிஷன்ஸ் இருக்கும்போது இதுக்கு பேரு கண்டிஜென்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஓகேங்களா? கண்டிஜென்ட் இன்ட்ரெஸ்ட்னா அன்சர்டைன் ஈவெண்ட். சோ வெஸ்டட் இன்ட்ரெஸ்ட்னா இட்ஸ் a certain event. அவ்வளவுதான் டிஃபரன்ஸ். நெக்ஸ்ட் வந்து ஸோ ஆக்சுவலா எக்ஸப்ஷன்ஸ் டு செக்ஷன் 21 அதே தான் சொல்லியிருக்காங்க. ஓகேங்களா? ஸோ ஒன்றும் குழப்பிக்க வேணாம், சேம் தான். அந்த நான் சொன்ன பார்த்தீங்களா, அந்த டாட்டர் வந்து மேரி இன்னொருத்தவங்களை மேரி பண்ணிக்கிறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவங்கள தான் மேரி பண்ணும் அப்படின்னு சொல்லும் போது ஸோ அதை தான் இங்க மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க. அதுலயும் வந்து இன்னொன்னு கூட மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், ஒரு ஒரு அப்பா இருக்காரு, அந்த அப்பா வந்து அவனோட பிள்ளைய வந்து இவங்களதான் மேரி பண்ணிக்கணும்னு சொல்றாரு. ஓகேங்களா? இவங்க மேரி பண்ணிக்கணும்னு சொல்லிட்டு இவங்களுக்கு பிறக்கக்கூடிய பையன், ஓகேங்களா, இவங்க பிறக்கக்கூடிய பையனுக்கு ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் கிரியேட் பண்றாரு அப்படின்னும் போது அது வந்து வராது. ஏன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டீங்கன்னா, இது வந்து எதுல வரும்? ரூல் அகெயின்ஸ்ட் டபுள் பாசிபிலிட்டி. ஓகேங்களா? ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஏன் இது டபுள் பாசிபிலிட்டி வரும்னு கேட்டீங்கன்னா, ஃபர்ஸ்ட் அவனோட பிள்ளைக்கு கல்யாணம் ஆகும். ஓகேங்களா? அதுவே ஒரு பாசிபிலிட்டி தான். ஏன்னா கல்யாணமே ஆகல, அவன் பேச்சுலர். ஓகேங்களா? சோ ஃபர்ஸ்ட் பாசிபிலிட்டி இஸ் தேர் ஷுட் பி a marriage for the son. செகண்ட் பாசிபிலிட்டி, அவங்களுக்கு புள்ள பிறக்கணும். பிகாஸ் இட் இஸ் ஆல்சோ அகைன் a possibility. ஏன்னா அவனுக்கு புள்ளதான் பிறக்கணும் கிடையாது, பொண்ணு கூட பிறக்கலாம். ஓகேங்களா? சோ இட் இஸ் a rule against double possibility. ஓகேங்களா? சோ அதை வந்து இங்க இல்லஸ்ட்ரேஷனா சொல்லியிருப்பாங்க. ஸோ புரிஞ்சிருக்கும் நம்புறேன். எதனா புரியலன்னா கேளுங்க. நெக்ஸ்ட் வர போறது இன்னும் கொஞ்சம் கூட குழப்பமான டாபிக் தான். ஓகேங்களா? பேஜ் நம்பர் 74.
புரியுதுப்பா. இப்ப ஆக்சுவலா இந்த லா நம்ம எதுக்கு படிக்கிறோம்? ஒரு ஹை லெவல்ல சொன்னாங்கன்னா, அதாவது இது சார் இந்த லாவை வந்து நம்ம ஏன் படிக்கிறோம்னா, இப்போ வந்து இதே இது ஒண்ணு வந்து நம்மளோட வாழ்க்கையில நடக்கும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், யூ ஆர் அ பர்சன், யூ ஆர் ஏர்னிங் யுவர் மணி. ஓகே, ஸோ யூ கேன் டிரான்ஸ்ஃபர் யுவர் ப்ராப்பர்ட்டி டு எனி ஆஃப் யுவர் கிராண்ட் சைல்ட் ஆர் யுவர் சில்ட்ரன். ஓகே, அப்போ வந்து இதை வந்து நீங்க தெரிஞ்சிருந்தாதான் இதை வந்து இந்த படி பண்ணணும், இப்படிதான் பண்ணணும் அப்படின்றதுக்கு தான் இந்த லா வந்து இருக்கு. ஓகேங்களா, இதுல வந்து நம்ம இந்த பார்க்கக்கூடிய இந்த இதுல வந்து நிறைய இருக்கு. ஓகேங்களா, ப்ராப்பர்ட்டி லால வந்து மார்கேஜ் இருக்கு, லீஸ் இருக்கு, நிறைய இருக்கு. ஆனா நம்ம பார்க்கக்கூடிய செக்ஷன் 2 வந்து நம்மளோட வாழ்க்கைக்கே யூஸ் ஆகுறது. லீஸ்ன்னும் போது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்மளுக்கு வந்து சொந்த வீடு இருக்குது, அப்புறம் நம்ம லீஸுக்கு போறோம் அப்படி கேள்வி கேட்கலாம். மார்கேஜ் இருக்கு, நம்ம தான் ஆல்ரெடி பணக்காரங்க, நம்ம எதுக்கு மார்கேஜ் வைக்க போறோம், அடமானம் வைக்க போறோம் அப்படின்னு சொல்லி நீங்க கேட்கலாம். அதெல்லாம் வந்து செகண்டரி. ஆனா இது வந்து நம்மளோட பிரைமரி. எப்படி பார்த்தாலும் நீங்க 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 உங்களோட புள்ள இல்ல உங்களோட அப்பா உங்களோட அம்மா எல்லாருமே இறக்க போறாங்க. ஓகேங்களா, அப்படின்ற பட்சத்துல த ப்ராப்பர்ட்டி ஷுட் பி டிரான்ஸ்ஃபர்ட். கண்டிப்பா அது வந்து டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகியே ஆகணும். அப்போ இந்த டிரான்ஸ்ஃபர் ஆஃப் ப்ராப்பர்ட்டியில இந்த சாப்டர் 2 வந்து இட் இஸ் பிளேயிங் வெரி வெரி வைட்டல் ரோல். ஸோ அதுக்காக தான் நம்ம இதை படிக்கிறோம். ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து பேஜ் நம்பர் 74, 2.6 டாக்ட்ரைன் ஆஃப் எலெக்ஷன். ஓகேங்களா, ஸோ அகைன் இதுவும் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்டான டாபிக் தான். ஓகேங்களா, ஸோ இது வந்து ஒரு தடவை 15 மார்க்ஸ்ல கேட்டிருக்காங்க. நீங்க ஒரே ஒரு தடவை 15 மார்க்ஸ்ல கேட்டிருக்காங்கன்னு நினைச்சுக்காதீங்க, 16 மார்க்ஸ்லயும் வரும். ஓகேங்களா, ஏன்னா இந்த கான்செப்ட் புரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னா 16 மார்க்ஸ்ல வந்து நான் இந்த சால்வ் கொஸ்டின் பேப்பர் எடுக்கும் போது ஈஸியா இருக்கும் உங்களுக்கு. ஓகேங்களா, ஸோ டாக்ட்ரைன் ஆஃப் எலெக்ஷன். வாட் இஸ் மீன் பை டாக்ட்ரைன் ஆஃப் எலெக்ஷன்? எலெக்ஷன் மீன்ஸ் இட் இஸ் a choosing of person. Okay, that is called election. ஓகேவா, பட் the transfer of property discusses in a different way. ஓகேங்களா, ஸோ என்னன்னு சொல்றேன், நான் வந்து இதுல இல்லாத ஒரு எக்ஸாம்பிள் நான் சொல்றேன். ஓகேங்களா, பிகாஸ் இதுல இருக்க எக்ஸாம்பிள்ஸ் எல்லாமே கொஞ்சம் எனக்கு குழப்புது. மேபி உங்களுக்கு கரெக்டா இருக்கலாம், பட் எனக்கு கொஞ்சம் குழப்புது. ஸோ அதனால நான் வந்து டிஃப்ரெண்ட் எக்ஸாம்பிள் நான் பார்த்தேன். ஸோ அந்த எக்ஸாம்பிளை நான் சொல்றேன். ஓகேங்களா, உங்களுக்கு புரியுதான்னு பாருங்க, புரியலன்னா மறுபடியும் கேளுங்க, நான் அந்த எக்ஸாம்பிளை சொல்றேன். நவ் ஃபாதர் இஸ் தேர். ஓகேங்களா, ஃபாதர் வந்து இருக்காரு. he is having 2 children. 2 பேர் இருக்காங்க, ஒரு பெரிய பையன் ஒரு சின்ன பையன். ஓகேங்களா, 2 children he is having. Now the already one children. ஓகேங்களா, அவங்க பெரிய பையனுக்கு அவங்க வீட்டை எழுதி வச்சுட்டார். the bigger son, the elder son is holding one property. Okay, for example house. ஓகே, இப்போ வந்து அவங்களோட சின்ன பையன் வந்து அவங்க அப்பா கிட்ட, புரிஞ்சுக்கோங்க, சின்ன பையன் அவங்க அப்பா கிட்ட he is want the same house what the elder son is having. எனக்கு இந்த வீடு தான் வேணும் அப்படின்னு சொல்றான். புரியுதுங்களா, அதாவது ஒரு அப்பா இருக்காரு, மறுபடியும் சொல்றேன், அப்பா இருக்காரு, 2 பிள்ளைங்க இருக்காங்க. 2 பிள்ளையில பெரிய பையனுக்கு அந்த வீடு சொந்தமாயிடுச்சு. ஓகே, வீடு எழுதி கொடுத்துட்டாரு. 2வது புள்ள வேற எதனா எழுதி கொடுத்துருக்காரு. ஆனா 2வது புள்ள வந்து இல்ல எனக்கு இந்த வீடு தான் வேணும்னு சொல்லிட்டு கேட்கிறாரு. ஓகேங்களா, இப்போ அவங்க அப்பா வந்து அந்த பையனுக்கு ஒரு ஆஃபர் கொடுக்குறாரு. Okay, that means the father, okayva, father is giving a offer to a elder son. Okay, that he is telling to the elder son that நீ வந்து உன்னோட ப்ராப்பர்ட்டிய என் 2வது பையனுக்கு கொடு, நான் அதுக்கு உனக்கு 1.5 லட்சம் ரூபாய் கிஃப்ட் தரேன். புரியுதுங்களா, I will give a gift of 1.5 lakhs. But you should transfer the property to the younger child. ஓகேங்களா, இப்போ அந்த பெரிய பையனுக்கு 2 ஆப்ஷன் இருக்கு. ஒண்ணு, அவங்க அப்பா கிட்ட வந்து வர காசை வாங்கிக்கலாம். 2வது, வாங்கிட்டாருன்னா அந்த சொத்தை எழுதி வைக்கணும். ஓகேங்களா, ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட். செகண்ட் பாயிண்ட், இல்ல எனக்கு இந்த வேணவே வேணாம், எனக்கு இந்த வீடு தான் வேணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லலாம். This is called doctrine of election. எலெக்ஷன்னா அந்த பையன் வந்து சூஸ் பண்றான் பாத்தீங்களா, எதர் திஸ் ஆர் தட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு, அதுக்கு பேர் தான் எலெக்ஷன். ஓகேங்களா, அதுல சில கண்டிஷன்ஸ் எல்லாம் இருக்கு. நான் இப்ப இந்த சொன்ன எக்ஸாம்பிள்ஸ் வந்து இந்த கண்டிஷன்ஸுக்கு அப்படியே பொருந்தும். ஓகேங்களா, நான் சொன்ன எக்ஸாம்பிள் வந்து இது வந்து நீங்க கேட்கலாம், ஏன் சுத்தி வளைச்சு சொன்னேன், இட் இஸ் அ வெரி வெரி லாங் வேல நீங்க சொன்னது அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்கலாம். நான் ஏன் அப்படி சொன்னேன்றது இந்த கண்டிஷன்ஸ் நீங்க படிக்கும் போது உங்களுக்கு புரியும். ஓகேங்களா, இந்த டாக்ட்ரைன் ஆஃப் எலெக்ஷன் will be comes when this conditions and all satisfied. ஓகேங்களா, so
ஃபர்ஸ்ட் கண்டிஷன் வந்து டிரான்ஸ்ஃபரர் must profess to transfer property not his own. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா, அந்த அப்பா இருக்காரு பாத்தீங்களா, அந்த அப்பாவுக்கு அந்த சொத்து வந்து சொந்தமா இருக்கக்கூடாது. பிகாஸ் அந்த பையனுக்கு தான் அந்த சொத்து சொந்தம், அந்த வீடு. கரெக்டுங்களா? அந்த வீடை வந்து ஆல்ரெடி அந்த பையன் தான் வச்சிருக்கான், பெரிய பையன் தான் வச்சிருக்கான். ஸோ அந்த அப்பா வந்து ஒரு ஆஃபர் தான் கொடுக்குறாரு. ஓகேங்களா? அதனால இங்க என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா, டிரான்ஸ்ஃபரர் must profess to transfer property not his own. ஓகேங்களா? அவங்களோட சொந்த ப்ராப்பர்ட்டியை அவங்க டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ற மாதிரி சொல்லக்கூடாது. ரெண்டாவது, டிரான்ஸ்ஃபரர் must not have any right to transfer such property. அந்த சொன்னவர் வந்து அந்த ப்ராப்பர்ட்டியை டிரான்ஸ்ஃபர் பண்றதுக்கு அவருக்கு ரைட் இருக்கக்கூடாது. ஓகேங்களா? அவரு ஜாயிண்டா கூட ஓனரா இருக்கக்கூடாது. நெக்ஸ்ட் தேர்ட் வந்து, டிரான்ஸ்ஃபரர் must confirm some benefit upon the property owner. அதாவது he should give some benefit. For example, அந்த லேண்டோட வேல்யூ, அந்த ஹவுஸோட வேல்யூ வந்து 1 lakh. ஓகேங்களா? நான் வந்து 1.5 லட்சம் ரூபாய் உனக்கு கொடுக்குறேன். ஓகேங்களா? that should be some benefit to the owner. ஓகேங்களா? அது நெக்ஸ்ட் வந்து benefit must be direct, transfer and benefit must be in the same instrument. இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்னா என்ன சொல்றாங்கன்னா, டீட் தான் சொல்றாங்க. டீட்னா வில்லுனா அக்ரிமெண்ட்னா கான்ட்ராக்ட். ஓகேங்களா? ஸோ ஆல் த திங்ஸ் ஷுட் பி இன் அ சிங்கிள் அக்ரிமெண்ட். செகண்ட், அதுக்கு அடுத்து வந்து பெனிஃபிட் மஸ்ட் பி டைரக்ட்லி கன்ஃபர்ம்ட் ஆன் த ஓனர். அந்த ஓனருக்கு, அதாவது அந்த பையனுக்கு, ஏன்னா பிகாஸ் அந்த பையன் தான் ஹோல்டர், அந்த பையனுக்கு தான் சொத்து சொந்தம், அவனுக்கிட்ட வந்து அந்த அந்த பெனிஃபிட் வந்து போய் சேரதா இருக்கணும். ரெண்டாவது வந்து பெனிஃபிஷியரி மஸ்ட் ஹாவ் ப்ராப்பர்ட்டி ரைட் இன் த ப்ராப்பர்ட்டி. அந்த பெனிஃபிஷியரி யாரு? நான் இப்ப சொன்ன மாதிரி அந்த பெரிய பையன். அந்த பெரிய பையனுக்கு தான் அந்த ப்ராப்பர்ட்டி சொந்தமானதா இருக்கணும். ஓகேங்களா? அவனுக்கு தான் அந்த ப்ராப்பர்ட்டி ரைட் இருக்கணும். நெக்ஸ்ட் வந்து பெனிஃபிட் மஸ்ட் பி அக்செப்டட் வித் நாலேஜ் ஆஃப் ஹிஸ் டியூட்டி டு எலெக்ட். அதாவது அந்த பெரிய பையனுக்கு வந்து தெரியணும், he is having a duty to elect. He may neither that he may reject that offer or he may accept that offer. ஓகேங்களா? அதை வந்து எடுத்துக்கவும் செய்யலாம், இல்ல ரிஜெக்டும் பண்ணலாம். ஓகேங்களா? ஸோ அது வந்து லாஸ்ட் பாயிண்ட்ல சொல்லியிருக்காங்க. ஓகேங்களா? தட் இஸ் கால்ட் டியூட்டி டு எலெக்ட். டியூட்டி டு எலெக்ட் யார்கிட்ட இருக்கு? அந்த ஓனர் கிட்ட தான் இருக்கு. அந்த ஓனர் யாரு? அந்த அப்பா கிடையாது, டிரான்ஸ்ஃபர் கிடையாது, அந்த லேண்டோட ஓனர். ஓகே, ஸோ இதுதான் ஆக்சுவலா பேசிக் கான்செப்ட். இதுவே உங்களுக்கு புரியலன்னா எதனா சொல்லுங்க, நான் உங்களுக்கு மறுபடியும் சொல்றேன். இந்த கான்செப்ட் புரிஞ்சுதா? பட் ஆனா பரத், இப்போ டிரான்ஸ்ஃபர் பண்றதுக்கு முன்னாடி தானே இப்போ எலெக்ஷன் வைக்க முடியும். டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணதுக்கு அப்புறம் எப்படி எலெக்ஷன்? இல்ல சார், அதாவது டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிட்டாங்க. டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிட்ட போது இந்த ரெண்டாவது பையன் அடம் பிடிக்கிறான், எனக்கு இதுதான் வேணும்ட்டு. அப்போ சொல்றேன், there is a condition. இப்போ வந்து 5 ப்ராப்பர்ட்டி இருக்கு, ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி ரொம்ப ஹாட்டா இருக்கு, அந்த ஒரு ப்ராப்பர்ட்டிக்காக அடிச்சுக்கிறாங்கன்னு வச்சுங்க பசங்க. அப்போ வந்து அப்பா வந்து தீர்த்து வைக்கலாம். பெரியவன்றதுனால அவனுக்கு ஆப்ஷன் கொடுக்குறாங்க. பெரியவன்றதுனால ஆப்ஷன் கொடுக்கல சார். நோ இல்ல பிடிச்சிருக்குன்றதுனால ஆப்ஷன் கொடுக்குறாங்க அப்பா. இல்ல, அதுவும் இல்ல, பெரியவங்க கிட்ட தான் அந்த ப்ராப்பர்ட்டி இருக்குன்றதுனால ஆப்ஷன் கொடுக்குறாரு. இல்ல, அவன் வந்து சின்ன பையன் கேக்குறாப்புல, பெரிய பையனுக்கு கொடுத்திருக்கிறத வந்து சின்ன பையன் கேக்குறாப்புல. அதனால வந்து இவங்களுக்கு நியூட்ரலா போகணுன்ற காரணத்துக்காக பெரிய பையனுக்கு வந்து 1.5 லட்சம் ரூபாய்ன்ற மாதிரி சொல்றாரு. எக்ஸாம்பிள் 1.5 லட்சம் ரூபாய் அவனுக்கு கொடுக்குறேன் அப்படின்ற மாதிரி சொல்றாரு. சோ அவன் வந்து ஒத்துக்கினாலும் ஒத்துக்கலாம், ஒத்துக்காம போனாலும். இங்க 1.5 லட்சம் ரூபாய் அப்படிங்கறத வந்து 11 லட்சம்னு சொல்லியிருந்தாக்கா கொஞ்சம் நமக்கு பெட்டரா புரிஞ்சிட்டு இருக்கும். ஏன்னா வீடோட அமௌண்ட் கம்மி ஆயிடுச்சு இல்லையா? ஆமா. சோ அதுதான் இட் மேபி. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ வந்து இந்த கேஸ் வந்து உல்டாவா சொல்றேன். இப்போ வந்து அந்த சின்ன புள்ள வந்து காடு வச்சிருக்கான். ஓகேங்களா? ஃபார் எக்ஸாம்பிள் லேண்ட் வச்சிருக்கான். அந்த பெரிய பையன் வந்து இல்ல எனக்கு வந்து இந்த வீடு வேணாம், எனக்கு லேண்ட் தான் வேணும்னு சொல்லிட்டு அவங்க அப்பா கிட்ட போய் கேட்கறான். அவங்க அப்பா வந்து இப்ப என்ன சொல்லுவாரு, இந்த லேண்டை வந்து என் பெரிய பையனுக்கு கொடு, நான் வந்து உனக்கு 10 லட்சம் ரூபாய் தரேன். புரியுதுங்களா? So it may be happened this way also. Solunga Jeevitha, what is your Bharat, can you tell little bit in English also? Yeah, the thing is, what is the concept is, for example, the grandfather is the father is there. Okay, he is having 2 children. One is elder children and second is elder son and younger son. Now elder son is having a property. Okay, that property is a house. Okay, the elder son is already owned that property. Okay, now the second son comes to the father and asking the house. Okay, the second son is wanting the house only. Okay, now
the father is giving a offer to the elder son. Okay, what is the offer is, you just accept my gift, I will give you 10 lakhs. Okay, for that you should transfer the property to my younger son. That is the offer. Okay, so now the elder son is in the position to elect. Okay, now the elder son, either he may give the property to younger son and take the gift from the father. First point. Second point is, he may reject that offer and he can own that house. Okay, that is the doctrine of election. Okay, thank you. Okay, so that is some conditions is also there. So if you read the conditions, it is relevant to the illustration what I have told now. Okay, yes, but you should understand that the elder son is already owing that property. Okay, the property owner is elder son only. Okay, it means already father transferred to elder son. Yes. After that only the younger son is asking the father. Okay. It may happen, right? Yes, yeah. So that is the doctrine of election. Okay, so now the control is in the owner. That means the elder son. The elder son may take that offer or he may reject that offer. That is called election, doctrine of election. He may choose, he may not choose. Okay, so next one, so இங்க வந்து டைம், who has to elect, அதெல்லாம் சொல்லியிருக்காங்க. ரெக்வசிஷன், ஓகேங்களா, இதெல்லாமே ஜெனரிக் தான். ஓகேங்களா, இதுல வந்து ரொம்ப சொல்ல வேண்டிய அளவுக்கு எல்லாம் ஒன்றும் கிடையாது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், டைம் ஆஃப் எலெக்ஷன் வந்து இட் ஷுட் பி வித்தின் 1 year சொல்லியிருக்காங்க. ஓகேங்களா, ஒரு ஸ்பெசிபிக் டைம் குள்ள முடிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ இதெல்லாம் வந்து நீங்களே பார்த்துடலாம். ஓகேங்களா, லிமிடேஷன் ஆஃப் எலெக்ஷன். இந்த எலெக்ஷன் வந்து எப்போ வந்து நடக்காது அப்படின்னு சொல்லும் போது, who is not getting benefit directly. ஓகேங்களா, அங்க பெனிஃபிட் நடக்கலன்ற பட்சத்துல அங்க எலெக்ஷனே நடக்காது. ஓகேங்களா, ஏன்னா ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி வந்து 1 லட்ச ரூபா பெறக்கூடிய ப்ராப்பர்ட்டிக்கு நான் 1.5 லட்ச ரூபா கொடுக்குறேன்னும் போது அங்க பெனிஃபிட் இருக்கு. அப்போ மட்டும்தான் அந்த பையன் வந்து சூஸ் பண்ணலாம். ஓகேங்களா, ஆனா அங்க பெனிஃபிட்டே இல்லாம இந்த 1 லட்ச ரூபா ப்ராப்பர்ட்டியை வந்து நான் 1 லட்ச ரூபாவே தரேன் அப்படின்னும் போது அந்த பையனுக்கு வந்து அங்க எலெக்ஷன் நடக்கல. ஏன்னா அந்த பையன் வந்து ஆப்வியஸா கொடுக்க மாட்டான். கரெக்டுங்களா, மேபி கொடுக்கலாம், கொடுக்காம போலாம், மோஸ்ட்லி கொடுக்காம போறதுக்கு தான் வாய்ப்பு இருக்கு. ஸோ தட் இஸ் த லிமிடேஷன்ஸ் ஆஃப் எலெக்ஷன். அண்ட் திஸ் இஸ் நாட் அப்ளிகபிள் வேர் எலெக்ஷன் இஸ் இம்பாசிபிள். ஸோ எலெக்ஷன் வந்து இம்பாசிபிள், அதாவது ஒரு சிச்சுவேஷன்ல இந்த எலெக்ஷன் வந்து நடக்காதுன்ற ஒரு பட்சத்துல தேர் இஸ் நோ எலெக்ஷன். ஓகேங்களா, ஸோ அந்த மாதிரி தான் சொல்லியிருக்காங்க. ஓகேங்களா, இல்லீகலிட்டி அண்ட் இன்டைரக்ட் பெனிஃபிட். ஓகேங்களா, இன்டைரக்ட் பெனிஃபிட்னா வந்து காசுக்கு பதிலாக வேற எதனா ஒண்ணு கொடுக்குறேன் அப்படின்னு சொல்றது, இது எல்லாமே. ஓகேங்களா, இன்டைரக்ட் பெனிஃபிட். அப்புறம் வந்து டிரான்சாக்ஷன் இஸ் நாட் த சேம், ஒரே டீட்ல தான் இருக்கணும். ஓகேங்களா, அந்த கண்டிஷன்ல வந்து நாலாவது கண்டிஷன். ஓகே, சி த டி கண்டிஷன் டில வந்து மஸ்ட் பி அ பார்ட் ஆஃப் சேம் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட். ஒரே இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ல தான் இந்த எல்லா கண்டிஷனுமே சொல்லியிருக்கணும். ஓகேங்களா, ஸோ அந்த மாதிரி இந்த மாதிரி கண்டிஷன் வந்து வேற மாறி இருக்கும் போது, வேற வில்ல இருக்கும் போது அது வந்து செல்லாது. டாக்டரின் ஆஃப் எலெக்ஷன்ல அது வராது. ஓகே, ஸோ புரிஞ்சிருக்கோம் நம்புறேன். நெக்ஸ்ட் வந்து கோவினன்ஸ், பேஜ் நம்பர் 84. எதனா டவுட் இருந்தா கேளுங்க, சொல்றேன். பேஜ் நம்பர் 84, கோவினன்ஸ். ஓகேங்களா, so page number 84, covenant. So it is not very important, but it was asked only one time in 15 marks. ஓகேங்களா, ஒரே ஒரு தடவை 15 மார்க்ஸ்ல கேட்டிருக்காங்க. ஸோ மேபி இட் இஸ் ஆல்சோ வெரி ஈஸி ஒன்லி. ஓகேங்களா, ரொம்ப காம்ப்ளிகேட்டட்லாம் ஒன்றும் கிடையாது. ஸோ ஃபர்ஸ்ட், covenant மீன்ஸ் இட் இஸ் அ கான்ட்ராக்ட் ஆர் அக்ரிமெண்ட் ஆர் ரிட்டன் டாக்குமெண்ட். ஓகேங்களா, இட் இஸ் அ ரிட்டன் அக்ரிமெண்ட். ஓகேங்களா, அதுதான் covenant அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஓகேங்களா, ஸோ அதுதான் டெஃபினிஷனு. கைண்ட் ஆஃப் கோவினன்ட். கோவினன்ட்க்கு வந்து 2 டிஃப்ரெண்ட் கைண்ட்ஸ் இருக்கு. ஒன்னு வந்து பாசிட்டிவ் கோவினன்ட் அண்ட் நெக்ஸ்ட் வந்து நெகட்டிவ் கோவினன்ட். ஓகேங்களா, ஸோ பாசிட்டிவ் கோவினன்ட்னா சொல்லும் போதே உங்களுக்கு தெரிஞ்சு, ஒரு வேலையை செய்யின்னு சொல்லும் போது அது வந்து பாசிட்டிவ் கோவினன்ட். ஒரு வேலையை செய்யாதுன்னு சொல்லும் போது இட் இஸ் a நெகட்டிவ் கோவினன்ட். தட்ஸ் இட். ஓகே, பாசிட்டிவ் கோவினன்ட் மீன்ஸ் டு டூ an act. Okay, so prescribing that in the document, in the written agreement, that you should do this act means that is a positive covenant. You should not do that act means it is a negative covenant, restrictive covenant. Okay, very simple.
நெக்ஸ்ட் வந்து பேஜ் நம்பர் 88, ஆஸ்டென்சிபிள் ஓனர். ஓகேங்களா? இதுவும் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்டா கேட்டீங்கன்னா இம்பார்ட்டன்ட், ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட்லாம் கிடையாது. இட்ஸ் ஆஸ்க்ட் ஒன்லி ஒன் டைம் இன் 15 மார்க்ஸ். ஓகேங்களா? அதே மாதிரி 16 மார்க்ஸ்ல இந்த கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் நிறைய வரல. ஓகேங்களா? ஸோ ஆஸ்டென்சிபிள் ஓனர்னா ஜஸ்ட் யூ மே அண்டர்ஸ்டாண்ட் த கான்செப்ட் ஸோ தட் இஃப் எனி கொஸ்டின் கம்ஸ் மீன்ஸ் யூ கேன் ரைட் சம்திங். ஸோ ஆஸ்டென்சிபிள் ஓனர்னா ரியல் ஓனர் கிடையாது. ஹி இஸ் நாட் அ ரியல் ஓனர். ஓகே, ஹி இஸ் அ ஓனர் அப்பாயிண்டட் பை த ரியல் ஓனர். ஓகேங்களா? தட் மீன்ஸ் பினாமி. ஓகேங்களா? பினாமி டிரான்சாக்ஷன்ல வந்து பினாமி வந்து நடக்கூடாது அதெல்லாம் சொல்லியிருப்பாங்க. தட் இஸ் ஆல் ஓகே. பட் இது வந்து பினாமி கிடையாது. இட் இஸ் ஆஸ்டென்சிபிள் ஓனர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஓகேங்களா? ஆஸ்டென்சிபிள் ஓனர் மீன்ஸ் ஹி இஸ் நாட் அ ரியல் ஓனர், ஓகே, ஆஃப் த ப்ராப்பர்ட்டி. இங்க நம்ம பேசுறது எல்லாமே ஒரு ப்ராப்பர்ட்டியை பத்தி தான். ஓகேங்களா? ஸோ ஹி இஸ் நாட் அ ரியல் ஓனர், பட் ஹி இஸ் ஹேவிங் அ கன்சென்ட் ஆஃப் அ ரியல் ஓனர் டு ஆக்ட் லைக் அ ரியல் ஓனர். ஓகேங்களா? ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து இப்போ நான் வந்து என்னோட ப்ராப்பர்ட்டி ஒன்று வந்து இருக்கு. ஓகேங்களா? நான் வந்து காமாட்சிநாதன் சார் கிட்ட நான் அதை விற்கிறதுக்கு இன்ட்ரெஸ்டடா இருக்கேன். ஓகேங்களா? ஆனா காமாட்சிநாதன் சார் கிட்ட நான் டைரக்டா போயிட்டு விற்கிறேன்னா காமாட்சிநாதன் சார் வாங்க மாட்டாரு. ஓகே, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இவன் வந்து விவகாரம் முடிச்சா இவனோட சொத்தெல்லாம் வாங்கக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்காரு. ஓகேங்களா? அப்ப நான் என்ன பண்றேன், நான் வேற யாராச்சும் ஒருத்தவங்களை ஒரு என்னோட பினாமியா, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஆஸ்டென்சிபிள் ஓனரா நான் அப்பாயிண்ட் பண்றேன். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஐ எம் அப்பாயிண்டிங் ஜீவிதா as a ஆஸ்டென்சிபிள் ஓனர். நவ் ஜீவிதா வில் ஆக்ட் as a ரியல் ஓனர் இட் செல்ஃப். ஓகேங்களா? சோ காமாட்சிநாதன் சாருக்கு ரியல் ஓனர் யாருன்னு தெரியும்னா ஜீவிதா தான் ரியல் ஓனர்னா தெரியும். ஓகேங்களா? என்ன ரியல் ஓனரா தெரியாது. இது இந்த மாதிரி பண்ணும்போது இது வந்து வேலிடான்னு கேட்டீங்கன்னா எஸ், இட் இஸ் வேலிட். ஓகேங்களா? சோ இட் இஸ் கால்ட் ஆஸ்டென்சிபிள் ஓனர். ஓகேங்களா? சோ இதுலயும் கண்டிஷன்ஸ் இருக்கு. சோ அந்த கண்டிஷன்ஸ் எல்லாம் ரொம்ப ரொம்ப பவர் கொடுக்கிறது கிடையாதுங்க. அந்த பவர் கொடுத்து செல் பண்றாங்களே அந்த மாதிரி. இல்ல சார், இது பவர் ஆஃப் அட்டார்னினா வந்து நடுவுல வந்து ஒரு புரோக்கர்னு வந்து தெரிஞ்சிரும். ஓகேங்களா? ஆனா இது வந்து பவர் கொடுக்கறதே கிடையாது. அந்த ஓனர்ஷிப்பே வந்து அவங்களுக்கு தற்காலிகமா கொடுத்துடுறது. இப்போ வந்து ஜீவிதா தான் அதோட ஓனர் அப்படின்ற மாதிரி ஆயிடும். சோ உங்களுக்கு வந்து எந்த விதத்திலயும் வந்து நான் இங்க இருக்கேன் அப்படின்றது தெரியாது. உங்களுக்கு காசு வந்து எனக்கு தான் வரப்போகுது, அது வந்து ஆப்வியஸ். ஓகேங்களா? ஜீவிதா வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு சர்டன் அமௌண்ட் ஆஃப் கன்சிடரேஷன் வாங்கிட்டு தான் இதை பண்ண போறாங்க. அதெல்லாம் உங்களுக்கு தெரியாது. ஆனா உங்களுக்கு யார் வந்து ஓனரா தெரியும்னா ஜீவிதா தான் ஓனர்னு தெரியும். நான் வந்து ஓனர் தெரியாது. ஓகே ஓகே. நெக்ஸ்ட் வந்து பேஜ் நம்பர் 111. ஸோ ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி தான் இந்த செகண்ட் சாப்டர் வந்து கொஞ்சம் இருக்கிற மாதிரி இருக்கும். பட் ஆனா ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டடா தான் போயிருக்கும்னு நான் நினைக்கிறேன். ஓகேங்களா? ஸோ பேஜ் நம்பர் 111 இதோட நம்மளுக்கு வந்து இந்த மெயினான கொஸ்டின்ஸ் எல்லாமே முடியும். ஓகேங்களா? ஸோ லிஸ் பெண்டன்ஸ். ஓகேங்களா? லிஸ் பெண்டன்ஸ் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா பெண்டிங் லிட்டிகேஷன். ஓகேங்களா? பெண்டன்ஸ்னா பெண்டிங், லிஸ்ட்னா லிட்டிகேஷன். ஓகேங்களா? லிட்டிகேஷன்னா ஒரு வழக்கு வந்து நிலுவையில் உள்ளது. The litigation is in pending condition. Okay, in the court. ஓகேங்களா? சோ இந்த மாதிரி இருக்கும் போது ஒரு டிரான்ஸ்ஃபர் ஆஃப் ப்ராப்பர்ட்டி நடக்க முடியுமா அப்படின்னு சொல்லி கேட்டா நடக்க முடியாது. சிம்பிள் தான், வெரி வெரி சிம்பிள் கான்செப்ட். இது வந்து 15 மார்க்ஸ்ல கேட்டிருக்காங்க. சிம்பிளா நினைச்சுக்காதீங்க, இது 16 மார்க்ஸ்லயும் கேட்டிருக்காங்க. ஓகே, சோ தட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். சோ இட் இஸ் ஆல்சோ asked in 16 marks. Okay, that means the part C question. Part C லயும் கேட்டிருக்காங்க, part B லயும் கேட்டிருக்காங்க. ஓகேங்களா? லிஸ்ட் பெண்டன்ட் மீன்ஸ் the pending litigation, when there is a pending litigation is happening, there is no property can be transferred. Okay, the transfer of property is void. So அதுதான் இங்க சொல்லியிருப்பாங்க. ஸோ இங்க வந்து சில அப்ளிகபிலிட்டி தான் சொல்லியிருப்பாங்க. அப்ளிகபிலிட்டி, பெண்டன்சி ஆஃப் லிட்டிகேஷன். ஸோ இதுல வந்து எல்லாமே என்ன சொல்லியிருப்பாங்க, அதாவது ஓவரால் கான்செப்ட் நான் சொல்றேன். நான் என்னன்னா ஒரு சூட் வந்து நடந்துட்டு இருக்கும் போது அந்த டிரான்ஸ்ஃபர் வந்து நடக்க முடியாது. ஓகேங்களா? அதே மாதிரி அந்த சூட்டுக்கு வந்து சில கண்டிஷன்ஸ் எல்லாம் இருக்கணும். அதாவது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு இந்த இது மேல இந்த ப்ராப்பர்ட்டி மேல ஒரு ஈஸ்மெண்ட் கேஸ் தான் நடக்குது. மறுபடியும் ஈஸ்மெண்ட் சொல்றேன்னு சொல்லிட்டு இரிட்டேட் ஆகாதீங்க. ஈஸ்மெண்ட்னா என்னன்னு சொல்றேன், அது ஒரு பெரிய டாபிக். நான் சொல்றேன் நான் ஒரு ஈஸ்மெண்ட் கேஸ். ஓகேங்களா? ஒரு சின்ன ஈஸ்மெண்ட் கேஸ் நடக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன். அந்த ஈஸ்மெண்ட் கேஸ்க்காக இந்த பெண்டன்சியை வந்து கன்சிடர் பண்ணுவாங்களான்னு சொல்லிட்டு கேட்டா கன்சிடர் பண்ண மாட்டாங்க. ஓகேங்களா? எப்போ வந்து ஒரு கேஸ் வந்து அந்த டைட்டிலுக்கே அந்த ஓனர்ஷிப்புக்கே ஒரு கேஸ் நடந்துட்டு இருக்கு, நீ ஓனரா நான் ஓனரா அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேஸ் நடந்துட்டு இருக்கும் போது அப்போ வந்து
டிரான்ஸ்ஃபர் ஆஃப் ப்ராப்பர்ட்டி வந்து செல்லாது. ஓகேங்களா? ஆனா ஒரு சின்ன கேஸ் தான் நடக்குது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டெனன்ட்டுக்கும் ஒரு லீஸ்க்கும் நடக்குது. அந்த மாதிரியான கேஸ்க்கெல்லாம் வந்து இந்த லிஸ்ட் பெண்டன்ஸை கன்சிடர் பண்ண மாட்டாங்க. புரிஞ்சுக்கோங்க. திஸ் list pendants can be taken as valid list pendants when the property litigation should be higher. Okay, very important. Okay, it should be on the title itself, it should be on the ownership itself. Okay, when it is a very important litigation, then it will be considered as a list pendants. Okay, if it is a very small problems, okay, for example easement or any other some rights, for example some other small grants, okay, for that and all the list pendants won't be taken as a consideration. Okay, so this list pendant means the pending litigation. When the litigation is pending, you cannot transfer the property. Okay, so that is the concept. So அங்க கண்டிஷன் சொல்லியிருக்காங்க. இந்த கண்டிஷன்ஸ் எல்லாமே pending before the competent court, title of immovable property. So it's எல்லாமே ஜென்ரிக், நீங்க எல்லாமே படிச்சவே புரியும். ஓகேங்களா? இதுல வந்து சொல்லி கொடுக்குற அளவுக்குலாம் ஒன்றும் கிடையாது. லிமிடேஷன்ஸ். ஸோ என்னென்னலாம் லிமிடேஷன்ஸ்? ஓகேங்களா? லிமிடேஷன்ஸ்னா வந்து அப்படியே அந்த கண்டிஷன்ஸ்ல சொல்லி இருக்கிறத அப்படியே லிமிடேஷன்ஸ் இருக்காங்க. என்னன்னா கொஸ்டின் டைட்டில் there is no question on the title itself. ஓகே, இந்த ஓனர்ஷிப் பத்தியே இந்த இது இல்லை, இப்போ லிட்டிகேஷன் இல்லை அப்படின்னும் போது அது வந்து ஒரு ப்ராப்ளம் கிடையாது. நெக்ஸ்ட் டெப்ஸ் ஆர் டேமேஜஸ். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கடன். ஓகேங்களா? ஒரு சொத்து மேல வாங்கியிருக்க கடனால இது வந்து டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ண முடியாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டீங்கன்னா அப்படிலாம் ஒன்றும் கிடையாது, பண்ண முடியும். நெக்ஸ்ட் வந்து ரெக்கவரி ஆஃப் அக்ரிகல்ச்சரல் ரெண்ட், மறுபடியும் டெப்ஸ் தான். ரெக்கவரி ஆஃப் மூவபிள்ஸ், மார்ட்கேஜ், ரெவென்யூ சேல்ஸ், பிளட்ஜ், அக்கௌண்ட்ஸ், கொலூசிவ் அக்ரிமெண்ட்ஸ், இது எல்லாமே வந்து ஒரு பெரிய விஷயமா எடுத்துக்கப்பட மாட்டாது. ஓகேங்களா? இந்த லிஸ்ட் பெண்டன்ஸை ஒரு ஆயுதமா நம்ம கொண்டு போகும்போது, ஓகேங்களா, டிரான்ஸ்ஃபர் ஆஃப் ப்ராப்பர்ட்டியை இது வேலிட் இல்லைன்னு சொல்லும் போது இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் எல்லாம் வந்து இது கோர்ட்ல பெண்டிங் இருக்கு, அதனால வந்து நான் லிஸ்ட் பெண்டன்ஸ் போடுறேன் அப்படின்லாம் சொல்ல முடியாது. ஓகே, ஸோ நெக்ஸ்ட் இஸ் பேஜ் நம்பர் 131 வாங்க. ஒரு சின்ன டாபிக் தான் இது, வந்து மேபி நீங்க வந்து இம்பார்ட்டன்ட் இல்லைன்னு நினைக்கலாம். ஓகேங்களா? பட் ஆனா ஜஸ்ட் ஒரு 16 மார்க்ஸ்ல வந்து ஒரே ஒரு தடவை கேட்டிருக்காங்க, ஒரு 2-3 தடவை கேட்டிருக்காங்க. ஸோ அதனால நான் சொல்றேன் நான். பேஜ் நம்பர் 131. ஓகே, 3.1.6. ஓகேங்களா? ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் ஆஃப் கான்ட்ராக்ட் ஆஃப் சேல். ஓகேங்களா? இப்போ நம்ம பார்க்க போறது லா ஆஃப் சேல். ஓகே, இப்போ நம்ம பார்க்கக்கூடியது லா ஆஃப் சேல். ஓகேங்களா? ஸோ இதுல வந்து ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் ஆஃப் கான்ட்ராக்ட் ஆஃப் சேல் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஓகேங்களா? ஸோ ஒரு சேல் வந்து நடக்கும் போது அங்க வந்து ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் நடந்து இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஒரு சேலோ, ஒரு டீடோ, ஒரு டாக்குமெண்டோ, இல்லைன்னா ஒரு அக்ரிமெண்டோ, ஒரு டிரான்ஸ்ஃபர் ஆஃப் ப்ராப்பர்ட்டி நடக்கும் போது அந்த டீடு வந்து இல்ல அந்த அக்ரிமெண்ட் வந்து அந்த கான்ட்ராக்ட் வந்து கண்டிப்பா ரெஜிஸ்டர் ஆகி இருக்கணும். ஓகேங்களா? ரெஜிஸ்டர் ஆகாத இது வந்து செல்லுபடி ஆகாது. ஓகேங்களா? சோ இது வந்து நீங்க ஒரு ஜஸ்ட் ஒரு கான்செப்டா மட்டும் புரிஞ்சுக்கலாம். ஓகேங்களா? மற்றபடி இது வந்து ஒரு பெரிய கொஸ்டின்லாம் ஒன்றும் இது வரைக்கும் கேட்கல. பேஜ் நம்பர் 135, ரைட்ஸ் அண்ட் லைபிலிட்டிஸ் ஆஃப் த பையர் அண்ட் செல்லர். ஓகேங்களா? இதை வந்து கேட்டிருக்காங்க 2 times 15 மார்க்ஸ்ல கேட்டிருக்காங்க. ரைட்ஸ் அண்ட் லைபிலிட்டிஸ் ஆஃப் பையர் அண்ட் செல்லர். ஓகேங்களா? 2 times வந்து கேட்டிருக்காங்க 15 மார்க்ஸ்ல. இதெல்லாமே சிம்பிள் தான், ஆக்சுவலா படிச்சாவே புரியும். இதுல வந்து ஆக்சுவலா சொல்ற மாதிரி எதுவுமே இல்லை. இதெல்லாம் நான் சொல்லலாம். ஆக்சுவலா சொன்னா ரொம்ப ஸ்பூன் ஃபீடிங் மாதிரி இருக்கும். ஓகேங்களா? ஸோ அதனால நான் இது சொல்ல விரும்பல. ஓகேங்களா? ஸோ இதெல்லாமே நீங்க ஆக்சுவலா ஒன்லைனர் தான், இதெல்லாமே நீங்க பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு புரியும். ஸோ நம்ம நெக்ஸ்ட் வந்து மார்ட்கேஜ் பார்ப்போம். இட்ஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஆக்சுவலி. சாப்டர் நம்பர் 4, மார்ட்கேஜ். ஸோ இட் இஸ் வெரி 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 இம்பார்ட்டன்ட். ஆக்சுவலா 1 2 3 4 5 6 தடவை கேட்டிருக்காங்க 15 மார்க்ஸ். ஓகேங்களா? ஸோ வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். மார்ட்கேஜ் வந்து கண்டிப்பா கேட்கறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு. ஓகேங்களா? ஸோ ஐ எம் நாட் டெல்லிங் 100%, மேபி 99%. ஓகேங்களா? ஏன்னா 6 தடவை கேட்டிருக்காங்கன்னும் போது 10 வருஷத்துல கண்டிப்பா இந்த வருஷமும் கேட்கறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு, அப்படிதான் சொல்றேன். ஸோ மார்ட்கேஜ்னா என்ன அர்த்தம்னா,
நீங்க டைரக்டா நம்ம வந்து ஆல்ரெடி கான்ட்ராக்ட் ஆக்ட் 2ல நம்ம வந்து பார்த்திருக்கோம் ஒரு கான்செப்ட் பிளெட்ஜ், ஞாபகம் இருக்கா? ஜஸ்ட் ரீகலெக்ட் பண்ணி பாருங்க. கான்ட்ராக்ட் ஆக்ட்ல பிளெட்ஜ், ஓகேங்களா? பிளெட்ஜ்ல வந்து நம்ம என்ன பண்ணுவோம், மூவபிள் ப்ராப்பர்ட்டியே வைப்போம், அடமானம், ஓகேங்களா? அதே தான் இங்க மார்ட்கேஜ். மார்ட்கேஜ்னா இம்மூவபிள் ப்ராப்பர்ட்டியை வைக்கிறோம், சிம்பிள். ஓகே, தட் மீன்ஸ் வைக்கிறவன் இருக்கான், வைக்கிறதுக்கு கடன் கொடுக்கறவன் இருக்கான், வைக்கிற பொருள் இருக்கு. ஓகே, அதுக்கு ஒரு கன்சிடரேஷன் இருக்கு, ஓகேங்களா? அவ்வளவுதான் அந்த மார்ட்கேஜ் பத்தி. மார்ட்கேஜ்னா அடமானம், அடமானம் ஆஃப் இம்மூவபிள் ப்ராப்பர்ட்டி. ஓகே, சோ இதுல வந்து மூவபிள் ப்ராப்பர்ட்டி கிடையாது. மூவபிள் ப்ராப்பர்ட்டின்னு சொன்னீங்கன்னா அது வந்து இதுல போயிடும், பிளெட்ஜ்ல போயிடும், ஓகேங்களா? ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கோல்டு, ஓகேங்களா? அது வந்து பிளெட்ஜ், அது வந்து இங்க கிடையாது, இங்க பேச மாட்டோம். ஏன்னா நம்ம பேசுறது வந்து ப்ராப்பர்ட்டி லா, ஓகேங்களா? ப்ராப்பர்ட்டி லானாவே வந்து இம்மூவபிள் ப்ராப்பர்ட்டி. ஸோ இம்மூவபிள் ப்ராப்பர்ட்டினா வந்து ஒரு சொத்தை, ஒரு நிலத்தை, ஒரு வீடை, ஒரு பில்டிங்கை அடமானம் வைக்கிறது, ஓகேங்களா? ஸோ தட் இஸ் கால்ட் மார்ட்கேஜ். ஸோ ஆப்ஜெக்ட் ஆஃப் மார்ட்கேஜ்ல சிம்பிள் தான், ஓகேங்களா? அதாவது ஒருத்தருக்கு வந்து காசு தேவைப்படுதுன்னும் போது அவரோட சொத்தை அடமானம் வச்சு பணம் வாங்கிக்கலாம். அந்த பணத்தை திருப்பி கொடுக்கும் போது அதை வந்து அவரு திருப்பி வாங்கிக்கலாம், அவ்வளவுதான். எசென்ஷியல் இன்கிரீடியன்ஸ்லாம் வந்து இதுவும் வந்து ஒரு வெரி சிம்பிள் தான், ஓகேங்களா? 2 பேர் இருக்கணும், ஒரு இம்மூவபிள் ப்ராப்பர்ட்டி இருக்கணும், அதுக்கு ஒரு கன்சிடரேஷன் கொடுக்கணும். ஸோ அந்த மாதிரி சிம்பிள் தான். அப்புறம் வந்து கம்பீட்டன்ட் டு டிரான்ஸ்ஃபரா இருக்கணும், அது ஆப்வியஸ் தானே. கம்பீட்டன்ட் டு டிரான்ஸ்ஃபர்னா என்ன அர்த்தம்? ஏஜ் ஆஃப் மெஜாரிட்டி இருக்கணும், அப்புறம் வந்து he should be having a sound mind, ஓகேங்களா? அதெல்லாம் நெக்ஸ்ட் டைப் ஆஃப் மார்ட்கேஜ். ஸோ இதுல வந்து நான் சொல்றேன் ஆக்சுவலா, ஓகேங்களா? இது வந்து மேபி உங்களுக்கு படிச்சா புரியாம இருக்கலாம், நான் சொல்றேன் நான். ஸோ டைப் ஆஃப் மார்ட்கேஜஸ் பாத்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் வந்து சிம்பிள் மார்ட்கேஜ், ஓகேங்களா? சிம்பிள் மார்ட்கேஜ்னா என்ன அர்த்தம்னா, ஒரு ஒரு அடமானத்தை வந்து நீங்க சிம்பிளா வைக்கிறீங்க, ஓகேங்களா? வச்சுட்டு அதோட பொசிஷன்லாம் மாறாது. பொசிஷன்னா என்ன அர்த்தம்னா அங்க போய் இருக்கிறது, ஓகேங்களா? ஒரு வீடு இருக்குன்னா இப்போ வந்து நீங்க வீட்டுல குடியிருந்தீங்கன்னா அதுதான் பொசிஷன், ஓகேங்களா? ஓனர்ஷிப் வேற, பொசிஷன் வேற, ஓகேங்களா? ஸோ பொசிஷன், ஸோ அந்த பொசிஷன்ல இங்க நடக்காது, ஓகேங்களா? ஜஸ்ட் ஒரு வீடோட இது வந்து ப்ராப்பர் வீடை வந்து ஒரு அடமானம் வைக்கிறாங்க, ஓகேங்களா? அதுக்கு வந்து காசு வாங்குறாங்க. இன்கேஸ் அந்த காசை வந்து கொடுக்காத பட்சத்துல அந்த ஆளு வந்து யார் காசு கொடுத்தானோ he should approach the court and he can get the remedy, ஓகேங்களா? தட் இஸ் a simple mortgage. It is under section 58B, ஓகேங்களா? 58 தான் மார்ட்கேஜ் ஃபுல்லாவே. ஸோ 58B வந்து சிம்பிள் மார்ட்கேஜ் சொல்லியிருப்பாங்க. நெக்ஸ்ட் வந்து மார்ட்கேஜ் பை கண்டிஷனல் சேல், ஓகேங்களா? கண்டிஷனல் சேலுக்கும் சிம்பிள் மார்ட்கேஜுக்கும் என்ன டிஃபரன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா, இங்க வந்து சேல் வந்து அட்டாச் ஆயிருக்கும். தட் மீன்ஸ் when the debt is not paid, okay, then the mortgage property will become sale, ஓகேங்களா? அங்க வந்து சேல் ஆகாது, ஓகேங்களா? அங்க வந்து மார்ட்கேஜ் ப்ராப்பர்ட்டியை சேல் பண்றதுக்கு அவனுக்கு ரைட்ஸ் கிடையாது. அவன் என்ன பண்ணலாம்னா கோர்ட்டுக்கு தான் போகணும், ஓகேங்களா? கோர்ட்டுக்கு போயிட்டு அதுக்கப்புறமா அது சேல் பண்ணலாம். ஆனா இங்க வந்து மார்ட்கேஜ் பை கண்டிஷனல் சேல் மீன்ஸ் there is a written statement that the mortgage is given, okay, that means the transfer to that mortgagee, okay, when the debt is not paid he can sell that property, ஓகேங்களா? ஸோ அவன் வந்து செல் பண்ணிடலாம் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருப்பாங்க. தட் இஸ் கால்ட் மார்ட்கேஜ் பை சேல், ஓகேங்களா? ஸோ இந்த மாதிரி ரொம்ப இந்த கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ், கண்டிஷன்ஸ் இதெல்லாமே ரொம்ப கஷ்டமா இருக்குன்னுலாம் பார்க்காதீங்க. நான் இப்போ சொல்ற கான்செப்டே தான் மறுபடியும் பிரிச்சு போட்டிருப்பாங்க, ஓகேங்களா? எப்போ வந்து அந்த லோனை வந்து திருப்பி கொடுத்துறானோ அப்போ வந்து இந்த மார்ட்கேஜ் வந்து வாய்ட் ஆயிடும். இதுல ஜென்ரல் தானே, தெரிஞ்சது தானே. இப்போ வந்து மார்ட்கேஜை வந்து நம்ம வந்து காசு திருப்பி கொடுத்துட்டா அவன் வந்து அந்த அக்ரிமெண்ட்டை கேன்சல் பண்ணி ஆயிடும், ஓகேங்களா? அந்த மாதிரி சிம்பிள் வேர்ட்ஸ் தான் கொடுத்துருப்பாங்க. நெக்ஸ்ட் வந்து ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் இஸ் எசென்ஷியல். ஸோ ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் எப்போ எசென்ஷியல்னா ஒரு டாக்குமெண்ட் இருக்கணும், ஓகேங்களா? ஒரு டாக்குமெண்ட்டை ரெஜிஸ்டர் பண்ணிருக்கணும், அப்பதான் அந்த மார்ட்கேஜ் வந்து செல்லும், ஓகேங்களா? அதுதான் இங்க சொல்லியிருக்காங்க. அப்புறம் ஒரு ரெஜிஸ்ட்ரேஷன், எப்பாச்சும் ஒரு டாக்குமெண்ட் வந்து ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் நடக்குதுன்னா அது கம்ப்ளீட்டா கண்டிப்பா விட்னஸ் இருந்தே தீரணும், ஓகேங்களா? ஸோ இது மார்ட்கேஜுக்கு தான் கிடையாது, ஈவன் ப்ராப்பர்ட்டியை சேல் பண்ண கூட உங்களுக்கு விட்னஸ் கேட்பாங்க, ஓகேங்களா? நெக்ஸ்ட் வந்து யூசோஃப்ரக்டரி mortgage, okay, very important thing. The question might be come in alone 15 marks as well as 16 marks, ஓகேங்களா? அதாவது பார்ட் சில கூட கேட்கறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு, ஓகேங்களா? இதுக்கு பேர் வந்து யூசோஃப்ரக்டரி mortgage. தட் மீன்ஸ் இப்போ வந்து இதை வந்து ஒரு இல்லஸ்ட்ரேஷன் நான் சொல்றேன், ஓகேங்களா? யூ ஆர் கோயிங் டு அ பேங்க்,
ஓகே, ஃபார் பில்டிங். ஓகே, ஒரு மல்டி ஸ்டோரி பில்டிங், யூ வாண்ட் டு பில்ட் அ மல்டி ஸ்டோரி பில்டிங், ஒரு பெரிய பில்டிங் கட்டணும்னு ஆசைப்படுறீங்க. நவ் யூ ஆர் கோயிங் டு த பேங்க். ஸோ தட் பேங்க் இஸ் கிவிங் த லோன். ஓகேங்களா? அதுக்கு பதில் அந்த பேங்க் என்ன கேக்குதுன்னா, அந்த மல்டி ஸ்டோரி பில்டிங்ல எங்களுக்கு ஒரு பிளாட் வேணும், நாங்க வந்து அங்க எங்களோட பேங்கை வச்சு நடத்திப்போம். ஓகேங்களா? அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா, த பேங்க் இஸ் டேக்கிங், ஓகேங்களா, த பேங்க் இஸ் கெட்டிங் த பிரின்சிபல் அண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட், ஓகே, ஆன் த ரெண்ட் ஷுட் பி பெய்ட் டு த ஓனர். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், அதாவது தமிழ்ல சொல்ற பாருங்க, இப்போ வந்து ஒரு பில்டிங் இருக்குன்னா, அந்த பில்டிங்ல அந்த பேங்க் கிட்ட வந்து ஒரு கடன் வாங்கி அந்த பில்டிங்கை நீங்க கட்டுறீங்க. அந்த பில்டிங்ல ஒரே ஒரு போர்ஷனை மட்டும் நீங்க பேங்க்குக்கு ஒதுக்குறீங்க. ஓகேங்களா? ஃபார் எக்ஸாம்பிள், கீழ் போர்ஷனை பேங்க்குக்கு ஒதுக்குறீங்க. பேங்க் வந்து அப்ப என்ன பண்ணும், உங்களுக்கு ரெண்ட் தரணும். கரெக்டுங்களா? அந்த ரெண்டை வந்து பேங்க் தராது. ஓகேங்களா? அதுக்கு பதில் என்ன பண்ணும்னா, நீங்க கொடுக்க வேண்டிய பிரின்சிபலையும் இன்ட்ரெஸ்டையும் கழிச்சுக்கும். ஓகேங்களா? அதுல நீங்க ஒரு பிக்சட் டைம் கொடுத்துருப்பீங்க. ஒரு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு 10 வருஷம், 5 வருஷம், 20 வருஷம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு, இந்த 20 வருஷத்துக்கு இந்த பேங்க் வந்து எனக்கு வந்து காசு கொடுக்காம, ரெண்டே கொடுக்காம இருந்துக்கலாம் அப்படின்னு சொல்றது. இதுக்கு பேர் தாங்க யூஸ் ஆஃப் ரெக்டரி மார்ட்கேஜ். ஓகே, வெரி சிம்பிள். ஓகேங்களா? ஒரு பொசிஷன் இருக்கு, அந்த ப்ராப்பர்ட்டியோட பொசிஷனை நீங்க என்ஜாய் பண்றது கொடுக்குறீங்க. ஓகேங்களா? ஸோ அதுக்கு பேர் தான் யூஸ் ஆஃப் ரெக்டரி மார்ட்கேஜ். நெக்ஸ்ட் வந்து இங்கிலீஷ் மார்ட்கேஜ். ஓகேங்களா? இங்கிலீஷ் மார்ட்கேஜ் மீன்ஸ், இது வந்து எப்படின்னா, ஒரு சர்டைன் டேட்டுக்குள்ள, ஆக்சுவலா முன்னாடி பார்த்தது எல்லாமே வந்து டேட்டை மென்ஷன் பண்ணி இருக்கவே மாட்டோம். ஓகேங்களா? பட் இங்க வந்து ஒரு சர்டைன் டேட்டுக்குள்ள நீங்க வந்து ஒரு மார்ட்கேஜை வந்து நீங்க கொடுத்தாகணும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அதாவது மார்ட்கேஜ் வந்து முடிச்சிருக்கணும். அந்த அந்த அடமானம் வந்து இவ்வளவு நாளைக்கு தான் வேலிடிட்டி. ஓகேங்களா? அந்த வேலிடிட்டி வந்து முடிஞ்ச பிறகு நீங்க காசு கொடுத்துட்டு அந்த அடமானத்தை திருப்பி பெற்றுக்கலாம். ஓகேங்களா? இல்லைன்னா அதுக்கப்புறம் அவங்க வந்து வேற வேலையை பார்ப்பாங்க, வித்துட்டு அதை வாங்குறது அதெல்லாம் பார்ப்பாங்க. ஓகேங்களா? ஸோ அது வந்து இங்கிலீஷ் மார்ட்கேஜ். ஓகேங்களா? இந்த இங்கிலீஷ் மார்ட்கேஜ் வந்து நம்ம இந்தியாவில் செல்லுமான்னு கேட்டீங்கன்னா செல்லாதுன்னு சொல்ல முடியாது, செல்லும், கண்டிப்பா செல்லும். ஓகேங்களா? இங்கிலீஷ் மார்ட்கேஜ் இஸ் வேலிட் இன் இந்தியா. நெக்ஸ்ட் வந்து இதுக்கு வந்து சில ஒரு லிமிடேஷன் கொடுத்துருக்காங்க. என்ன லிமிடேஷன்னா, அந்த மணியை வந்து ரெக்கவர் பண்றதுக்கு வித்தின் 12 இயர்ஸ்ல வந்து அந்த மணியை வந்து ரெக்கவர் பண்ணிடணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. தட் மீன்ஸ் த மார்ட்கேஜ் வேலிடிட்டி டைம் இஸ் 12 இயர்ஸ். ஓகேங்களா? ஸோ அந்த மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க. நெக்ஸ்ட் வந்து மார்ட்கேஜ் பை டெபாசிட் ஆஃப் டைட்டில் டீட்ஸ். ஓகேங்களா? இது வந்து என்ன அர்த்தம்னா, முன்னாடி ப்ராப்பர் பார்த்ததுல பொசிஷன் விட்டுருக்கோம். ஓகேங்களா? இந்த ரெண்ட்டுக்கு பே பண்ணாம அவங்க இருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கோம். இங்கிலீஷ் மார்ட்கேஜ்ல என்ன பண்ணிருக்கோம், நம்ம அந்த இதுவை வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட நாளுக்குள்ள வாங்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்திருக்கோம். ஓகேங்களா? மார்ட்கேஜ் ஆஃப் டெபாசிட் ஆஃப் டைட்டில் டீட்ஸ்னா அதுலயே இருக்கு பாருங்க. டைட்டில் டீட்ஸ்னா என்ன அர்த்தம்னா, அந்த தாய் பத்திரம். ஓகேங்களா? அந்த பத்திரத்தை வந்து அவங்க கிட்ட கொடுத்துறது. ஓகேங்களா? அந்த ப்ராப்பர்ட்டி கிட்ட அவங்க போறாங்களோ இல்லையா, அதெல்லாம் வேற, அவங்க போகாம கூட இருக்கும். ஓகேங்களா? ஆனா அதுக்கான பத்திரத்தை இவங்க கையில கொடுத்துருவாங்க, அக்ரிமெண்ட் போடுவாங்க. ஓகேங்களா? நீங்க முன்னாடி பார்த்த சிம்பிள் மார்ட்கேஜ்ல வெறும் அக்ரிமெண்ட் தான். ஆனா இதுல வந்து அந்த அக்ரிமெண்ட் கூட சேர்ந்து அந்த பத்திரமும் அவங்க கிட்ட போயிடும். ஓகேங்களா? எப்ப வந்து அவன் வந்து அந்த டெப்டை வந்து கிளியர் பண்ணலையோ அப்ப அந்த பத்திரத்தை வச்சு அவர் வந்து அந்த இதுவை வந்து மாத்திப்பாரு, அந்த டைட்டில வந்து மாத்திப்பாரு. ஓகேங்களா? சோ தட் இஸ் கால்ட் டெபாசிட் ஆஃப் டைட்டில் டீட்ஸ். நெக்ஸ்ட் அனாமலஸ் மார்ட்கேஜ், செக்ஷன் 58G. ஓகேங்களா? லாஸ்ட் வந்து அனாமலஸ் மார்ட்கேஜ். இந்த அனாமலஸ் மார்ட்கேஜ் பாத்தீங்கன்னா ஒரு என்ன சொல்றது, இது வந்து நாட் யூசிங். ஓகே, ஆக்சுவலா இப்போ வரைக்கும் பாத்தீங்கன்னா நம்மளோட லா வரலாற்றுலயே வந்து அனாமலஸ் மார்ட்கேஜுக்கு வந்து எந்த செக்ஷன், எந்த ஒரு எக்ஸாம்பிளும் இல்லுஸ்ட்ரேஷனும் இருந்த மாதிரி தெரியல. ஓகேங்களா? ஏன்னா என்ன சொல்றாங்கன்னா, அனாமலஸ் மார்ட்கேஜ்ல எந்தெந்த மார்ட்கேஜ்லாம் வந்து ஒரு மார்ட்கேஜ் இருக்கு, அந்த மார்ட்கேஜ் வந்து சிம்பிள் மார்ட்கேஜும் இல்ல, கண்டிஷனல் மார்ட்கேஜும் இல்ல, யூஸ் ஆஃப் ரெக்டரியும் இல்ல, இங்கிலீஷும் இல்ல, டெபாசிட் ஆஃப் டைட்டில் டீட்ஸும் இல்ல. மேல சொல்லப்பட்ட எந்த மார்ட்கேஜும் இல்லாத பட்சத்துல அந்த மார்ட்கேஜை வந்து அனாமலஸ் மார்ட்கேஜ் அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஓகேங்களா? சோ தட் தீஸ் ஆர் த கைண்ட்ஸ் ஆஃப் மார்ட்கேஜஸ். ஓகேங்களா? சோ கண்டிப்பா இது வந்து இம்பார்ட்டன்ட் क्वेश्चन, பாத்துக்கோங்க. அவ்வளவுதான் மார்ட்கேஜ். ஓகேங்களா? நெக்ஸ்ட் வந்து ரைட்ஸ் அண்ட் லைபிலிட்டிஸ் ஆஃப் மார்ட்கேஜ். இது வந்து ஒரே ஒரு தடவை 15 மார்க்ஸ்ல கேட்டிருக்காங்க. நீங்க இதை வந்து சிம்பிளா ஜஸ்ட் ஒரு 1 லைனர்ல வந்து நீங்க தெரிஞ்சுக்கலாம். ஓகேங்களா?
ஓகே, ஒரு 5 பாயிண்ட்ஸ் தான் இருக்கு, நான் வேகமா சொல்றேன் நான். ரைட்ஸ் ஆஃப் ரிடம்ஷன், ஓகேங்களா. ஒரு மார்ட்கேஜை வந்து வச்சிட்ட பிறகு அதை வந்து திரும்பி வாங்குறதுக்கு மார்ட்கேஜருக்கு உரிமை இருக்கு, வைக்கிறவனுக்கு. நெக்ஸ்ட் வந்து ரைட் டு இன்ஸ்பெக்ஷன், ஓகேங்களா. அந்த டாக்குமெண்ட்டை சரி பார்க்கறதுக்கு. ரீடீம் செப்பரேட்லி ஆர் சைமல்டேனியஸ்லி, ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி, அதாவது 2-3 ப்ராப்பர்ட்டியை வச்சிருந்தாங்கன்னா ஒரு ப்ராப்பர்ட்டியா வாங்குறதுக்கு அவனுக்கு உரிமை இருக்கு. ரைட் டு யூஸ் ஆஃப் ரெக்டரி மார்ட்கேஜர், அதாவது அந்த நிலத்தை வந்து அவன் வந்து உழுது வேலை செஞ்சுக்கலாம், ஓகேங்களா. ஆனா அந்த மார்ட்கேஜ் வந்து அவங்ககிட்ட தான் இருக்கு, ஆனா அதுல வர என்ஜாய்மெண்ட்ஸ், அதோட பொசிஷனை வந்து அவன் யூஸ் பண்ணிக்கலாம், அதாவது வைக்கிறவன். நெக்ஸ்ட் ரைட் டு அசெஷன். ரைட் டு அசெஷன்னா வந்து அவனுக்கு எப்ப வேணாலும் அதை ரிடீம் பண்றதுக்கு அவனுக்கு உரிமை இருக்கு, ஓகேங்களா, காசை கொடுத்துட்டு. நெக்ஸ்ட் ரைட் டு இம்ப்ரூவ்மெண்ட்ஸ், அதுல வந்து இம்ப்ரூவ்மெண்ட்ஸ் பண்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், ஒரு பில்டிங்கை கொடுத்துருக்கானா அந்த பில்டிங்ல பூச்சி வேலை, ஏன்னா பெயிண்ட் அடிக்கிற வேலை, அதெல்லாம் செய்யறதுக்கு அவனுக்கு உரிமை இருக்கு. நெக்ஸ்ட் ரைட் டு ரெனிவல் ஆஃப் மார்ட்கேஜ் லீஸ், ஓகேங்களா. அந்த லீஸை வந்து எக்ஸ்டெண்ட் பண்றதுக்கு அவனுக்கு இது இருக்கு, ரைட்ஸ் இருக்கு. நெக்ஸ்ட் ரைட் டு லீஸ், அந்த ப்ராப்பர்ட்டியை லீஸ் வெளில விடுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு, ஓகேங்களா. மார்ட்கேஜ்னா அடமானம், அடமானமும் லீஸும் வேற வேற, ஓகேங்களா. ஸோ ஒருத்தன் ஒரு பொருளை வந்து அடமானம் வச்சுட்டான்றதுக்காக அதை லீஸ் விட முடியாதுன்னா கிடையாது, ஓகேங்களா. ஸோ அதான் இங்க சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ மீதி எல்லாமே ஒன்லைனர் பார்த்துக்கோங்க. நெக்ஸ்ட் வந்து பேஜ் நம்பர் 160, ரைட்ஸ் அண்ட் லைபிலிட்டிஸ் ஆஃப் மார்ட்கேஜ். அதுவும் சிம்பிள் தான், ஓகேங்களா. அதாவது கடன் கொடுத்தவர், ஓகேங்களா. அதுல வந்து கடன் வாங்கினவருக்கான ரைட்ஸை பார்த்தோம், இதுல வந்து கடன் கொடுத்தவருக்கான இதுவெல்லாம் பார்க்கணும், ரைட்ஸ் எல்லாம் பார்க்கணும். நெக்ஸ்ட் வந்து வித்வுட் டிலே we can move for பேஜ் நம்பர் 168. 168 வாங்க. 4.5, ஓகே. ஒன்ஸ் அ மார்ட்கேஜ் இஸ் ஆல்வேஸ் அ மார்ட்கேஜ். அதாவது இது வந்து ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்டான கேஸ். இது வந்து 2 தடவை 15 மார்க்ஸ்ல கேட்டிருக்காங்க. மேபி ஈவன் தோ இட் இஸ் ஆல்சோ ஆஸ்ட் இன் 16 மார்க்ஸ், ஓகேங்களா. இதோட செக்ஷன் வந்து 60, ஓகேங்களா. ரைட் டு ரீடீம் தான், ஓகேங்களா. செக்ஷன் 60 குழப்பிக்க வேணாம். ரிடம்ஷன்னாலும் ஒன்ஸ் அ மார்ட்கேஜ் இஸ் ஆல்வேஸ் அ மார்ட்கேஜ்னாலும் ஒண்ணுதான், ஓகேங்களா. செக்ஷன் 60 பத்தி தான் பேசும்போது அதாவது என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா, ஒரு தடவை பொருளை அடமானம் வச்சுட்டா அது அடமானம் மட்டுமே, ஓகே. இட் இஸ் நாட் அ ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆஃப் ஓனர்ஷிப், ஓகே. ஒன்ஸ் அ மார்ட்கேஜ் இஸ் ஆல்வேஸ் அ மார்ட்கேஜ், இட் இஸ் நாட் அ எனி ரெஸ்ட்ரிக்ஷன், ஓகேங்களா. அடமானத்துக்கு எந்த ரெஸ்ட்ரிக்ஷனும் வைக்கக்கூடாது. அதாவது நீ திரும்ப வாங்க முடியாது, இவ்வளவு நாள் கழிச்சு நீ திரும்ப வாங்கக்கூடாது, அப்படிலாம் அதெல்லாம் எந்த கண்டிஷனும் போடவே முடியாது. இது ஒரு அடமான பொருள். அடமான பொருள்னா அடமானத்துக்கு நீ காசு கொடுத்துருக்க, அந்த காசை நீ திரும்பி கொடுத்துரும் போது குத்தணும், அவ்வளவுதான், ஓகேங்களா. சோ இது வந்து ரொம்ப பிரபலமான கேஸ் வந்து நோக்ஸ் வெர்சஸ் ரைஸ், ஓகேங்களா. அதாவது அவங்க வந்து லிக்கர்ஸ், இது வந்து ரொம்ப சிம்பிளா சொல்றேன் நானு. ஒருத்தர் வந்து லிக்கர் டீலர், ஓகேங்களா. ரைஸ்ன்றவர் ஒரு லிக்கர் டீலர். லிக்கர் டீலர்னா ஒரு 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 பானம் விற்கிறவர், ஓகேங்களா. அவரு வந்து ஒரு இன்னொருத்தர்கிட்ட லோன் வாங்கியிருக்காரு, ஓகேங்களா. அந்த லோன் வாங்கினவர் இப்ப என்ன சொல்றாருன்னா, நான் உனக்கு லோன் கொடுக்குறேன், ஆனா வந்து நீ வந்து இவ்வளவு நாளுக்கு நீ கடை நடத்தக்கூடாது, ஓகேங்களா. அந்த மாதிரி ஒரு கண்டிஷன் போடுறாரு. அந்த மாதிரி கண்டிஷன் போடும் போது அது வந்து வாய்ட் ஆகும், ஓகேங்களா. சோ அதாவது அது வந்து என்ன அர்த்தம்னா கிளாக் ஆஃப் ரிடம்ஷன் சொல்லுவாங்க, ஓகேங்களா. அதாவது இந்த மாதிரி இந்த ஒரு கண்டிஷனை போட்டு இவங்க வந்து இந்த வேலையை செய்யக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதை வந்து அவங்களால ரெடியுமே பண்ண முடியாது, அவன் தொழிலும் பண்ண முடியாது. அதே மாதிரி அவனுக்கு வந்து அந்த தொழிலை விட்டு அவனுக்கு பணம் சேர்க்கறதுக்கு வேற வழியும் கிடையாது. அப்படின்னும் போது இட் இஸ் அ கிளாக் ஆஃப் ரிடம்ஷன், ஓகேங்களா. அங்க வந்து அந்த ரிடம்ஷன் நடக்கும் போது அந்த ரிடம்ஷனுக்கு ஒரு ஒரு தடை ஏற்படுத்தக்கூடாது, ஓகேங்களா. தட் இஸ் கால்ட் தட் இஸ் இது ஆக்சுவலா இட் இஸ் அ ரூல். நோக்ஸ் வெர்சஸ் ரைஸ்ல இதுதான் சொல்லியிருப்பாங்க, ஓகேங்களா. ஒரு மார்ட்கேஜ் நடந்துச்சுன்னா அங்க வந்து எந்த கண்டிஷனும் இருக்கக்கூடாது. ஒரு மார்ட்கேஜ் நடந்ததுன்னா அது ஒரு அடமான பொருள் மட்டுமே. அதை வச்சுக்கிட்டு நீ வந்து வேற எந்த ஒரு கண்டிஷனும் இல்லைன்னா வந்து அவனுக்கான தேவையில்லாத ஒரு பார்டனையோ ஏற்படுத்த முடியாது. நெக்ஸ்ட் வந்து கிளாக் ஆஃப் ரிடம்ஷன், அதுவும் அதே தான், சேம் தான், செக்ஷன் 60 ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. பேஜ் நம்பர் 189 மார்ஷலிங், ஓகேங்களா. சோ இந்த ரிடம்ஷன்ல நம்ம முன்னாடி பார்த்தது எல்லாமே, மீதி எல்லாமே இந்த மார்ஷலிங்க்கு முன்னாடி இருக்கிறது எல்லாமே 3 மார்க்ஸ் அவ்வளவுதான், ஓகேங்களா. சோ அதனால நீங்க பாத்துக்கலாம், ரொம்ப பெரிய கான்செப்ட்லாம் ஒன்றும் கிடையாது. பேஜ் நம்பர் 189 மார்ஷலிங் அண்ட் கான்ட்ரிபியூஷன், ஓகேங்களா. கான்ட்ரிபியூஷன். ஸோ யூ மே ஃபீல் தட் மார்ஷலிங் இது என்ன புது வார்த்தையா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு, அதனால தான் நான் சொல்றேன். மார்ஷலிங்னா என்ன அர்த்தம்னா இட் இஸ் அன் அக்ரிமெண்ட், ஓகேவா. அக்ரிமெண்ட் ஆர் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட். அக்ரிமெண்ட்னு சொல்றதை விட அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்னு சொல்லலாம். அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் பிட்வீன் த மார்ட்கேஜஸ், கடன் கொடுத்தவங்க,
ஓகேங்களா? அதாவது இப்போ வந்து நான் இருக்கேன், ஓகேங்களா? எனக்கு வந்து 2 ப்ராப்பர்ட்டி இருக்கு, ஓகேங்களா? ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ப்ராப்பர்ட்டி ஏ, ப்ராப்பர்ட்டி பி இருக்கு, ஓகேங்களா? நான் அதை வந்து ஒருத்தனுக்கு கொடுக்குறேன், ஓகேங்களா? அதை வந்து நான் ஒருத்தன் கையில அடமானம் வைக்கிறேன், ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட். ரெண்டாவது பாயிண்ட், அது அந்த 2 ப்ராப்பர்ட்டி இருக்கு பார்த்தீங்களா, ப்ராப்பர்ட்டி ஏ அண்ட் ப்ராப்பர்ட்டி பி. நான் ப்ராப்பர்ட்டி ஏவை வந்து மறுபடியும் அடமானம் வைக்கிறேன், அதை இன்னொருத்தங்கிட்ட வைக்கிறேன், ஓகேங்களா? ஃபர்ஸ்ட் அதை ஆல்ரெடி அடமானம் வச்சுட்டேன். அது மாதிரி அடமானம் வைக்க முடியுமான்னு கேட்டீங்கன்னா அதெல்லாம் அடமானம் வைக்க முடியும், வைக்க முடியாதெல்லாம் எங்க சொல்ல, அடமானம் வைக்க முடியும், ஓகேங்களா? அதாவது அந்த அந்த கடன் கொடுக்குறவங்க வந்து அக்செப்ட் பண்ணிக்கணும், அவ்வளவுதான் விஷயம், ஓகேங்களா? ஸோ ரெண்டாவதா நான் அடமானம் வைக்கிறேன். அப்போ வந்து ஏவும் பியும் அவனுக்கு அடமானம் வச்சிருக்கேன். ஆனா பி ரெண்டாவதா கொடுத்தவனுக்கு வந்து வெறும் ஏவை மட்டும் அடமானம் வைக்கிறேன், ஓகேங்களா? அப்போ வந்து அந்த இது வந்து இது அவன் டெப்ட் வந்து செலுத்த முடியாம போயிடுது, கடனை வந்து கொடுக்க முடியாம போயிடுது. அப்போ என்ன ஆகும்ன்றத கேட்டீங்கன்னா இந்த ரெண்டாவதா கடன் கொடுத்தவன் இருக்கான் பாத்தீங்களா, அவன் வந்து அந்த கடன் கொடுத்தவங்க கிட்ட போயிட்டு கேட்கலாம், ஐயா உங்ககிட்டதான் ஏவும் பியும் 2 ப்ராப்பர்ட்டியுமே இருக்கே, நீங்க இதை லிக்விடேட் பண்ணும் போது பியை மட்டும் லிக்விடேட் பண்ணுங்க, ஏவை வந்து லிக்விடேட் பண்ணாதீங்க, ஏன்னா ஏ வந்து என்கிட்டயும் அவரு வந்து அடமானம் வச்சிருக்காரு, சோ அதனால அதுல வந்து எனக்கும் கொஞ்சம் பங்கு இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு பேசிக்கிறது தான் மார்ஷலிங், ஓகேங்களா? சோ மார்ஷலிங் இஸ் அ கான்செப்ட், ஓகேங்களா? இது வந்து ஒரு ஜட்மெண்ட் கிடையாது, இட்ஸ் அ கான்செப்ட். அதாவது என்ன கான்செப்ட்னா, கடன் கொடுத்தவங்க ஒருத்தனுக்கு வந்து ஒருத்தனுக்கு 2-3 பேர் கடன் கொடுத்துருக்காங்கன்னா அந்த கடன் கொடுத்தவங்க எல்லாம் சேர்ந்து ஒரு அக்ரிமெண்ட்டுக்கு வரதுக்கு பேர் தான் மார்ஷலிங். இதுவே கான்ட்ரிபியூஷன் பாத்தீங்கன்னா அதுக்கு அப்படியே ஆப்போசிட், ஓகேங்களா? அதாவது கடன் வாங்கினவன், ஓகேங்களா? சோ இது எப்படின்னா, இப்போ வந்து ஒருத்தன் வந்து கடன் வாங்குறான்னு வச்சுக்கோங்களேன். இப்போ வந்து என் கையில ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி இருக்கு, ஓகேங்களா? நான் கமர்ஷியல் சார் கிட்ட இன்னொரு ப்ராப்பர்ட்டி இருக்கு, ஓகேங்களா? எங்களுக்கு வந்து நாங்க 2 பேரும் சேர்ந்து ஒரு பிசினஸ் பண்ண போறோம். அதுக்கு எங்களுக்கு வந்து ஒரு அமௌண்ட் தேவை, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு 50 lakhs தேவை. அந்த 50 lakhs வந்து என்னாலயும் ஒருத்தர் கையில கொடுத்து வாங்க முடியாது, ஏன்னா எனக்கு எங்களை அந்த அவ்வளவு ப்ராப்பர்ட்டி இல்ல, கமர்ஷியல் சார் கிட்டயும் அவ்வளவு ப்ராப்பர்ட்டி இல்ல. ஸோ அப்போன்னும் போது நாங்க 2 பேருமே சேர்ந்து ஒருத்தங்க கையில கடன் வாங்குவோம், எங்க 2 பேரோட ப்ராப்பர்ட்டி தனித்தனி ப்ராப்பர்ட்டியை வச்சு வாங்குவோம், ஓகேங்களா? அதுக்கு பேர் தான் கான்ட்ரிபியூஷன். ஸோ அப்ப என்ன ஆகும்ன்றத கேட்டீங்கன்னா, அந்த அந்த கடன் கொடுத்தவர்கிட்ட ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் வந்து கடன் திருப்பி கொடுத்துறேன் 50 lakhs மொத்தமா. இப்போ வந்து என்னோட பங்கு வந்து 25 லட்சம் தான், காமாட்சிநாதன் சாரோட பங்கு 25 லட்சம் தான். நாங்க 2 பேருமே அவனுக்கு 50 லட்சம் தான் கடன்பட்டிருக்கோம். ஆனா நானே ஒரு 50 லட்சம் ரூபாய் கொடுத்துறேன். அப்படின்ற பட்சத்துல காமாட்சிநாதன் சார் ஹஸ் டு பே டு மீ த ரிமைனிங் அமௌண்ட், ஓகேங்களா? இதை வந்து நீங்க எங்கேயோ கேள்விப்பட்ட மாதிரி இருக்கலாம், ஓகேங்களா? ஜாயிண்ட் லைபிலிட்டி, ஓகேங்களா? நம்ம கான்ட்ராக்ட் ஆக்ட்ல வரும், செக்ஷன் 42 என்னமோ நினைக்கிறேன், 47 42 சம்திங், அது வந்து ஜாயிண்ட் லைபிலிட்டி சொல்லியிருப்பாங்க. எப்பனா ஒரு கடனாளி வந்து 2 பேர் சேர்ந்து ஒரு கடன் வாங்கி இருக்கும் போது அந்த கடனுக்கு வந்து ஒருத்தர் வந்து கொடுத்துட்டாருன்னும் போது அவரு வந்து கடன் கொடுத்தவரா ஆயிடுவாரு, அந்த கடன் வாங்கினவரே இன்னொருத்தருக்கு கடன் கொடுத்தவரா ஆயிடுவார், ஓகேங்களா? சோ தட் இஸ் கால்ட் கான்ட்ரிபியூஷன். நெக்ஸ்ட் வந்து லீஸ், ஓகேங்களா? பேஜ் நம்பர் 199 வந்துருங்க. ஸோ இதுவே 2 hours ஆயிடும் போல இருக்கு ஆக்சுவலா. ஓகே, ஸோ நம்ம லீஸ் பார்க்கலாம். அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் ஓகேனா நம்ம வந்து ப்ராப்ளம்ஸ் பார்க்கலாம், அப்படி இல்லைன்னா இன்னொரு நாள் பார்க்கலாம், ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை. ஸோ லீஸ் அப்புறம் இன்னும் ஒரு 2-3 கான்செப்ட் இருக்கு, அவ்வளவுதான், முடிச்சிடலாம். ஸோ லீஸ், ஓகேங்களா? லீஸ் மீன்ஸ் ஒரு ப்ராப்பர்ட்டியை வந்து ஒரு சர்டன் பீரியடுக்கு வந்து என்ஜாய்மெண்ட்டுக்கு விடுறது, ஓகேங்களா? ஸோ லீஸை பத்தி நான் உங்களுக்கு நிறைய சொல்லணும்னு அவசியம் இல்லை, ஆனா இது வந்து இம்பார்ட்டன்டானு கேட்டீங்கன்னா கண்டிப்பா இம்பார்ட்டன்ட் தான். ஒரு 3 தடவை 15 மார்க்ஸ்ல கேட்டிருக்காங்க, ஓகேங்களா? அதே மாதிரி ஒரு 3 தடவை 3 மார்க்ஸ்லயும் கேட்டிருக்காங்க, ஓகேங்களா? ஸோ அதனால லீஸ்ன்றது ஒரு கான்செப்ட். அந்த கான்செப்ட் வந்து என்னன்னா, ஒரு ப்ராப்பர்ட்டியை அகைன் இம்மூவபிள் ப்ராப்பர்ட்டியை ஒருத்தருக்கு ஒரு சர்டன் கன்சிடரேஷனுக்கு தற்காலிகமா ஃபார் லிமிடெட் டைம் ஆர் பெர்மனன்ட் டைம் ஒரு இது கொடுக்கறது, ஓகேங்களா? ஒரு என்ஜாய்மெண்ட் கொடுக்கறதுக்கு பேர் தான் லீஸ். ஸோ இதுல பார்ட்டி, சப்ஜெக்ட் மேட்டர், எக்ஸ்பிரஸ் இம்ப்ளைட் கான்ட்ராக்ட், இது எல்லாமே ஜெனரிக் தான், ஓகேங்களா? அதாவது பார்ட்டிஸ்னா 2 பேர் இருக்கணும், கொடுக்குறவன் வாங்குறவன். சப்ஜெக்ட் மேட்டர்னா அந்த இம்மூவபிள் ப்ராப்பர்ட்டி இருக்கணும், வீடு இருக்கணும், அங்க வந்து ஒரு கான்ட்ராக்ட் இருக்கணும், ஓகேங்களா? ஒரு அக்ரிமெண்ட் இருக்கணும். அப்புறம் ரைட் டு என்ஜாய்மெண்ட், அவங்க வந்து அதை என்ஜாய் பண்றதுக்கு அவங்களுக்கு அந்த ரைட்ஸ் டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகிருக்கணும். டியூரேஷன் ஆஃப் லீஸ், எவ்வளவு நாளுக்கு அப்படின்றது சொல்லியிருக்கணும். நெக்ஸ்ட் வந்து கன்சிடரேஷன், ஒரு ரெண்ட் வாங்கியிருக்கணும், அவ்வளவுதான். நெக்ஸ்ட் வந்து ரைட்ஸ் அண்ட் லைபிலிட்டிஸ் ஆஃப் லீஸ் அண்ட் லீசி.
ஸோ இதுவும் வந்து பேஜ் நம்பர் 204. ஓகேங்களா, இதுவும் வந்து எல்லாமே ஒன்லைனர் தான். ஓகேங்களா, அதாவது ஒரு லீஸ் கொடுக்குறாங்கன்னா என்ன, அவங்க ரெண்ட் கொடுக்கணும், அவங்க எப்போ காலி பண்ண சொல்றாங்களோ அப்போ காலி பண்ணணும், நோட்டீஸ் கொடுக்கணும். ஸோ அந்த மேட்டர்ஸ் தான் சொல்லியிருப்பாங்க. ஓகேங்களா, ரொம்ப கிரிட்டிக்கல்லாம் கிடையாது ஒன்று. நெக்ஸ்ட் டிட்டர்மினேஷன் ஆஃப் லீஸ், பேஜ் நம்பர் 209. ஓகேங்களா, ஸோ இப்போ டிட்டர்மினேஷன் ஆஃப் லீஸ்னா என்ன அர்த்தம்னா டெர்மினேஷன் ஆஃப் லீஸ். தயவு செஞ்சு நோட் பண்ணிக்கோங்க, டிட்டர்மினேஷன் ஆஃப் லீஸ்னாலும் டெர்மினேஷன் ஆஃப் லீஸ்னாலும் ஒன்று தான். ஓகேங்களா, அதை உள்ள சொல்லியிருப்பாங்க, ஆனா உங்களுக்கு மேல சொல்லியிருப்பாங்க டிட்டர்மினேஷன் ஆஃப் லீஸ்னா. ஓகேங்களா, ஸோ உங்களுக்கு கொஸ்டின் வந்து டிட்டர்மினேஷன் கேட்டாலும் சரிதான், இல்ல டெர்மினேஷன் ஆஃப் லீஸ்னு கேட்டாலும் சரிதான், நீங்க இந்த பாயிண்ட்ஸ் தான் எழுதும். ஓகேங்களா, ஸோ இதுல வந்து ஒரு கிட்டத்தட்ட ஒரு 3, 6, 9, 11 பாயிண்ட்ஸ் சொல்லியிருக்காங்க. ஓகேங்களா, ஸோ இந்த பாயிண்ட்ஸ் எல்லாமே ஒரே ஒரு லைன்ல சொல்றேன், நோட் பண்ணிக்கோங்க, ஏன்னா ரொம்ப கிரிட்டிக்கல் கிடையாது, அதனால ஒன் லைன்ல சொல்றேன். டைம் எக்ஸ்பைரி ஆகுது. ஓகேங்களா, ஒரு லீஸ் கொடுத்த டைம் வந்து முடிஞ்சு போகும்போது அந்த லீஸ் வந்து டெர்மினேட் ஆகிடும். நெக்ஸ்ட் வந்து ஹேப்பனிங் ஆஃப் ஸ்பெசிஃபைட் ஈவெண்ட். ஒரு ஈவெண்ட்டை வச்சு ஒரு 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 விஷயம் நடக்கணும். ஓகேங்களா, சர்டன் ஈவெண்ட், அகைன் ஒரு சர்டன் ஈவெண்ட் நடக்கணும். அந்த ஈவெண்ட் நடந்த உடனே நான் இதை க்ளோஸ் பண்றேன், இந்த லீஸ் வந்து முடிவுக்கு வந்துடும் அப்படின்னு வச்சுக்கலாம். ஓகேங்களா, அது வந்து ஹேப்பனிங் ஆஃப் ஸ்பெசிஃபைட் ஈவெண்ட். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து ஒரு பேச்சுலர்ஸ் வந்து தங்குறாங்க. ஓகேங்களா, அந்த பேச்சுலருக்கு கல்யாணம் ஆச்சுன்னா அந்த லீஸ் டெர்மினேட் ஆகிடும். ஓகேங்களா, இதுதான் ஹேப்பனிங் ஆஃப் ஸ்பெசிஃபைட் ஈவெண்ட். நெக்ஸ்ட் வந்து பை டெர்மினேஷன் ஆஃப் லீசர்ஸ் இன்ட்ரெஸ்ட். ஓகேங்களா, அந்த லீசர் வந்து அதை விடுறதுக்கோ அவங்களுக்கு வந்து இது இல்லை, இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லை அப்படின்னும் போது அதை டெர்மினேட் பண்ணிக்கலாம். பை மர்ஜர்னா வந்து அந்த இந்த இது கொடுத்தான் பாத்தீங்களா, அந்த லீஸ்க்கு வந்தான் பாத்தீங்களா, அப்போ வந்து அவன் வந்து அந்த ப்ராப்பர்ட்டியை அவனே வாங்கிடுவான். ஓகேங்களா, லீஸுக்கு வந்தவனே அந்த ப்ராப்பர்ட்டியை வாங்கிடுவான். ஓகேங்களா, அதுக்கு பேரு பை மர்ஜிங். ஓகேங்களா, பை மர்ஜர். பை எக்ஸ்பிரஸ் சரண்டர். பை எக்ஸ்பிரஸ் சரண்டர் என்ன அர்த்தம்னா, அவனாவே வாலண்டியரா வந்து இந்த லீஸை வந்து எனக்கு வந்து இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லை, நான் வந்து விட்டு போயிடுறேன் அப்படின்னு சொல்றது. ஓகேங்களா, லீசர் வந்து சொல்றது. நெக்ஸ்ட் வந்து இம்ப்ளைடு சரண்டர். இம்ப்ளைட் சரண்டர்னா ஆபரேஷன் ஆஃப் லா, அதாவது நம்மளோட கோர்ட் மூலியமாவோ இல்ல வேற எதனா ட்ரிபியூனல் மூலியமாவோ இல்லைன்னா வந்து எதனா ஒரு ஆபரேஷன் ஆஃப் லா மூலியமாவோ அதை வந்து சொல்றது, நீ வந்து இந்த லீஸை விட்டு போகணும், இந்த இடத்த விட்டு போகணும். இதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் பாத்தீங்கன்னா, நம்ம ஊர்ல நம்ம சென்னையில வந்து ஒருத்தர் வந்து ஒரு கிளி வளர்த்தாரு. ஆக்சுவலா கிளிகளை வந்து வளர்த்தாரு நிறைய. இதை வந்து நீங்க ஆக்சுவலா பேரட் மேன் போட்டீங்கன்னா வரும் உங்களுக்கு யூடியூப்ல. ஓகேங்களா, அந்த பேரட் மேன் என்ன பண்ணாருன்னா, ஒரு லீஸ்க்கு வந்து ஒரு இடத்துல இருந்தாரு. ஓகேங்களா, அப்போ வந்து அவர் வந்து கிளிங்களுக்கு வந்து நிறைய சாப்பாடுலாம் வச்சு கிளிங்கெல்லாம் நிறைய வந்துட்டு போக இருந்துச்சு. அப்போ வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட டைம்ல வந்து அந்த ப்ராப்பர்ட்டியை வந்து வேற ஒருத்தருக்கு வித்துட்டாரு அவர். ஓகேங்களா, அன்பார்ச்சுனேட்டா. அப்போ வந்து அவங்க வந்து அந்த பில்டிங் வந்து டெமாலிஷ் பண்ணி வேற ஒரு புது பில்டிங் கட்டணும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லிட்டாங்க. ஓகேங்களா, சோ அப்போ என்ன ஆச்சுன்னா, அவரு வந்து கண்டிப்பா அவர் வெளியே போய் தான் ஆகணும். ஓகேங்களா, சோ தட் இஸ் த இம்ப்ளைடு சரண்டர். அவர் வந்து வெளியே போக விரும்பல. ஓகேங்களா, ஆனா கோர்ட்டுக்கு போச்சு இந்த கேஸ். கோர்ட்ல வந்து என்ன சொல்லிட்டாங்கன்னா, அது வந்து ஓனர்ஷிப்புக்கு தான் போகும் கண்டிப்பா. ஓகேங்களா, சோ ஓனர்ஷிப்ல வந்து இம்ப்ளைடு சரண்டர், இட் இஸ் கால்ட் இம்ப்ளைடு சரண்டர். த கோர்ட் இஸ் ஹெல்ட் தட் யூ ஷுட் லீவ் த ப்ராப்பர்ட்டி. ஓகேங்களா, நெக்ஸ்ட் வந்து பை ஃபோர்ஃபீச்சர். இது போய் இப்ப பாருங்க, ஆக்சுவலா இந்த இது நல்லா இருக்கும். இது வந்து நீங்க கேஸா பாருங்க, ஒரு கான்செப்டா பாக்காதீங்க. ஓகேங்களா, இது வந்து ஜஸ்ட் ஒரு விளையாட்டா பாக்காதீங்க. பேரட் மேன் கேஸ்ன்னு போடுங்க, வரும் உங்களுக்கு. ஓகேங்களா, சென்னை பேரட் மேன் கேஸ்ன்னு போட்டீங்கன்னா வரும். அது வந்து உங்களுக்கு இந்த கான்செப்ட் வந்து சொல்லித்தரும். நெக்ஸ்ட் வந்து பை ஃபோர்ஃபீச்சர். ஃபோர்ஃபீச்சர்னா வந்து லீசி வந்து அவனோட ரைட்டை வந்து ஒரு ஃபால்ட் மூலியமா இல்லைன்னா பிரீச் ஆஃப் கண்டிஷன் மூலியமா அவன் வந்து வெளியே போறது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இங்க வந்து நீ வந்து இந்த இடத்த வந்து நீ இடிச்சு எதனா கட்டக்கூடாதுன்னு சொல்லியிருப்பாங்க. அவன் இடிச்சு எதனா கட்டினானா அப்போ வந்து ஃபோர்ஃபீச்சர். பிரீச் ஆஃப் எக்ஸ்பிரஸ் கண்டிஷன், ஒரு பர்டிகுலர் வேலையை செய்யக்கூடாதுன்னு சொல்லியிருப்பாங்க, அதை அவன் வந்து பிரீச் பண்ணியிருப்பான். நெக்ஸ்ட் டினைல் ஆஃப் லேண்ட்லார்ட்ஸ் டைட்டில். ஸோ அந்த லேண்ட்லார்டோட டைட்டில் வந்து போச்சு அப்படின்ற பட்சத்துல அந்த லீஸும் போயிடும். நெக்ஸ்ட் வந்து இன்சால்வென்சி ஆஃப் லீசி. ஓகேங்களா, அவங்க வந்து மனப்பிழவுகள் இல்லைன்னா வந்து அவர் வந்து திவால் ஆயிட்டாரு, இன்சால்வென்சி ஆர் இன்சானிட்டி. ஓகேங்களா, அந்த மாதிரியான கேசஸ்லாம் வந்து லீஸ் வந்து க்ளோஸ் ஆயிடும். அண்ட் வந்து லாஸ்ட் வந்து பை எக்ஸ்பைரி ஆஃப் நோட்டீஸ் ஆஃப் குவிட். அதாவது நீங்க வந்து இந்த இடத்த விட்டு போகணும்னு சொல்லிட்டு நோட்டீஸ் கொடுத்துட்டு ஒரு குறிப்பிட்ட டைம்ல, ஓகேங்களா, நோட்டீஸ் கொடுத்துட்டு அந்த இடத்த விட்டு போயிடணும்னு சொல்லிட்டு சொல்லும் போது அந்த நோட்டீஸ் கொடுத்து இவ்வளவு காலத்துல ரிப்ளை வரல அப்படின்ற பட்சத்துல அந்த இது வந்து டெர்மினேட் ஆகிடும், ஆட்டோமேட்டிக்கா டெர்மினேட் ஆகிடும். ஓகேங்களா, அதை வந்து கேட்கவே முடியாது. ஸோ இவ்வளவுதான்
இது வந்து நெக்ஸ்ட் வந்து எக்ஸ்சேஞ்ச், பேஜ் நம்பர் 215. இந்த எக்ஸ்சேஞ்ச் பாத்தீங்கன்னா ஜஸ்ட் 3 மார்க்ஸ்ல தான் கேட்டிருக்காங்க. ஆக்சுவலா ரொம்ப பெரிய மேட்டரே கிடையாது. சிம்பிளா சொல்றேன் பாருங்க. ப்ராப்பர்ட்டி டிரான்ஸ்ஃபர் ஆஃப் ப்ராப்பர்ட்டினா அங்க காசு கொடுத்து ஒரு இம்மூவபிள் ப்ராப்பர்ட்டியை வாங்குறோம். ஓகேங்களா? எக்ஸ்சேஞ்ச்னா ஒண்ணும் கிடையாது, பண்ற மாற்று முறை. நீ வந்து நான் இது தரேன், நான் வந்து அது தரேன், அவ்வளவுதான். ஓகேங்களா? இதுதான் எக்ஸ்சேஞ்ச். எக்ஸ்சேஞ்ச்னா வந்து ரெண்டு பக்கமும் வந்து மணி இருக்காது. ஒரு ஒரு ரெண்டு பக்கத்துலயும் வந்து ஒரு கன்சிடரேஷன் தான் இருக்கும். ஓகேங்களா? மணி இருக்காது, கன்சிடரேஷன் இருக்கும். அதுதான் வந்து எக்ஸ்சேஞ்ச். நெக்ஸ்ட் வந்து கிஃப்ட். கிஃப்ட் வந்து ஒரே ஒரு தடவை கேட்டிருக்காங்க. கிஃப்ட்னா வந்து ஒருத்தருக்கு வந்து ஒரு கன்சிடரேஷனே இல்லாம, இதான் முக்கியமான வேர்டு. ஓகேங்களா? இங்க வந்து கன்சிடரேஷனே இல்லாம ஒரு பொருளை ஒருத்தருக்கு தானமாவோ இல்லைன்னா ஒரு இதுவாவோ கொடுக்கறது, ஒரு கிஃப்டாவோ கொடுக்கறது. ஓகேங்களா? அவ்வளவுதான். இது எல்லாமே சிம்பிள் தான், நீங்க படிச்சு புரிஞ்சுக்கலாம். இங்க வந்து இந்த அக்செப்டன்ஸ் ஆஃப் கிஃப்ட்னு ஒண்ணு இருக்கு பாத்தீங்களா, 7.1.2 பேஜ் நம்பர் 218. 7.1.2ல அக்செப்டன்ஸ் ஆஃப் கிஃப்ட்ல வந்து ரொம்ப கொஞ்சம் இம்பார்ட்டன்ட். ஓகேங்களா? ஒரு கிஃப்ட் கொடுத்தாங்கன்னா அதை அக்செப்ட் பண்ணியே ஆகணும். இதை வந்து நீங்க எங்க இது பண்ணலாம், எங்க லிங்க் பண்ணலாம் அப்படின்னு யோசிச்சீங்கன்னா, நம்ம கான்ட்ராக்ட் ஆக்ட்ல லிங்க் பண்ணலாம். ஒரு கான்ட்ராக்ட் ஆக்ட்ல ஒரு கான்ட்ராக்ட வந்து மேக் பண்ணும்போது அங்க அந்த அக்செப்டன்ஸ் இருக்கணும். கரெக்டுங்களா? அந்த கான்ட்ராக்டோட அக்செப்டன்ஸ் இருக்கணும். அப்பதான் அந்த இது வந்து கான்ட்ராக்ட் வந்து வேலிட் ஆகும். ஓகேங்களா? அதே மாதிரிதான் கிஃப்ட்டுக்கும் அங்க அக்செப்டன்ஸ் இருக்கணும். அங்க அக்செப்டன்ஸ் இல்லைன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அது வந்து வாய்ட் ஆகும். ஓகேங்களா? நெக்ஸ்ட் வந்து ஆனரஸ் கிஃப்ட், பேஜ் நம்பர் 7.1.7. ஸோ ஆனரஸ் கிஃப்ட்னா என்ன அர்த்தம்னா, அதாவது ஒரு கிஃப்ட் கொடுக்குறாங்கன்னா அந்த கிஃப்ட்டுக்கான ஆல் போர்டன்ஸும் சேர்ந்து வாங்கணும். அதாவது ஒரு கிஃப்ட் கொடுக்குறாங்கன்னா, ஒரு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு வந்து ப்ராப்பர்ட்டி கொடுக்குறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அந்த ப்ராப்பர்ட்டி மேல இருக்க டெப்ஸும் இவருக்கு தான் வந்து சேரும். ஓகேங்களா? அதுதான் ஆனரஸ் கிஃப்ட். சிம்பிள், ஒரு ஜஸ்ட் ஒரு ஒன்லைனர் கான்செப்ட் தான், அதெல்லாம் ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை. பேஜ் நம்பர் 221. நீங்க இதை படிச்சா கூட புரியும் டைரக்டா, நான் சொல்லணும்னு அவசியம் இல்லை. பேஜ் நம்பர் 221 ஈஸ்மெண்ட். ஓகேங்களா? ஸோ நான் லாஸ்டா சொல்ல இது அவ்வளவுதான், இதோட முடிஞ்சிச்சு. ஸோ ஈஸ்மெண்ட் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்டான டாபிக். ஈஸ்மெண்ட்னா என்ன அர்த்தம்னா, இப்போ வந்து இது வந்து ஒரு 3 டைம்ஸ் வந்து 15 மார்க்ஸ்ல கேட்டிருக்காங்க. அகைன் ஒரு 2 டைம்ஸ் 3 மார்க்ஸ்ல கேட்டிருக்காங்க. ஸோ இம்பார்ட்டன்டான கான்செப்ட் தான். ஈஸ்மெண்ட்னா என்ன அர்த்தம்னா, இப்போ ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி இருக்கு, அதுக்கு பக்கத்துலயே இன்னொரு ப்ராப்பர்ட்டி இருக்கு. ஓகேங்களா? இப்போ பக்கத்துல இருக்கவர் வந்து இன்னொரு அவரு பக்கத்துல இருக்கவரோட ப்ராப்பர்ட்டியில இருக்க சில ரைட்ஸை வந்து எடுத்துக்கிறதுக்கு பேர் தான் ஈஸ்மெண்ட். ஓகேங்களா? இதுதான் டெஃபினேஷன். நான் புரியுற மாதிரி சொல்றேன், ஒரு இல்லுஸ்ட்ரேஷன் சொல்றேன். ஏ பி, ஓகேங்களா அப்படின்னு சொல்லிட்டு, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்க வந்து ஏ, ஓகேங்களா, என் கர்சர் நோட் பண்ணிக்கோங்க, இங்க வந்து ஏ, ஓகேங்களா, இங்க வந்து பி, ஓகேங்களா. இவருக்கு இந்த வீடு சொந்தம், ஏக்கு இந்த வீடு சொந்தம், பிக்கு வந்து இந்த வீடு சொந்தம். ஓகேங்களா? 2 பேருமே தனி வீடு. ஆனா இந்த பாதை இருக்கு பாத்தீங்களா, பாதை அவங்க வீட்டுக்கு போறதுக்கு, பியோட வீட்டுக்கு போற பாதை வந்து ஏவோட நிலத்துலதான் இருக்கு. புரிஞ்சுக்கோங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த பக்கத்துலயும் எதனா இது ஓடுது, ரிவர் ஓடுது, ஓகேங்களா, ஆறு ஓடுது, இந்த பக்கம் ஃபாரஸ்ட், உள்ளேயும் போக முடியாது. ஸோ அந்த மாதிரி பட்சத்துல இந்த மாதிரி இந்த வீடை ஆக்சஸ் பண்றதுக்கு, பியோட நிலத்தை ஆக்சஸ் பண்றதுக்கு ஏவோட நிலத்து வழியாக தான் போகணும். ஓகேங்களா? அப்படின்னும் போது தட் இஸ் கால்ட் ஈஸ்மெண்ட். ஓகேங்களா? ஈஸ்மெண்ட்னா வந்து இன்னொருத்தரோட ப்ராப்பர்ட்டியில வந்து நம்ம வந்து ஒரு உரிமை எடுத்துக்கிறது, ஒரு உரிமை கொண்டாடுறது. ஓகேங்களா? அந்த பிரிவிலேஜுக்கு பேர் தான் ஈஸ்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்றது. புரிஞ்சுதுங்களா? இல்லைன்னா இந்த மாதிரி இன்னொரு மாதிரி கூட சொல்லலாம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒருத்தர் வீடு இருக்கு, இன்னொருத்தர் வீடு இருக்கு, ஆனா ஒரே ஒரு கிணறு தான் இருக்கு. ஓகேங்களா? வேற சுத்தபத்த இடத்துல வேற எங்கேயுமே தண்ணியே கிடைக்கல. ஸோ அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க. ஓகேங்களா? நான் சொல்றது ஹைபோதசிஸா கூட இருக்கலாம், பட் கான்செப்ட் புரிஞ்சுக்கோங்க, அதுக்காக தான் நான் சொல்றேன். நான் ஒரே ஒரு கிணறு தான் இருக்கு அப்படின்ற பட்சத்துல இவரு வந்து இந்த கிணத்துல இருந்து இது எடுத்துக்கலாம், ஏவோட வீட்டுல தான் இருக்கு. ஓகேங்களா? அப்படின்னாலும் பி வந்து இந்த இடத்துல வந்து ஈஸ்மெண்ட், அந்த 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 வெள்ளுக்கான இது வந்து உரிமையை வந்து கொண்டாடிக்க முடியும். ஓகேங்களா? ஸோ தட் இஸ் கால்ட் ஈஸ்மெண்ட். ஓகேங்களா? ரைட் ஓவர் அனதர்ஸ் ப்ராப்பர்ட்டி. ஓகேங்களா? இன்னொருத்தரோட ப்ராப்பர்ட்டியில உரிமை கொண்டாடுவது. ஓகேங்களா? அதுக்கு பேர் தான் ஈஸ்மெண்ட். இந்த ஈஸ்மெண்ட்லாம் வந்து நான் தான் கொடுக்கணுமா அப்படின்லாம் ஒண்ணுமே கிடையாது. ஓகேங்களா? ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த மாதிரி ஒரு கண்டிஷன் இருக்குனாவே ஈஸ்மெண்ட் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்கா கிரியேட் ஆயிடும், நீங்க கொடுக்கணும்னு கிடையாது. ஓகேங்களா? இந்த ஏ கொடுத்தாலும் கொடுக்காட்டியும் பிக்கு வந்து இந்த ஈஸ்மெண்ட் ஆட்டோமேட்டிக்கா வந்துடும். ஏ வந்து கோர்ட்டுக்கே போனாலும் ஒண்ணும் பண்ண முடியாது.
ஓகேங்களா, பிகாஸ் திஸ் இஸ் வெரி எசென்ஷியல் ரைட். ஓகேங்களா, அது வந்து கண்டிப்பா வந்துடும். அது அப்படி சொல்ல முடியாது பரத், ஏன்னா இல்ல வந்து சார், பிளேஸ்ல தானே இருக்குது. ஆமா சார், ஆனா பியோட வீட்டுக்கு எப்படி போவீங்க? அதுதான் ஆக்சுவலா இங்க வந்து கோர்ட் வந்து இந்த அதாவது பப்ளிக் ப்ராப்பர்ட்டினா கூட இப்போ இங்க நீங்க பாத்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி சிக்கலுக்காக தான், மெயினா இந்த மாதிரியான சிக்கலுக்காக தான் 19(1)F தூக்குனாங்க ஆர்டிகல். ஞாபகம் இருக்கா உங்களுக்கு? ஆர்டிகல் 19(1)F என்ன சொல்லுது? ப்ராப்பர்ட்டியை பேசுது. ஓகேங்களா, நம்ம வந்து இந்தியா நாட்டுல வந்து எந்த இடத்துலயும் ப்ராப்பர்ட்டி வந்து வாங்குறதுக்கோ இது பண்றதுக்கோ உரிமை கொண்டாடுறதுக்கோ உரிமை இருக்கு அப்படின்ட்டு சொல்றதுதான் ஆர்டிகல் 19(1)F. ஓகேங்களா, இந்த மாதிரியான சில கண்டிஷன்ஸ் கொடுக்க முடியாது அப்படின்னு சொல்லும் போது இந்த மாதிரியான ப்ராப்ளம்ஸ் வர்றதுனாலதான் ஆர்டிகல் 19(1)F வந்து தூக்கி விட்டாங்க. ஓகேங்களா, சோ அதாவது என்ன சொல்ல வரேன்னா, அந்த நிலத்துல அவங்களுக்கு மட்டும்தான் உரிமை இருக்கு அப்படின்னாலும் அங்க போறதுக்கு வேற வழியே இல்லை. ஓகேங்களா, நான் வந்து வழியே இல்லைன்னு சொல்றேன். வழி இருந்துச்சுன்னா அது வேற விஷயம். வழியே இல்லைன்ற பட்சத்துல கண்டிப்பா அந்த ஈஸ்மெண்ட் கொடுத்துதான் ஆகணும். ஓகேங்களா, அதுதான் ஈஸ்மெண்ட். ஓகேங்களா, இது வந்து அவங்க கோர்ட்டுக்கு போனாங்கன்னா, அதாவது அந்த பீன்றவர் வந்து கோர்ட்டுக்கு போனாருன்னா கண்டிப்பா கோர்ட் வந்து அவருக்கு சாதகமா தான் கொடுக்கும். இதுக்கு ஒரு கேஸும் கூட இருக்கு. நான் சொல்றேன், நான் ஆக்சுவலா கேஸ் கூட நல்ல இன்ட்ரெஸ்டான கேஸ் தான். நானே வந்து ஆக்சுவலா ஒருத்தர் கையில என்னோட தம்பி கிட்ட கேட்டுதான் புரிஞ்சுக்கிட்டேன். அந்த கேஸ் கொஞ்சம் சிவில் நேச்சரா இருந்துச்சு, பட் ஆனா இன்ட்ரெஸ்டா இருந்துச்சு. அந்த கேஸ் கூட நான் சொல்றேன் நான். ஸோ திஸ் இஸ் ஈஸ்மெண்ட். ஓகேங்களா, ஈஸ்மெண்ட்னா வந்து ஒருத்தரோட நிலத்துல வந்து இன்னொருத்தர் வந்து ஒரு ரைட், ஒரு ப்ரிவிலேஜ் வந்து எடுத்துக்கிறது, அதான் ஈஸ்மெண்ட். நெக்ஸ்ட் கைண்ட்ஸ் ஆஃப் ஈஸ்மெண்ட். ஓகேங்களா சார், ஒரு நிமிஷம். சொல்லுங்க சார். அப்படின்னா வந்து இது பல வகையில சிக்கல்களை கொடுக்குமே. இது வேறுமனே என்கரேஜ் பண்ணுவாங்க, அந்த மாதிரிலாம் பிரச்சனைகள் வரதுக்கு என்கரேஜ்மெண்ட் எப்படி சார் வரும் நீங்க சொல்லுங்க? இப்ப நீங்க என்கரேஜ்மெண்ட் எப்படி வரும்? இல்ல, இப்ப வேணுமே தெரிஞ்சே கூட போய் அதை செய்யலாம் இல்லையா? இல்ல சார், ஆக்சுவலா அந்த பாத்வே கொடுத்துருக்காங்கன்னா அந்த பாத்வே மட்டும்தான் அவனுக்கு சொந்தம். அவனால அதுல நடக்க மட்டும்தான் முடியும். ஓகேங்களா, அதே மாதிரி அந்த இடத்துல வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அவர் நடந்து போறதுக்கு எதனா ஒரு ஓடு மாதிரி போடுறாருன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அந்த ஓடை தடுக்க முடியாது. மேல வந்து ஓடு மாதிரி போடுறாரு, அவர் வந்து உட்கார்றதுக்கு இடம் மாதிரி பண்றாருன்னா அதெல்லாம் தடுக்க முடியாது. ஆனா அந்த போகிறதுக்கான வழி அவர் விட்டுதான் ஆகணும். புரியுதுங்களா உங்களுக்கு? அந்த இடத்துல வந்து இப்போ வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து இப்போ செகண்ட் ஒரு வீடு இருக்குன்னா, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்க ஒரு வீடு இருக்கு, இங்க ஒரு வீடு இருக்குன்னா, இந்த இடத்துல பாத்வே இருக்குன்னா, இந்த இடத்துல எதனா ஒண்ணு கட்ட ட்ரை பண்றாங்க வச்சுக்கோங்களேன். இந்த ஏ வந்து இங்க எதனாவது கட்டுறதுக்கு, ஓகேங்களா, ஏன்னா இந்த ஆள் போக கூடாதுன்றதுக்காக வேணும்னே கட்டுறதுக்கு எதனா ட்ரை பண்றான்னு வச்சுக்கோங்களேன். அப்போ வந்து நம்ம கோர்ட்டுக்கு போனோம்னா இந்த ஆளுக்கு சாதகமா தான் வந்து இது முடியும் கேஸ், பிகாஸ் இட் இஸ் கம்ஸ் அண்டர் ஈஸ்மெண்ட். இதுக்கான கேசஸும் இருக்கு ஆக்சுவலா, நான் இல்லைன்னு சொல்லல. நான் சொல்றதே மட்டும் நீங்க நம்ப வேணாம். அதுதான் சொல்றேன் நான் கேசஸோட சொல்லும் போது உங்களுக்கு ஒன்னும் கொஞ்சம் புரியும். ஓகேங்களா, அதான் கேசஸ்ல வந்து இதுதான் சொல்லியிருப்பாங்க. ஈஸ்மெண்ட்ன்றத பொறுத்த வரைக்கும் ஒருத்தருக்கு வந்து ஒரு வாய்ப்பே இல்லைன்ற பட்சத்துல, போறதுக்கு வரதுக்கு வாய்ப்பே இல்லைன்ற பட்சத்துல அவருக்கு இன்னொருத்தரோட ப்ராப்பர்ட்டியில கொஞ்சம் வழி விடுறது தப்பு கிடையாது அப்படின்றதுதான் ஈஸ்மெண்ட்ல சொல்லுவாங்க. இதுல வந்து டாமினன்ட் ஓனர், அந்த மாதிரி சர்வியன்ட் டெனன்ட்மெண்ட்ஸ் அப்படின்லாம் இருக்கு. ஓகேங்களா, டாமினன்ட் ஓனர்னா இந்த பி தான் டாமினன்ட் ஓனர். அந்த விவசாய நிலங்கள்ல தான் அந்த மாதிரி நான் கேள்விப்பட்டிருக்கேன். ஒரு சில நிலங்கள்ல நடுவுல இருக்கும், அவங்களுக்கு அந்த போறதுக்கு வழி இருக்காது, பொருட்களை கொண்டு போறதுக்கு அது வழி இருக்காது. சோ அதுக்கு வந்து கொண்டு போறதுக்குன்ற மாதிரி நான் கேள்விப்பட்டிருக்கேன். பட் இது எனக்கு சுத்தி போறதுக்கு வழி இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன். இந்த கேஸ்ல நீங்க சொல்ற மாதிரியே அந்த நிலத்தை வந்து சுத்தி போறதுக்கு வழி இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அதை சுத்தி தான் போக சொல்லும் கவர்மெண்ட், கோர்ட். ஓகேங்களா, அதுக்கோசரம் எல்லாம் இவரோட என்ஜாய்மெண்ட்டை விட்டு கொடுக்கலாம் ஒத்துக்காது கண்டிப்பா. ஓகேங்களா, ஆனா நான் சொல்றது வந்து இல்லவே இல்லைன்ற பட்சத்துல, வேற வழியே இல்லைன்ற பட்சத்துல, ஓகேங்களா, இப்ப மட்டும்தான் இது செல்லும். ஓகேங்களா, சோ அதாவது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் அதை சொல்லும் போதே சொன்னேன், நான் ஏ இருக்கு, பி இருக்கு, இங்க வந்து ரிவர் போகுது, ஆறு ஓடுது. ஓகேங்களா, இங்க வந்து ஃபாரஸ்ட் இருக்கு. ஓகேங்களா, ரிசர்வ் ஃபாரஸ்ட், உள்ள போக முடியாது. சோ அந்த மாதிரியான டைம்ல தான் இது செல்லுபடி ஆகும். ஓகேங்களா, மற்றபடி ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த வீட்டுக்கு போறதுக்கு இப்படி ஒரு வழி இருக்கு அப்படின்னும் போது இந்த வழியை தான் சூஸ் பண்ண கோர்ட், இந்த வழியில போக கூடாதுன்னு சொல்லி. ஓகே, சோ நெக்ஸ்ட் வந்து கைண்ட்ஸ் ஆஃப் ஈஸ்மெண்ட். என்னென்னலாம் டிஃபரெண்ட் கைண்ட்ஸ் ஆஃப் ஈஸ்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு
பாசிட்டிவ் ஈஸ்மெண்ட் அண்ட் நெகட்டிவ் ஈஸ்மெண்ட். பாசிட்டிவ் ஈஸ்மெண்ட்னா ஒரு வேலையை செய்ய சொல்றதுக்கு ஒரு வேலையை செய்யக்கூடாதுன்னு சொல்றதுக்கான ஈஸ்மெண்ட். ஓகேங்களா? அதாவது எப்படின்னா, சொல்லுங்க சார், கொஸ்டின் இருக்கா? ஓகே. ஸோ பாசிட்டிவ் அண்ட் நெகட்டிவ் ஈஸ்மெண்ட்னா, பாசிட்டிவ் ஈஸ்மெண்ட்னா என்ன அர்த்தம்னா, ஒரு விஷயத்த வந்து பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்றது. ஓகேங்களா? ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு கிணத்துல இருந்து தண்ணி எடுக்கிறதுக்கு, ஓகேங்களா, அதே மாதிரி ஒரு வழி விடுறது, இதெல்லாமே வந்து பாசிட்டிவ் ஈஸ்மெண்ட்னு சொல்லுவாங்க. நெகட்டிவ் ஈஸ்மெண்ட்னா என்ன வரும்னா, இதை நீ பண்ணக்கூடாது, இதை வந்து தடுக்கவே கூடாது அப்படின்னு சொல்றது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து ஒருத்தனோட வீட்டுக்கு வந்து ஒரு லைட் வருதுன்னா அந்த லைட்டை வந்து தடுக்கிறது வேணும்னே. ஓகேங்களா? வேற எதுவுமே சுத்தி வேற எந்த இடமும் இல்லை. ஓகேங்களா? சுத்தி ஃபுல்லா இதுதான், காடு தான். அங்க வந்து இந்த மாதிரி வெளிச்சம் போறதுக்கு இல்லைன்னா வந்து காத்து வர்றதுக்கோ ஒரே ஒரு இடம் தான். ஆனா அங்கேயும் வந்து ஒரு பெரிய ஸ்ட்ரக்சர் ஒண்ணு எழுப்பி ஸ்டாப் பண்ணிடுறாங்க. ஓகேங்களா? சோ அந்த மாதிரி பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு சொல்றது. ஸோ இதுதான் ரைட் டு லைட் அண்ட் ரைட் டு ஏர் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க. ஓகேங்களா? இதெல்லாம் வந்து நெகட்டிவ் ஈஸ்மெண்ட்ஸ். நெக்ஸ்ட் கண்டினியூஸ் ஈஸ்மெண்ட் அண்ட் டிஸ்கண்டினியூஸ் ஈஸ்மெண்ட்னா என்ன அர்த்தம்னா, கண்டினியூஸ் ஈஸ்மெண்ட்னா வந்து அவங்களுக்கு கிடைச்சிக்கிட்டே இருக்கணும் அந்த ஈஸ்மெண்ட். ஓகேங்களா? ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ரைட் டு லைட், ஓகேங்களா, ஆர் ரைட் டு ஏர், அது வந்து கிடைச்சிக்கிட்டே இருக்கணும் அவனுக்கு. ஓகேங்களா? டிஸ்கண்டினியூஸ் ஈஸ்மெண்ட்னா என்ன அர்த்தம்னா, அவங்களுக்கு தேவையானப்போ கிடைச்சா போதும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வாட்டர். ஓகேங்களா? ஒரு கிணத்துல இருந்தோ ஒரு கிணத்துல இருந்து தண்ணி எடுத்துக்கும் போது எப்பப்பெல்லாம் தேவையோ அவன் அப்பப்பெல்லாம் மட்டும் எடுத்துப்பான். ஓகேங்களா? சோ அது வந்து டிஸ்கண்டினியூஸ் ஈஸ்மெண்ட். நெக்ஸ்ட் வந்து அப்பரண்ட் அண்ட் நான் அப்பரண்ட் ஈஸ்மெண்ட். நான் அப்பரண்ட் ஈஸ்மெண்ட்னா வந்து கண்ணுக்கு தெரியாத ஈஸ்மெண்ட். அப்பரண்ட் ஈஸ்மெண்ட்னா கண்ணுக்கு தெரிஞ்ச ஈஸ்மெண்ட். ஓகேங்களா? அதாவது அப்பரண்ட் ஈஸ்மெண்ட்னா வந்து ஒரு 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 ஒருத்தரோட வீட்டு வழியா தான் டிரைனேஜ் போகணும். ஓகேங்களா? சோ அப்படின்னும் போது அது வந்து அப்பரண்ட் ஈஸ்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஓகேங்களா? அந்த டிரைனேஜ் போறதுக்கு ஒரு வழி இருக்கணும், அதை முடிக்கலாம், அதெல்லாம் ஒரு மேட்டர் இல்லை. பட் ஆனா அதுக்கு ஒரு வழி விடணும். ஓகேங்களா? அது வந்து அப்பரண்ட் ஈஸ்மெண்ட். நான் அப்பரண்ட் ஈஸ்மெண்ட்னா வந்து இன்னொருத்தரோட ரைட்ல வந்து தலையிடக்கூடாது, அதாவது தேவையில்லாம, அதாவது நீங்க சொன்ன மாதிரி வேணும்னே வந்து இதை பிளாக் பண்றது, இல்லைன்னா அவன் மட்டும்தான் போகணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தனியா ஒரு செவரு எழுப்புக்கிறது, ஸோ அந்த மாதிரியான வேலையெல்லாம் பண்ணக்கூடாது. ஸோ அது வந்து நான் அப்பரண்ட் ஈஸ்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. நெக்ஸ்ட் வந்து ஈஸ்மெண்ட் ஆஃப் நெசசிட்டி. ஸோ நெசசிட்டினா வந்து அங்க கண்டிப்பா ஒரு லா படி அது கண்டிப்பா நடந்தே ஆகணும் அந்த ஈஸ்மெண்ட். அதுக்கு வந்து ஒரு நெசசிட்டி இருக்கு அப்படின்றது தான் லா, அதாவது நெசசிட்டி அங்க வந்து தேவைப்படுது. ஓகேங்களா? அதுதான் ஈஸ்மெண்ட், அது தேவை, அவ்வளவுதான். ஆனா குவாசின்றது லாவே வந்து அது சொல்றது இது தேவைதான் அப்படின்னு சொல்றது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து இப்ப தண்ணி எடுக்கிறது வந்து நெசசிட்டி, கரெக்டுங்களா? அது வந்து நெசசிட்டி ஈஸ்மெண்ட். ஓகேங்களா? ஆனா அந்த தண்ணி எடுக்கிறதே வந்து கவர்மெண்டே அதாவது கோர்ட்டே சொல்லுதுன்ற பட்சத்துல அது வந்து குவாசி ஈஸ்மெண்டா மாறிடும். ஓகேங்களா? ஸோ தட் இஸ் ஆபரேஷன் ஆஃப் லா வந்து குவாசி ஈஸ்மெண்ட். நெக்ஸ்ட் வந்து பெர்மனன்ட் அண்ட் லிமிடெட் ஈஸ்மெண்ட். ஸோ அகைன் அந்த கண்டினியூஸ் ஈஸ்மெண்ட்டும் டிஸ்கண்டினியூஸ் ஈஸ்மெண்ட்டும் பெர்மனன்ட் அண்ட் லிமிடெட் ஈஸ்மெண்ட்டும் ஒரே மாதிரி சிம்பிளா தான் வரும். ஓகேங்களா? பெர்மனன்ட் ஈஸ்மெண்ட்னா ஒருத்தரோட வீட்டுக்கு வழியே இல்லை அப்படின்ற பட்சத்துல வந்து அங்க வந்து அந்த வழி வந்து நம்ம வழியா தான் இருக்கு அப்படின்ற பட்சத்துல அது வந்து பெர்மனன்ட் ஈஸ்மெண்டா இருக்கும். ஓகேங்களா? லிமிடெட் ஈஸ்மெண்ட்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அந்த பக்கத்துல காடெல்லாம் அழிச்சிட்டு வராங்க, ஸோ இன்னும் கொஞ்ச நாள்ல வந்து அங்க ரோடு வந்துடும், அப்போ அந்த வீடை வந்து நீங்க ஆக்சஸ் பண்ணிக்கோங்க அப்படின்னு சொல்லும் போது ஒரு குறிப்பிட்ட வருஷம், ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இன்னும் ஒரு 10 வருஷத்துக்கு என் வீடை வந்து நீ யூஸ் பண்ணிக்கலாம் போயிட்டு வர்றதுக்கு, அதுக்கப்புறமா நீ யூஸ் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லும் போது இது வந்து வேலிட் தான். ஓகேங்களா? இது வந்து லிமிடெட் ஈஸ்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ அவ்வளவுதான். அக்வசிஷன் ஆஃப் ஈஸ்மெண்ட் வந்து பேஜ் நம்பர் 225. இது வந்து ரொம்ப ஜென்ரிக் தான். நெசசிட்டி, ப்ரீஎம்ப்ஷன், லோக்கல் கஸ்டம். ஆக்சுவலா இந்த அக்விசிஷன் ஆஃப் ஈஸ்மெண்ட்டும் வந்து ஒரே ஒரு தடவை 15 மார்க்ஸ்ல கேட்டிருக்காங்க. பட் அந்த ஈஸ்மெண்ட் நீங்க படிச்சிட்டீங்கன்னாவே இந்த அக்விசிஷன் ஆஃப் ஈஸ்மெண்ட்டும் ரொம்ப சிம்பிள் தான். ஓகேங்களா? ஒருத்தரை வந்து ஈஸ்மெண்ட்டை வந்து கொடுக்கறது மூலியமாவோ இல்லைன்னா நெசசிட்டி மூலியமாவோ இல்லைன்னா வந்து இது லெஜிஸ்லேஷன் மூலியமாவோ, அதாவது கோர்ட்டோட ஆர்டர் மூலியமாவோ வாங்குறதுக்கு பேர் தான் அக்விசிஷன் ஆஃப் ஈஸ்மெண்ட். ஓகேங்களா? ஸோ அதை வந்து நீங்க டெஃபினிஷன் ஆஃப் ஈஸ்மெண்ட் கூட சேர்த்து கூட எழுதிக்கலாம். நெக்ஸ்ட் வந்து பேஜ் நம்பர் 231. அதுவும் வந்து ஒரே ஒரு தடவை 15 மார்க்ஸ்ல
இதுவா கேட்டிருக்காங்க, சப்டிவிஷனா தான் கேட்டிருக்காங்க, ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட்லாம் கிடையாது. ஸோ நீங்க ஈஸ்மெண்ட்டை படிச்சாவே இதுவும் சிம்பிள் தான், ரொம்ப வந்து கிரிட்டிக்கல்லாம் ஒன்றும் கிடையாது. இன்கேஸ் நீங்க புரியலன்னா ஜஸ்ட் எனக்கு மெசேஜ் மட்டும் பண்ணுங்க, நான் உங்களுக்கு நான் கால் பண்ணி கூட சொல்றேன். ஏன்னா ரொம்ப ரொம்ப கிரிட்டிக்கல்லாம் ஒன்றும் கிடையாது, இது ரொம்ப ஈஸியாக தான் இருக்கு ஆக்சுவலா. டெர்மினேஷன், யூஸ்லெஸ், அப்புறம் ஆல்ட்ரேஷன், டிஸ்ட்ரக்ஷன், ரொம்ப சிம்பிளான கான்செப்ட் தான். நெக்ஸ்ட் லைசன்ஸ், லாஸ்ட். இதையும் வந்து ஆக்சுவலா ஒரு சப் டாபிக்கா தான் கேட்டிருக்காங்க. இம்பார்ட்டண்டா கேட்டீங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப கம்மியான இம்பார்ட்டன்ட், அவ்வளவுதான். ஓகேங்களா? ஸோ லைசன்ஸ்னா வந்து ஒரு விஷயத்த செய்யறதுக்கு ஒரு லைசன்ஸ் கொடுக்கறது. ஓகேங்களா? ஸோ ஃபார் ரிகார்டிங் த ப்ராப்பர்ட்டி. ஓகேங்களா? ஐ எம் நாட் சேயிங் அபவுட் எனி அதர் லைசன்ஸ். ஓகே, லைசன்ஸ் மீன்ஸ் டு டூ எனிதிங் ஆர் டு நாட் டூ எனிதிங். ஓகேங்களா? அதுக்கு லைசன்ஸ் கொடுக்கறதுக்கு பேர் தான் ஒரு ஒரு விஷயத்த செய்ய சொல்றதுக்கு லைசன்ஸ் கொடுக்கறது பேர் தான் லைசன்ஸ். ஓகேங்களா? ஒரு ப்ராப்பர்ட்டில. ஓகே, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த இடத்துல வந்து நீங்க வந்து ஒரு பில்டிங் ரைஸ் பண்ணிக்கலாம். ஓகேங்களா? அது வந்து லைசன்ஸ். ஓகேங்களா? பில்டிங்கை ரைஸ் பண்றது மட்டும் தான் அவனுக்கு லைசன்ஸ் இருக்கு. ஆனா அந்த பில்டிங்கை உரிமை கொண்டாடுறதுக்கு அவனுக்கு லைசன்ஸ் இருக்கா? கிடையாது. ஒரு விஷயத்த செய்யறதுக்கு. ஓகேங்களா? அதுக்கு பேர் தான் லைசன்ஸ். ஸோ லைசன்ஸுக்கும் ஈஸ்மெண்ட்டுக்கும் டிஃபரன்ஸ் இருக்கு. ஓகேங்களா? டிஸ்டிங்விஷ் சொல்லியிருக்காங்க. ஒன்று வந்து லைசன்ஸ்னா வந்து ரைட் டு டூ சம்திங். ஓகேங்களா? ஒரு விஷயத்த செய்யறதுக்கு மட்டும்தான் உரிமை இருக்கு. ஆனா ஈஸ்மெண்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் அந்த ப்ராப்பர்ட்டியை என்ஜாய் பண்றதுக்கு அவனுக்கு உரிமை இருக்கு. ப்ராப்பர்ட்டியை ஓன் பண்றதுக்கு இல்லை. ஓகேங்களா? ஓனர்ஷிப் வேற, என்ஜாய்மெண்ட் வேற. ஸோ இதை வந்து என்ஜாய் பண்றதுக்கு இது இருக்கு, ப்ரிவிலேஜ் இருக்கு. ஓகே, தட் இஸ் ஈஸ்மெண்ட். அப்புறம் வந்து பாசிட்டிவ் ரைட் இன் ரெம்னா என்ன அர்த்தம்னா இட் இஸ் டு த வேர்ல்டு. ஓகேங்களா? யார் வேணாலும் ஒரு மூணாவது மனுஷன் கூட அந்த வழியா போய் அவரோட வீட்டுக்கு போய் சேரலாம். ஓகேங்களா? அதுதான் ரைட் இன் ரெம். ரைட் இன் பர்சனம்னா வந்து அந்த பர்டிகுலர் வேலை. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து நான் ஒருத்தருக்கு கான்ட்ராக்ட் கொடுத்துருக்கேன் இந்த பில்டிங்கை எரெக்ட் பண்றதுக்கு அப்படின்னா அவர் மட்டும் தான் செய்ய முடியும், அவரோட வேலையாட்கள் மட்டும் தான் செய்ய முடியும். ஓகேங்களா? அந்த மாதிரியான ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் இருக்கு. நெக்ஸ்ட் வந்து ரிவோக்கபிள், நான் ரிவோக்கபிள், அக்வயர்ட் பை மெனி வேஸ். சிம்பிள் தான் இது எல்லாமே. ஸோ இதையும் ஆக்சுவலா கேட்கல, ஜஸ்ட் நான் சொன்னேன், அவ்வளவுதான். ஸோ லா ஆஃப் லைசன்ஸோட முடிஞ்சிச்சு ப்ராப்பர்ட்டில. ஸோ எல்லாருமே கொஸ்டின் பேப்பர் பார்க்கலாமா இல்ல நெக்ஸ்ட் வீக் பாத்துக்கலாமா? இல்ல சார், ரொம்ப நேரம் ஆயிடுச்சு. ரொம்ப எக்ஸாஸ்ட் ஆயிட்டீங்க. அப்படி இல்ல, நிறைய பேருக்கு இன்னும் அது பயனுள்ளதா இருக்கும். மேபி இப்பவே கொஞ்சம் கண்டிப்பா. ஏன்னா இதை வந்து புரிஞ்சுக்கோங்க. நான் எதுக்காக நான் சொல்றேன்னா, இப்ப நீங்க வந்து இதை நீங்க புரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், நீங்கள அதை கேட்கும் போது நீங்க தெளிவா இருக்கும். இல்ல நம்ம அதை கொஞ்ச நாள் ஆயிட்டோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், அப்போ ஐயோ ஈஸ்மெண்ட்னா என்னது மறுபடியும் நீங்க